Nursing and Research Center, and we could be able to fulfill the dream of them. And we purchased the land of 2 acres land in Greater Noida. We established the Central Institute of Nursing and Research Center as well as a daycare home for elderly. It was inaugurated by Dr. APJ Abdul Kalam. These are the 2 buildings you are seeing there. And daycare center for elderly, Central Institute of Nursing and Research Center, as well as accommodation block. At a time we can accommodate 100 nurses where we are there. What are the achievements of the TNI? And there are various programs that during their Senate body meeting they will explain about the welfare, educational and award. And we are organizing conferences at the national level, national level as well as international level. This year we are going to have a conference at Assam. Already more than 1,200 people registered, and you can do it soon. And yearly we are giving around 2.5 crore to 3 crore scholarships we are giving across India. And every students will get that the selected students will get 24,000, and about Tamil Nadu then you will get a census later. And best SNA unit bill award we get, and we will time to time revise the TNI publications. And these are the things we are talking about, the modular skill lab, and whoever adopted the new plan for last 5 years, regularly you will be receiving, you would have received this both modular skill trainer as well as the thing. And the SNA office, we are also receiving the stage, every stage we have 33 branch, all the SNA advisor as well as the student secretary, student vice presidents will be getting the airfare award. And the national skill lab, this is a RM and CH plus A, we are having where we are having a Central Institute of Nursing. And students across India, they will come and they have a group bulk booking and they will have. And we are also, I don't know how many of you are aware of it, I hope most of you are sitting here as a TNA member. If you are a TNA member, we have recently May 12th inaugurated this that insurance, accidental death insurance, and available for every member, and TNA will pay the premium every year. And this is a free of cost, and you can enroll it, and just click the TNA number. The group secure now will call you, and you have to tell your number, and automatically you will be getting. And this is this year, May 12th, we announced this. And these are the incentive that also will be getting it later. And this journal as well as the bulletin is a free of cost. It will come to your mobile, and for that you need to update the information. Everybody should give a WhatsApp number as well as email ID. And please go back and click the TNA website, update your information, and you will be getting your. And these are some of the things. And as Madam rightly said that because anyway we can't stop going abroad, but wherever you want to go, you can go through the TNI with a free of cost, because the Ministry of External Affairs invited the TNI to be part of it, because nurses has been exploited very badly. In order to avoid, we could be able to do this recruitment. And we are also government and non-government affiliation. This is a short thing. Whatever I discussed, this is about the TNA functions, and you and me can come together and work together. We can change the entire scenario of the nursing. Thank you. Thank you so much for this opportunity. Museum, yeah, thank you. Because we have one, we have already spent, the council has given that is approval for creating the nursing museum. Again, it was also 2012 onwards, it was a nurse's dream. But now we will be able to fulfill the dream. In the Greater Noida, where we have the Central Institute of Nursing, we have a 4th floor. In the top floor, 4th floor, we created the National Nursing Museum. Completely digital, and very shortly it will be inaugurated. We are working on it for the chief guest. We are requesting the President of India to come and inaugurate, because the long history, they will only do the things for us. We are requesting them, and 99% or 95% of work is completed. Everything will be on, that means digital. You could be able to come and enjoy over there. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for enlightening us with the details of our TNAI. We take the pleasure of welcoming Dr. S. Annie Grace Kalamati, President, TNAI, Tamil Nadu State, for the presidential address. A very, very happy morning to one and all. Respected Chief Guest of the day, Dr. Jailal,
then President of IMA National, and now the present Commonwealth Secretary, the first Indian to be a Secretary in Commonwealth. That's a real pride for all of us. And also, he has contributed a lot of things as a member of the Tamil Nadu Nurses and Midwives Council for many policies when we decide. I thank you at this moment for consenting as a chief guest and to be with us, to honor us with your presence, sir. It's my great privilege. And also, I really thankful to Dr. Evelyn Kannan, Mrs. Evelyn Kannan, for being here and bringing out the gist of Tnai in just 10 minutes, whatever been given, but there's a lot more to talk. There are a lot of things are happening. So on behalf of Tamil Nadu Tnai branch, I really welcome you once again on behalf of my team, Tnai Tamil Nadu branch. My dear EC members, and especially I would like to thank Dr. Kanchana and the team. It was my real right and left hand for me in doing this program, and I really did not concentrate anything. I left it with Dr. Kanchana and the team and with my EC members. They rocked the show. Really, that is what the leadership. I thank you once again for your management also providing me this auditorium. Free of cost for us. Thank you so much. And also, my dear nurses, whether you are a TNI member or non-TNI member, we are united in one spirit. And also, the previous president, Dr. Xxvii sir, is here. We are happy to see him, that he's here even with this great cyclone and everything. I'm very happy to see him. And students and ladies and gentlemen, it's my great pleasure to be here on this great occasion. I don't want to take much of a time. I would really love to hear from our Dr. Jailal, what is he having, because I'm expecting more from him. As Dr. Jainikam said, he walks with a lot of different caps on his head. Lot of different caps he wears, whether it is IMA or Medical Council or Commonwealth or Professor or Rotary or S-Man, what cannot I say? He really, I always tell him, you really having your wheels on your feet, okay? Thank you so much, taking so much of pain once again, because I've never seen him traveling with train much. Today, because of the rain, he took the train and he's been here. That is also one plus point I would like to say, respecting our words and honoring. And he said, before you tell, I will tell, and we are proudly welcome you. You are our own nursing fraternity, sir. Okay, his mom was a nurse, and we were really, really proud. And he is very proudly will say in any dais and any forum. So that's a credit for all of us being here. Inviting him as a chief guest, that is the one credit we thought. And I had some personal agenda when I was thinking about him. As Jamie said, he's going to be the future DME. So catch hold of him we wish him to get the post soon. So we will be approaching you as a TNI Tamil Nadu branch for a lot of welfare for our nursing fraternity, sir. And my dear nurses, I know this is a glorious moment, and we, as you seen and heard the PowerPoint presentation by Dr. Jamie Kemp, invest in nursing as a team. We looked at it differently. Don't look at me as a president. I want you to look at me as with my team as a TNI Tamil Nadu branch. Everybody is a president here. Everybody is secretary. Everybody is a chairperson here. That's how we work. But with consensus, with a lot of democracy in our spirit, we have done this. So we were thinking a lot of topics. Then we thought, why boring everybody with the same PowerPoint presentation lectures? Let us have the different things. As Madam said, WHO report 2020, it clearly says that one of the main 10 items they will bring. One is to make the profession to be really recognized. You need to make the visibility to nursing. So that is what we thought, we need to make a visibility to nursing, how to make it. So we need to call public figure and do a sort of panel discussion or a pattimandram what. Then, it's God's grace, one day, fine day, Dr. Leone stepped into my office for his sister's daughter to be registered with us for a BSc nursing. Some issues they faced. Thank God for that internet. It gave a problem to him. So he came to my office
And I was so much talking to him, and he was so engulfed and engrossed. What you couldn't believe a nurse could do so many things we can see. And he said, anytime you invite me and I will come. So when we were talking all this, and I thought this is the time. We knocked his door and he accepted our invitation. And I really thank him. He's on the way. Maybe anytime he will be there. And really, every moment we are using this opportunity to utilize for our nursing profession. That is what we are trying to do here. So that is why the Pattimandram Talaipu naanga enna vechana, building the nursing image. Whose responsibility? Public or professional? So every time we say it is the professional, they are not giving me the proper recognition. Is it the public also take part of it? Of course it is. And you will enjoy today the feast. I know people are, I forgot to address my online viewers, online registrants today. Please watch this program, and it is really going to be a feast for your ears. And we will enjoy from both the parts, is it being negligence or whether we are where we have to address our visibility. Because whenever the outbreak comes, people talk about nursing. Otherwise, not much being spoken about. Maybe I will vary with a little bit with Dr. Janie Kemp's personal suggestions. We need nursing institution, more number of nurses, I agree. But are we producing quality nurses? That is what the most important question. So whatever it is, if we could produce quality nurses, we are okay with that. Otherwise, it is going to be really a big problem for our society. Without hospitals, and I don't know how they get the training. We talk about simulation. Of course, simulation is a very good option. It has come because in the Western countries they don't have much of a hospital, but the number of institutions are very less. You need to remember that. But they train in the simulation lab before they take up. So now I'm happy to announce here as a president as well as the registrar of the Nursing Council, we, the TNMC, are going to sign an MOU in January, referring Apollo Simulation Center as the TNMC State Simulation Reference Center. Already one team POT trial run with free of cost they have conducted, and definitely it's going to be a boon for each one of us, because I know in the private sector they don't allow much to touch the patient, and though we are giving 100-bedded hospital, we know the reality whether the bed occupancy rate is always 75% and above. Let us accept the reality. It is not possible. You open a 300, 400 institution, everybody, you expect them to have a 100-bedded hospital. Is it every public has to come and lie down in the hospital? That is not feasible, right? Maybe while DME, I am asking, even today, the government medical colleges are not given permission with that. Earlier, like every government college of nursing, medical colleges was given for the private sector. We need to have that opening so that the public-private partnership is the one which is a very successful movement which is happening throughout the world. So we can, we know the government hospital, the nurses are really working hard, the workload is heavy. How could the private sector contribute in that? So I want the district, I think this ideas, people who attended my workshop have been heard this, need to work out with the district level, and you need to give the 365 days into 24 hours support to the government hospital. So that will be the great boon for every hospital, so that the public-private partnership will really work. The quality care also will definitely increase, because whenever the public comes, the government nurse is overloaded with 100 patients or 150 patients in one ward. 10, 20 people approach at the same time, they want to know about their relative. And sometimes it becomes, you are also a human being, you become irritated. So only that part is projected outside. The great work she has done at the back, about 99-100%, which never been portrayed out, that one person is spoken so much outside the world. So to avoid that, how could we share that burden? So that burden could be shared by working on like this. This is the by I put up with the government also, this being from council, and we now at present 220 institutions are there, colleges of nursing. If we could work, we are trying to get permissions from the government. I think the Tnai also will approach with this PP model, where
one district could given to us so that we will work it out and show how effective it is, so that we can replica everywhere. So that is a great one. See how CMC Hospital, everybody talk about the Christian Medical College Vellore, and there how does the student nurses are supporting the system. And being a student of CMC Vellore, I knew that 365 days in all districts my students are there. So please remember that we need to stick on with that. And here mainly this program, and we all spoken about, we want to enhance the image of nursing. Right? How? Whether it's a small movement, the great Martin Luther has said, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. If you can't crawl, at least make some movements so that you are moving forward. We are trying as a team to move forward with our little efforts. I know you will think, is it possible? What are all these people are talking? Is it possible? First enemy is, you are all sitting with your comfort zone. You are not ready to come out of your comfort zone. If you want a change, you need to come out of the comfort zone. That is the first enemy I feel will very well fit into nursing fraternity. You all think it is a female profession. I am not given recognition. People are not giving me freedom to function. People are, while ago I was talking to government national awards, madam, they did not inform me. No, you take up your power. People won't give up your power, right? Come out of that slaverism mind, please, all of you, so that you will really take out that clutches and you will make this profession image really come out, so that the comfort zone will come out. And you also teach, I know many of you from College of Nursing, principals and faculty, teach them from first year onwards this pride of nursing. Yes, I'm proud to be a nurse. The image, the image, identity, create the identity to them and be a model to them. How to be, you should be a model, an example, a role model. Children look for role models. So make a identity and act as a role model and give a great attitude about your profession. You're very proud of, giving them examples. How the nursing is evolved, how they can behave. Madam said the community health nurse is the great lead of a home care nursing. I really differ from her point. Every nurse is fit to be a home health nurse, right? I want nurse entrepreneurs arise from this crowd. Okay, even the nursing, you see northern part of India, it's a big industry, home care nursing. It is dominated by doctors and the nurses are working under. Why not you think under that? You make a 5 or 10 nurses, form a bureau, and you run the supply of qualified nurses. You frame a rule, register yourself. In the Western countries, that is what happening. So I think in the same forum I was spoken in the same dais. Like those days, we had a family doctor. We should have a family nurse in every, because doctors are highly qualified, specialized, and we need to support them with our referral support so that every patient, every public can get a quality care at the grassroots level. That is what the dream. I hope when, sorry, I'll take a few minutes, when Evelyn presented a picture, Indira Gandhi was there when opening ceremony. In the 1971, I think it is 1971 and 74, biennial conference, Mumbai, the great late, our Prime Minister Mrs. Indira Gandhi has said in the open forum, if nurses are given freedom to function at the grassroots level, she will be a great primary health care provider at the grassroots level in a cost-effective way. So that means we are really cut tied up, hands are being tied up. So how do you going to make it? Nobody will come out. Nobody will come and say, you can do it. How you can make it up? Now I want to tell you here the good news, Government of India is coming up with the big wave of independent nurse midwifery practitioner. Right? So I want every one of you catch hold. How many of you seen the scope of practice for midwifery Government of India has published? You see there, the normal delivery, you are eligible to practice independently. They have given in the scope of practice. It was earlier days when my mom was there, I think your mom would have done that. Where are we? People are talking there is no midwives in India. We are there as a midwife. So you have scope. Only thing, you don't want to come out of that comfort zone. Because after the Second World War, everybody is moved to hospitalization, and also the system also advised you full of hospital delivery, and it become a business, everything is the cesarean delivery. Right? And people are, because now in the government hospital, the new system, they have to make it up
MLCU, midwifery-led unit, physician-led unit. From the day the patient enters into the pregnant woman, assessed by the midwife, and if it is a normal delivery, no need to contact a physician at all. If it is any high-risk delivery, then she will refer to the high-risk physician-led unit. So in the same unit, the government is trying to, already 6 members being trained from Fernandez, and KGH is going to be the first institution in Tamil Nadu to practice that. I am looking forward, so don't sit in your comfort zone. Come out of your comfort zone. So the attitude matters, okay? Then your gratitude to your profession. This is the profession. See, today, many of us, Jenny madam said that I'm better off than the people who settled in a classmate or free. I think every one of us settled because our profession pays off very well. That doesn't mean when we compare to the Western country, not much, but we are paid and we want more remuneration for our quality work. When a driver and a security could be paid 10-15,000, where my nurse is being paid in peanuts, right? So we need to work for it. I thank Tnai for working on it. For the national level case has been filed in Supreme Court, and Supreme Court has given a guideline. I know IMA is also working with us to fix a nominal salary based on the different stakeholders. We are working on, our government is working on. So these are the expect things. Don't sulk your generation, the next generation in your hand. Nursing students change don't give the negative thing. Inculcate with them the positive spirit. That is what I want. The G should be gratitude. What you are doing to your profession is inculcate positivity to your next generation, whom you are the sculptors. You are the sculptors of creating the next generation. So create that. And the last, the E for overcomers, you should be ever ready, whatever it is, whether they are paying or not. Like how COVID, we proved ourselves with empathy. You pay it or not, whether I'm contract salary, nothing. We never looked at it. Let us do, and we will be definitely recognized by everyone, so that let us together raise the image of nursing. And today we will have the GB meeting in the afternoon. Once again, I thank my team. As together we have planned so many things, we could bring the change what we are expecting. Because as the great Mahatma Gandhi said, if you want a change, you be the change first. So I think our team is going to be the change for that. With that promise, I'll say thank you to all and all. Enjoy your today's dedication. Thank you, ma'am, for addressing the gathering with your encouraging words. We cordially invite our Chief Guest, Professor Dr. J. A. Jayalal, Honorable Secretary General, Commonwealth Medical Association and National President, Indian Medical Association, to address the gathering. Okay. Good morning. Good morning, sir. Distinguished and beloved, the chairperson of our Tamil Nadu Nurses Registrar and the chairman of the Tnai of Tamil Nadu chapter, my beloved sister Annie Grace, the Secretary General of the Tnai, our national headquarters, Delhi, the Vice President of the Tnai, Jenny Kam, and the distinguished Tnai Tamil Nadu chapter secretary, Dr. Vijayalakshmi, and other distinguished nursing faculties and my dear guests and nurses. I'm extremely delighted and happy to be with you at this moment. Only thing I was worried that I'm not a chief guest. I'm a part of this family. As rightly said by my registrar, I belong to the family. I was given birth, nurtured, blessed, and handheld and brought to a larger stage by a nurse. So I deem it as a great privilege to address in this gathering representing my mother, in whose name that most of my institutions are there, and representing here and being here very so happily. I'm so happy to see the tremendous growth the Tamil Nadu Nursing Council has done in establishing and streamlining and motivating and probably giving the pathway for the many of the nursing colleges across the state and even across the country to go in a proper way and bring hope
and bring confidence in the minds of the nursing professionals. The pain and the struggle which the nursing council is taking under the leadership of the registrar, with the help of the very viable executive members, and each and every steps of the nursing council is being considered as one of the golden standard which they are setting for the growth, the nursing profession to go further. When we were sitting here, there was a big doubt, and who came first, doctor or nurse? There was a big debate was going on. In my mind, I thought the doctors were the first. Then Madam said, your association was formed in 1928, but our association was formed in 1908. Now you decide who has come first and who has organized first. So I have no words to accept. Our Indian Medical Association is born only in 1928, but you are more organized, much more streamlined way back in 1908 itself. So that shows the way in which the rich tradition across the century, and that is the background or the base which you are having is a real boon to him. And so I salute your organization for the extreme work. I am so happy to see the reports of the Madam Evelyn Kandan was presenting. The exemplary work they are having, the new buildings which they have initiated. I am so happy to note that the 10 lakhs they are able to give the people who are dying with an accident. And the more and more educational avenues, the museum, online museum. So all this is a great potential growth which your TNA is doing, and that's a good step for anyone, any profession to grow. Only when unitedly we will be able to go forward, when all of us are joining together and raising our voice in unison and standing up for the right thing to happen in the life, and definitely that we will be able to go much further ahead on that. So the TNI is definitely on the right direction, and even in Commonwealth Medical Association, there is a Commonwealth, there is also Nurses Federation is there. I think I'm so happy the TNI is also part of it, and we will be able to do much more to the country and the society which is in need. I'm also extremely happy to note from our registrar's speech, the midwife practitioner is allowed. But what Indian Medical Association itself, that we are of the move. When the government of India is trying everything to dilute the medical profession by including the mixopathy into that, and people who are not trained and other modern medicine is allowed to do modern medicine practice, that challenge and the alternative which we have proposed to the government, nurses who are trained for more than 4 to 4.5 years in their nursing education and profession shall be given the right to have the limited nursing practitioners. And that shall be the dream of the Tamil Nadu Nurses Council and the TNI. And we should raise our voice to see that, just like in any developed Western countries, the nursing practitioners is available. If you look back in olden days, if the 10 years back, the concept when came, even we opposed that. In the Indian Medical Association was opposed that. But now having realized the situation, the government is even ready to give this to the non-trained people like Ayush people and allow them to do that wellness clinic and everything. Now it is going to be handed over to the non-modern medicine nurses. I think the alternative now Indian Medical Association also feel the nurses practitioners should come. But that comes only from you. The voice should be raised to the level it is reaching to the deaf ears of parliamentarians in our parliament or administrators. So that all depends upon how best we raise our voice and how unison we are raising the voice. And I was told that you have the more than 5 lakhs members. That is a huge number. The 5 lakh nurses in an association is a huge number. And we with 5 lakhs number and more another 1.5 lakh students across the country. And if we cannot achieve that, and that is a very sorry figure for any association. So I challenge you, I motivate you. Indian Medical Association will be also there to support you. Please raise this voice as a unison voice from across the state and across the councils. You write again and again. So we are trained and we have adequate experience and we have the knowledge and the skill which is needed to give a solution or the comfort to the people. So the nurses shall be permitted. It is not that somewhere it is coming, somewhere it is not coming. It is statutorically the permission should come, and even if they want a course or a course of like a prescription course or something like that, which can be included, and we wholeheartedly welcome. And I appeal to the TNI secretary and the TN registrar to take up in a large way, because that at least will help us
to ensure the modern medicine is not being snatched away by the Ayush or the Xxvii. So that is one area, and we happy to do that. And Jenikam was in his address said that nurse 1, the practice 1, 2, 3, and she said that it's a doctor-centered healthcare is what is available nowadays. Nurse 1 section. Initially it was relatively true because in the sense that we had only very few people in the hospital. If you see the total people who are serving in the hospital, only nurse, pharmacist and the doctor. And among three, it was like a well-knit family and all of us were working together. But now it is not that. An hospital is not run by these three. All the three has gone to the backstage, including the doctors. Now it is by the counselor, administrator, the clerk who is billing, the administrative head, the manager, and the cleaner. All that has become a professional-oriented people, and the professional competency has changed from the nurses to the doctor. But the doctors, as a doctor, I always feel, doctor is like a chapani. Chapani patrikingla. He is in the chair, he can think, he can dream. If you give a paper, that even he can write a big story. But he can't move. His leg is not working, he can't move. His hand is paralyzed, so he will not be able to move. But he can think. He can think and imagine and dream and put that things into action. I always consider we as a doctors mainly, and 90% we act like a Japanese, that we may write the prescription, we may give the way, but all that is being carried out by you. All that is being carried out by the nursing professional. So the arms, soul and the leg, or the executive part of any doctor is only nursing or your hands and your leg. So we do not call it as a paramedical, no more it is a paramedical, it is an allied health, working with each other like a cycle. When one wheel is going forward, the back wheel also go forward. You cannot say the one wheel will go and the next wheel will not come. The paramedical concept has been changed totally. Now it is being the nursing and the medicine is considered as an allied, that you are allied with us, and that is why that we are able to go forward. But we cannot say that who is supreme, who is important and who is not important. I asked one of the person, what is the most important cell in the body? Many people will say nucleus. If you remember, one of the most vibrant cell in the body is an RBC, which has no nucleus. If you see the cancer, which is the most disastrous one, the most problematic there is the nucleus. So it is the nucleus is not important, but how the composition of the team is working together. So that is why in the medical profession we always talk team effort. Together everyone achieve more. TEAM. So together everyone achieve more. There is no difference when a patient is coming and when we are going to work with him. And it is not that who is going to do, that must be a protocol what we are going to do. But the actual work, the way in which we are working is a teamwork. If there's a doctor, sometimes he has to do the work of the nurse, or the nurse has to sometimes do the work of the doctor. So that collective, that togetherness of the team, and this team has to be there and has to be incorporated. And as a medical teacher, nursing teachers, as a medical profession, I urge you, please inculcate this concept into the mind of the nurses, and they are not working alone or separately. It is a teamwork. They are working with the team. And there is no one gets the credit individually. It is the whole team get the credits. Even if there is one surgical wound infection comes, it can be the fault of the doctor or the fault of the patient who having the comorbidity, or even a sweeper who has not cleaned the cloth very well, or the person who has do the laundry and the person who is doing the biomedical sterilization, he might not have done the job. Even one person in the team, if he is not doing the work correctly, and the ultimate result is not going to be good. So it is not that somebody gets the credit, but we have kept the feeling that I am working in the work, I am working in the here, that I need to do something. There was a man who was sculpturing a rock to make a picture of a god. There was a foreigner who went across him. ரொம்ப வெயில்ல உட்கார்ந்து அந்த செதியை செதுக்கிட்டு இருந்தார். There are 3-4 people are sitting there and doing the same job.
The first person he asked, then why you are doing in the red hot sun and doing this job? He said, I am paid for it. If I do the work from morning to evening, I will be given 200 rupees, and with that money I have to get the food to my wife and the children, so I am working here. He said, okay, well done, carry on. The next person he went, he said, sir, I am qualified on this. I am படிச்சிருக்கிறேன் இந்த கலையை. I have trained, I am certified, I am being acknowledged as a good sculptor, so that I am doing this job. He said, yes, very good. He went around. But there was a third person who was doing this. And when the same question was put to him, he looked at him and said, look, அது அந்த கோவில்ல மேல வைக்க போற கடவுளை நான் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறேன். My dear staff, you are going to create the nursing student who are going to be there tomorrow to treat you and me, to help you and me, and to help our family to come out. It is not for the salary, not for the degree which you are getting, but for the service of the passion to the society, that we will be able to do something to the society. With that motto, with that motive, if the nursing professionals will be able to train your nursing students, I am sure that it will be, I am not saying that the salary is not needed, the qualification is not needed, but the concept with which you are going to work is a passion for work and love to learning. These are two words repeatedly the nursing professionals will be saying. The passion to work. I am taking the nursing profession not like for my money's sake, not for the sake of my own degree professional achievement, but for the sake of giving some relief to the people. One of the prayers, our Indian Medical Association, in the Doctors Association, we used to say, I do not want to be in the heaven or reborn, nor I wish to be I do not ask for the crown, nor I wish to be in the heaven, but I only want to alleviate the sufferings of the humanity, and the people who are coming with the fire of sorrow. That means that somebody is saying that it is not that for Jews going to the heaven or the reborn or going to get the crown on my head that I become a medical professional, but my intention to be the medical professional is only to alleviate the sufferings of the people, or the people who are coming with the fire of sorrow, to wipe down their tears. That feeling of helping others, that passion of doing something to alleviate the suffering of a person shall be the whole motto, sole motivating power in the minds of the nurses. We are living in a world that nobody is going to recognize you and appreciate you always. People may use the wrong words. Even a doctor, it is going to be the same. One person will come and say, நீங்க நல்ல டாக்டர், நல்லா மருந்து பண்ணிட்டீங்க. அடுத்த பேஷண்ட் வந்து சொல்லுவான், நீ எல்லாம் ஒரு டாக்டர் ஐயா, காய்ச்சல் கூட உனக்கு மருந்து கொடுக்க தெரியலன்னு. So this is a fluctuating life. That is the speciality of our profession. If you see the engineering profession, they have the uniform plateau always. But we have this ups and downs. Somebody is appreciating us. One patient will say, நீங்க தான் தெய்வம் மாதிரி காப்பாத்துனீங்கம்மாங்க. அடுத்த பெட்ல இருக்கிற பேஷண்ட் உங்களை பார்த்தாலே இந்த நர்ஸ் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. But still, that even amidst that situation and what the way we are going to work is most important. The greatest gift God has given to us is a pain. If you have no pain in your life, there is no gain. நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த இசிஜி தெரியும். இசிஜி பார்த்தோம்னா அது ஃபிளாட் லைன் இருந்துச்சுன்னா அவுட், அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருந்தாச்சுன்னா தான் ஆகும். So life without pain is no gain. So this pain, the pain comes out of your hard work. The pain comes out of the involvement in that work. The pain comes out of your ambition that this man should get healed. ரொம்ப அழுக்கா ரொம்ப கஷ்டமாட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலையும், the way in which you are going to do that is going to give the happiness. We all know the story of the Mother Teresa, which we said, even if you give 10,000 crores of dollars, I will not touch this man. This is so singy, I know, but I am touching that man because I see the creation of God in him, and he is a God created person. He is a person who has been created by the God. So I want to help him. That kind of motivation, that kind of feeling we need to create. Friends, that today we are not in a society where the nursing or the medical profession is taken always they are taken as a unavoidable evil. Any person who comes to the hospital thinks the doctor is an unavoidable evil. He never comes to the hospital with a happiness. The hospital is one institution where all the human beings there sitting, working in a tense mode. The patient who is coming with the pain, or the relatives coming with thinking on their purse always that so much money I have to spend.
The doctor will be roaming around here and there with the pain on the head that next due, how do I pay? Next money, next installment, how to pay? And ultimately, the blasting will be there on the nurses from both the sides, from the professional doctor and also from the nurse, the attendants. But amidst all this situation, and we expected all of us to work with a smile, work with the happiness. It is a difficult job, but no other go, because we have chosen this profession. It is not that you are chosen. I will say the profession has chosen you. God has chosen you to be in this profession with a great purpose, with a great objective, great calling, and with that feeling that if you work for the society, we are work for the community, we will be able to work a lot. I always tell my students, never be serious in your life. If a patient comes with a seriousness to the hospital, where he has to be there? Serious patient hospital go ICU la. Veli nadakave mudiyadhu. If you are a serious person, if you are worried about your what is tomorrow, what is going to happen at end of the result, and you can't be happy. But if you are a sincere person, what we are expecting the nurses or the professionals, because all of us we have another life. We have a hospital life, equally we have a family life. And if you are going to be a serious always, worried about the outcome always, if you are going to be a nurse of the outcome based nurse, and you cannot be a successful nurse. But at the end of the day, when you are leaving your hospital after giving your duties, or after 4 hours, 4 o'clock or 5 o'clock, and as a nursing principal or nursing lecturer, when you are going out of your institution, if you can say to your heart, today I have done my duty with all my might, to my satisfaction, that is the sincerity. If every day, if anyone can say that, but Dr. B.C. Roy used to say, anything you felt in your hand, do it with your full heart, full mind and full passion. Maybe it is taking just an attendance of the students. Maybe taking a routine revision class, or maybe taking a lecture class, or conducting the exam. Are we able to do it with a full heart and full mind? And at the end of the day, that you will be able to see that I have done my job with a full heart and a full mind. And that is going to help you to be a happy person in the life, both for you and for the profession. But we have seen many people who are sincere, always thinking about, எனக்கு நாளைக்கு டியூட்டில இப்படி போட்டுட்டாங்கறத பார்க்கணும், அவங்க என்ன சொன்னாங்கறத பார்க்கணும், இல்ல என் பிள்ளைங்க ரிசல்ட் வந்துச்சாங்கறத பார்க்கணும். So all that small things, never be worried about too much about the outcome. And if you are do sincere your work, if you are confidently doing the job sincerely, definitely you will be able to come out. The scope in front of you is plenty. The opportunities in front of you is plenty. There many times you feel that nursing professionals, they are limiting the horizons of vision or the horizons of vision. Except the few who talk about the foreign countries, the foreign scope. The foreign countries, as soon as we think that it is only US and UK, there is 220 countries are there. And there are a lot of countries giving a lot of benefits, even more than the US and UK is seeking for your help. That is the Commonwealth Federation, which the Nurses Federation is doing a tremendous job in opening up your field to the lot of other countries. It is better to serve if you are saying that it's a plenty of people are here, and we can always go out and do that work. It will be always going to help us. There is a one aspect. And second, do not confine yourself to the nursing only. We see now today, every year, 12% of IAS, IPS, IFS or from the medical professionals are taking up the course. But very hardly 0.1% is coming from the nursing professional. BSc nursing is also equally a degree course, and you need to do only one more course, either the philosophy or something like a history you can read. If you can read the whole 4 years of such a vast subject, it is not that difficult that you will be able to face well in the academic services also. So it will be also, I know Dr. Annie is doing a lot upon this, but that should be a separate wing should be established on the career advancement program, not only on the nursing, but also on the other lucrative academic program. I am so happy Jenny Camp has now become a new term, the nurse entrepreneur. There must be a new entrepreneurs should come. And entrepreneurs not only in the nursing profession, entrepreneurs in any component of the sector. We are looking for that. When I was the national president, I given a special function to award all the medical entrepreneurs. Across the country, we invited a lot of people who are entrepreneurs in the medicine. We invited and we honored them because we need more people of entrepreneurship rising from the nursing profession.
We need more administrators rising from the professional. திருவிளையாடல ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, தானாடவில்லை என்றாலும் சதையாடுவாங்க. நம்ம நர்சிங் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஆளுங்க கலெக்டரா ஐபிஎஸ் ஆபீசரா உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா definitely it will be more easy for us to get the things done. So that habit and that should be inculcated to the mind of the people. And more so, more than this, the greatest is of politics is the most better thing. Nowadays everybody thinks at least in the politics you have a reservation, 30% reservation. There are so many ladies has come. I do not yet to see a nurse as an MLA in our Tamil Nadu Nurses Council. We have 22 doctors as MLAs, including lady doctors. It is not the lady, not differentiate. But nurses coming as a MLAs, nurses coming as MP, what prevents you? What is prohibiting you? Is it the professional, the knowledge which you are gaining? Or you are the most, if you are ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்ப நல்ல நர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் நிச்சயமா ஓட்டு கிடைக்கும். எத்தனை குடும்பத்துக்கு நீங்க you are given life to them. How many of them will be having in contact with you? More than the doctor, you will have more people. So think of that option. Do not think that it is the toughest profession in the world today is politics. It is not that easy. We should not never undermine them. The tough is politics and film. Acting in the film is the most toughest profession. Each one step they are taking wrongly, the entire career will be lost. So they have to be very cautious on that. So that nurse us that today we need to expand the profession and we need to come to that. Finally, I must say, nurse as a specialist is a big lead in medicine 2.0, nursing 2.0. Madam said is speciality oriented. But unfortunately, though it is being discussed, taught, even many resolutions are passed in the governing councils of the university, but still we are yet to get a full implementation of the specialist nurses. But if you say nurse, in the minds of the people, minds of the administrators, it comes only diploma in nursing. And it comes, next comes BSc. And now even if you are an MSc in nursing, I have seen in the nursing posts which has been called for, the many MSc nursing people are fighting for the writing that exam to get into the field. So that cadre has to be changed. There must be a nurse specialist. If you are a nurse doing MSc in OG, and you must have a specialist cadre that you are going to be get an opportunity to work in the department of OG. There is so many demand. But for that need, NMC should come and how many nurses, each department, what kind of nurses should be there. NMC, our nursing medical education clearly says, if I want to start a department of OG, how many doctors with a MS OG degree, how many junior doctors should be there. But they do not talk about the nurses. But that can happen only when Tnai very proactively coming in and giving an extensive report. And these are the departments. We have 21 departments you are having in the medical college. And each department should have a qualified person, at least person should be there. And if you are a psychiatry, MSc psychiatry, and the psychiatry department should have a nurse. If there is all the medical colleges, there are 650 medical colleges across the country. And if you are able to promote a specialist cadre, that will have a lot of attraction for the nursing professional. I am not belittling the diploma nursing, but the people coming from the diploma nursing, we need them for our hospitals in the lower level. But the higher cadre hospital, when the DM student or the MD psychiatry student is there, to dealing with them, to talk with their terms, to talk in that language, and we need the people of that high caliber, and that is coming. I am sure that definitely we will be able to do a great job. Friends, though the life is a difficult one in the days to come, but always I know together we will be able to achieve many great things. Now I am so happy that Tnai is coming out very strongly, very powerfully, and probably very soon somebody from Tamil Nadu will also lead the Tnai, because wherever you go to Delhi, now Tamilians are trying to rule the entire, lot of associations are there. So I am looking forward to our Vice President, your Registrar, to be the Tamil Nadu Tnai President very soon, not only Tnai, both in the Tamil Medical Association. And we all let us work together with holding our hand together and for the welfare of the nursing professional. Not with a selfish interest, but with the interest of the welfare of the community. I always firmly believe, whatever the new things which is taught to the nurse or the doctor, it is not going to stop short with the nurse or the doctor. It is always going to percolate to the community. And you are trained in a new skill,
when a new patient is coming with a pain, then definitely you are going to apply that skill on her. That means the ultimate beneficiary of the training which we are organizing, the course which we are conducting, the way in which we are supporting you is only with the intention of the community and the society. That is our dream. One of my favorite poet which always say, இணையின்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனமையின்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் திணையளவு நிலைமையிலும் கிடைக்கும் என்றால் செத்தொழியும் நாடனுக்கு திருநாளாம். That shall be our motto. That shall be our dream. That whatever little we can do for the country, and if we do together, I am sure definitely we will be blessed. May I request, I bless the God Almighty shall bless us and guide us and lead us to do a positive health in the society. Together we will be achieving that. Thank you very much. One thing I would like to say, as you mentioned about the IAS in nursing, and TNA has taken a decision to sponsor the nurses who are willing to undergo the IAS courses. And they can come to, they have the already applications, already we send the applications, and if you are competent enough, the nurses can do, and they can win, and we are support, yeah, they have the exams and the training, yes, the sponsoring, and they can have accommodation. TNI. Yeah. And another one was talking about the cadre. Yesterday also we were sitting with the nursing and the government of India. Now we are working on how they can come as a cadre level with the nomenclature and cadre, and hope nursing is going forward. And we want the entire nurses to have a separate directorate in everywhere, in the administration and legal, every area, and public health and administration research. I hope we will definitely win in the race. Another very few years we will be going to have everything. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words of appreciation and encouragement. Thank you, ma'am. We are now moving to yet another important part, felicitation of our National Nightingale Awardees. The National Florence Nightingale Awards were instituted in the year 1973 by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, as a mark of recognition for the meritorious services rendered by the nurses and nursing professionals to the society. The TNAI Tamil Nadu State Branch is proud to recognize the nurses from the Tamil Nadu who were the recipients of this award. We request the recipients to come on stage to receive your awards as we call your name. In the year 2021, the awardees are Srimati S. Velangani. Kindly come on stage. She is an ANM and village health nurse at the Primary Health Center, Viluppuram district. She has 31 years of experience and is a dedicated and hardworking as well as a passionate worker. Her proficiency and teamwork in providing FCH and family planning services is commendable, and she has been an active participant in many national health programs and has been highly appreciated for strengthening the delivery of primary health care. We request our Chief Guest, Professor Dr. J.A. Jayalal, to kindly honor her. Thank you, sir. Next, we call upon Srimati G. Manimegale, Senior Staff Nurse, Institute of Child Health and Hospital for Children, Xxvii, Chennai. She has 17 years of experience in EHC besides PICU. She is proficient in communication, handling pediatric emergencies, and conducting in-service training programs. She was also recognized by as the best nurse in her institution. We request our Chief Guest of Honor, Mrs. Evelyn P. Kannan, to kindly honor her. The awards for 2022 Srimati E. Mangamal, Sector Health Nurse, ANM Government Primary Health Center, Virudhunagar. And we also would like to appreciate Srimati O.V. Usha, who is working as an ANM at the Government Primary Peripheral Hospital, KK Nagar, Chennai. So for both of them, in absentia, we are honoring them. We call upon Ms. S. Selvi, Sector Health Nurse, Government PHC Viluppuram, has more than 30 years of experience. She actively participated in implementing the various national health programs. She has also saved the life of a pregnant mother. She has received appreciation and recognition at her
district level for her services, especially in the area of maternal health. Thank you, ma'am. Sir. Gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of others. We request Dr. Annie Raja, Treasurer, Tnai, Tamil Nadu State, to deliver the vote of thanks. Gratitude is the memory of the heart, says the French tradition. A great and salubrious good morning to all of you gathered here. We are just getting respite from yesterday's cyclone Mondos that battered, bruised and broken the sporting spirit of Tnai. Despite the cyclone Mondos, I would boldly say that the health map of our country is strong because of the nursing personnel who have already witnessed, battled courageously and faced proactively the biggest storm, Corona. The whole world is celebrating the football festival and the Qatar is the cynosure of all eyes. Today our antennas are geared to this conference and its speakers. This brings us to zoom in our chief guest. Love your neighbor as you love yourself is the esteemed motto of our honored chief guest, Dr. Jailal. Thank you, sir, for your enlightening speech and accepting and recognizing the work of the nurses. And I would like humbly to say that we don't want to be recognized as a part of allied health. We want to be as a separate entity as a nursing. My heart goes all out to thank Dr. Eileen P. Kannan, Secretary General, Tnai, New Delhi, for her excellent address. It is a privilege to listen to you, Madam. Thank you, Madam Evelyn. My dear friends, we have an open higher learning curve. I am delighted to thank the wonderful person, Dr. Janie Kim, Tnai Vice President, South Region, for unfolding the theme and an excellent PPT presentation. Thank you very much, Dr. Janie. I thank wholeheartedly the Tnai Branch President, Dr. Annie Grace Kalamari, for her admirable and splendid presidential address, which was very forceful and triggering every one of us here. She has always been a perennial source of scholastic and professional upliftment. Thank you, Madam Dr. Annie Grace Kalamari. Our bouquet of thanks covered with appreciation and gratitude goes to every executive members of TNI branch for your enthusiasm, continuous support and your valuable contribution. My dear friends, as we are about to sail on this wonderful journey, I would like to thank with folded hands the chief architect behind this edifice, the commander in charge who called the shots, who is none other than Dr. Kanchana, principal of this reputed institution. A billion thanks to dear Dr. Kanchana and to our daring team to make this dream come true in this campus. I would like to thank the sincere indebtedness and gratitude the whole family of Omayalachi College of Nursing for their tiring efforts put in to make this conference a great success. I also deeply thank the dignitaries of the dais and the delegates from various destinations without whom the conference will not be complete. May your academic sojourn here on this campus yield rich dividends. May we embark this voyage with vigor and throttle. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. I request all to kindly move for the break. The refreshments have been arranged for all in the following venues, that is right outside the auditorium as well as in the PhD classroom on this same floor and in the exam hall on the first floor. For the executive committee members, it is arranged in the conference hall on the ground floor. Kindly avoid overcrowding in any of these areas and the volunteers will help you around. Those who have not registered are kindly requested to do it during the lunch break. Do be back in time, that is in 15 minutes since the judge as well as the speakers for the debate are already here waiting. Thank you so much.
You don't win a debate by suppressing discussion. You win it with a better argument. Frank Sonneberg. Let's commence this debate session on the theme Invest in Nursing for Global Health with the sub-theme Building Nursing Image. Whose responsibility, professional or public? We have 6 eminent speakers with 3 each to present their ideas supporting professional or public with the responsibility. We request Dr. Sudha, Principal, M.A. Chidambaram College of Nursing, to introduce the judge of this debate, Thiru Dindikal I. Leoni, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இரவா பகலா குளிரா வெயிலா நம்மை ஒன்றும் செய்யாததே, கடலா புயலா இடியா மழையா நம்மை ஒன்றும் செய்யாதது, சவாலா சமாளி செவிலியர்களின் தாரக மந்திரம். இந்த சவாலையும் சமாளித்து இன்று சிறப்பாக இந்த கான்பரன்ஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த நிகழ்வாக நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் பட்டிமன்றம். திண்டுக்கல் என கேட்டதும் நமக்கு கூட்ட நினைவுக்கு வருகிறதோ இல்லையோ, நகைச்சுவை பேச்சாலும் பாட்டாலும் பிறர் வாய்க்கு பூட்டு போடும் திண்டுக்கல் ஐ. லியோனி கண்டிப்பாக நம் நினைவுக்கு வருவார். பாடல்களை பட்டிமன்றத்தில் புகுத்தியவர் இவர். நற்கருத்துக்களை நகைச்சுவையின் வழி வலியுறுத்தியவர் இவர். நையாண்டிக்கு பெயர் போனவர் இவர். அரசியல் பிரச்சாரங்களில் அனல் பறக்க செய்தவர் இவர். முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் இவருக்கு நகைச்சுவை தென்றல் பட்டம் சூட்டினார். 4 முப்பெரும் விழா பட்டிமன்றங்களை இவர் கூட்டினார். வெளிநாடுகளில் பட்டிமன்றம் மூலம் தமிழுணர்வை ஊட்டினார். நடிப்பிலும் தன் திறமையை நிலைநாட்டினார். 33 ஆண்டுகள் ஆசிரியர் பணி, 30 ஆண்டுகள் பட்டிமன்ற தலைவர் பணி, 21 ஆண்டுகள் திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினராக பணி. 2011 இவரை தேடி வந்தது கலைமாமணி. இவர் போகாத நாடில்லை, பேசாத மன்றம் இல்லை, பட்டிமன்றம் நடத்தாத தொலைக்காட்சி இல்லை. இவர் படித்ததோ இயற்பியல், பிடித்ததோ தமிழியல், நடித்ததோ திரையில், இங்கு வந்ததோ ஆர்வத்தில். நல்லாசிரியராய் மாணவர்களிடையே கல்வியை பரப்பியவர் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழக கொள்கை பரப்பு செயலாளர். இவர் பள்ளியிலிருந்து பெற்றதோ விருப்ப ஓய்வு. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவராக இவர் செய்கிறார் ஆய்வு. நல்லா பேசுங்க, நல்லதையே பேசுங்க பேச்சரங்கை சிறப்பாக நடத்தியவர். தற்போது பேசு தமிழ் பேசு என்று பேச்சரங்கத்தில் வசதி வருகிறார். ஆசிரியர், நடிகர், பாடகர், நகைச்சுவை சொற்பொழிவாளர், தமிழ் பிரியர், பட்டிமன்ற நாயகர், தொலைக்காட்சி ஆளுமை, அரசியலாளர் என பன்முகங்கள் கொண்ட கலைமாமணி திண்டுக்கல் ஐ. லியோனி அவர்களை தி இன்டர்நேஷனல் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி வாஷிங்டன் டிசி அமெரிக்கா டாக்டர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது. மாண்டோஸ் புயலுக்கு நடுவே செவிலியர் சொந்தங்களுக்கு இடையே இந்த நகைச்சுவை தென்றலை செவிகளுக்கு சொல்விருந்து அளிக்க செவிலியர்களின் மதிப்பை உருவாக்குவது பொதுமக்களா மருத்துவ பணியாளர்களா என்ற பட்டிமன்றத்தை தலைமை தாங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்களின் அனைவரின் கரகோஷத்தில் அவரை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். We are here to introduce our speakers. Dr. S. Kanchana, Principal, Omerachi College of Nursing, Chennai, in addition to her contribution to excellence in nursing and research, was highly adored for her exceptional humanitarian community health services organized and rendered through the Omerachi Community Health Center at Akkambakam, and through her role as a very active Rotarian of the Rotary Club of Madras, Kanimala. She will be talking for the public. The next speaker who will be speaking for professional responsibility is Dr. Shankar Shanmugam, Associate Professor and Leader in Nursing Research, College of Nursing, MNC, Chennai. He holds multiple education qualifications and reputable positions in the Tamil Nadu State Government education sector. He is also the recipient of the Best Nurse Educator Award from the Tamil Nadu Nursing Council and the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. We welcome you, sir. May I request Dr. Shankar to kindly come on stage? Dr. J.A. Jailal, he will be talking for the public.
Professor and HOD, Kanyakumari Government Medical College, Honorary Secretary General, Commonwealth Medical Association and National President, Indian Medical Association, to name a few. He is a holder of numerous educational titles, positions and awards envied by many in the health profession. Kindly come on stage, sir. Our second speaker for the next team is Dr. Tilaka Muthaiya, Department of Anesthesiology. She graduated from MMC and has worked at All India Institute of Medical Sciences, India, Chettinad Hospital and other renowned hospitals. Presently, she is working as a clinical lead at Apollo Simulation Center, Vanagaram. She also holds prestigious positions as faculty in simulation-based training and other specializations, which includes critical care, perioperative management and quality improvement. We welcome you on stage now. தொலைக்காட்சி புகழ் இலக்கிய தென்றல் திரு மா. விஜயகுமார் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். இவர் தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா, தோப்பா என்று அழைக்கப்படும் தோ. பரமசிவன் மற்றும் முனைவர் கு. ஞானசம்பந்தன் ஆகிய தலைசிறந்த தமிழாசிரியரிடம் மாணவராக தமிழ் பயிலும் பேறு பெற்றவர். இவர் எஸ்ஏ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ் துறை தலைவராக இருக்கிறார். இவரின் ஆற்றல் அளப்பரியது, செயல்கள் எண்ணில் அடங்காதது. அவற்றில் ஒரு சில உங்களுக்கு. 100க்கும் மேற்பட்ட பயிலரங்குகளை நடத்தியதுடன் 500க்கும் மேற்பட்ட பட்டிமன்றங்களில் பங்கு பெற்று விவாதித்துள்ளார். சென்னை கம்பன் கழகம் நடத்திய கவிதை போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்றவரான இவர் தமிழ்நாடு அரசு மேல்நிலை 2ஆம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவரை உருவாக்கியவர். எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தில் மென்டாரிங் மென்டாஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்தியது மட்டுமல்லாமல் பத்திரிகைகளில் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதி வருகிறார். உனக்கு நீயே போதி மரம், சூரிய விசை, வயதல்ல தடை, வரலாறு படை என 3 புத்தகங்களை எழுதிய இவர் சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய், இலங்கை, அபுதாபி, குவைத், இந்தோனேஷியா மற்றும் அமெரிக்க தமிழ் சங்கங்களில் பேசியவர். +2 மாணவர்களுக்காக தினமலர் ஜெயித்து காட்டுவோம் நிகழ்ச்சியில் தன்னம்பிக்கை உரை நிகழ்த்தியுள்ளார். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த பேராசிரியர் மா. விஜயகுமார் அவர்களை செவிலியர்களின் மதிப்பை உருவாக்குவது பொதுமக்களே என பேச வருமாறு அன்புடன் இருக்கிறேன். இந்த நன்னாளில் இனியவரான திரு இனியவன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். தூய ராயப்பர் உயர்நிலைப் பள்ளியிலும் தூய கேப்ரியல் மேல்நிலைப் பள்ளியிலும் பயின்ற இவருக்கு கேப்ரியல் என்ற பெயரும் உண்டு. 4 பல்கலைக்கழகங்களில், அதாவது சென்னை பல்கலைக்கழகம், பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம், இந்திரா காந்தி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிருஷ்ணதேவராயர் பல்கலைக்கழகங்களில் MBA, உளவியல் மற்றும் சட்ட படிப்புகளை பயின்றவர். புதுடெல்லியில் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்டில் MBA பயின்றவர், அதாவது 2 முதுகலை படிப்புகளை MBA-வில் பெற்றவர். நாமெல்லாம் உறவாக நம் தாய், தந்தை, சகோதர சகோதரிகளை குறிப்பிடுவோம். இவர் யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற கூற்றுக்கிணங்க உலகெங்கும் வாழ் தமிழ் சொந்தங்களை உறவாக குறிப்பிடுகிறார். திருக்குறள், திருக்குரான், திருப்பாவை ஆகியவை இவருக்கு மிக பிடித்த நூல்கள். தண்ணீர் தேசமும் அணிலாடும் ஒன்றிலும் இவர் அதிகம் படித்த நூல்கள். பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் இவர் மிகவும் நேசிக்கும் தலைவர். திருவள்ளுவர் மிக பிடித்த எழுத்தாளர். இவரின் ஆன்மீக தேடலோ நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. இவரின் ரசனையை ரசிக்க வைக்கிறது. வேளாங்கண்ணி மாதா கண்ணிலிருந்து வரும் மொழியை பார்த்து பரவசம் அடைவார். திருப்பதி மலையில் ஓம் என்ற ஓங்காரத்தை பறவைகளின் கூக்குரலோடு அருவி நீர்வீழ்ச்சி ஒளியோடு கேட்டு ரசிப்பார். திருப்பரங்குன்ற முருகன் கோயிலில் முருகன் சிரிக்க இவர் தூணில் சாய்ந்து கண்மூடி தியானத்தில் லயிப்பார். மகிழ்வித்து மகிழ் என்ற கொள்கையை உடைய இவர் அவரது பேச்சால் நம்மை மகிழ்விக்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். இவர் செவிலியர்களின் மதிப்பை உருவாக்குவது மருத்துவ பணியாளர்கள் என்று பேச வருகிறார். நடுவர் திரு திண்டுக்கல் ஐ. லொயோனி அவர்களை இந்த பட்டிமன்றத்தை எடுத்து நடத்துமாறு அன்புடன் நினைக்கிறேன்.
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு தெய்வத்தானாகாதெனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும். அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே சுகம் தல தரும் தமிழ் பா சுவையோடு கவிதைகள் தா தமிழே நாளும் நீ பாடு. அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே. இந்த அருமையான காலை நேரத்தில் மாண்டேஸ் புயல் மிக சிறப்பாக இரவு முழுவதும் அதனுடைய கைங்கரியத்தை காட்டி இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குமா நடக்காதா என்ற ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தது. இரவு முழுவதும் காலை 8 மணி வரை இந்த நிகழ்ச்சி நடக்காது என்ற அவநம்பிக்கையோடு அந்த செவிலியர்கள் நர்சிங் அந்த அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு வேதனையில் இருப்பவனுக்கு நோயுற்றவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இந்த நோபல் ப்ரொஃபஷன் அவர்கள் எல்லோரும் அடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த அருமையான அரங்கம் உமையால் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங். இது ஒரு சாதாரண ஒரு செவிலியர்களை மட்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிறுவனம் அல்ல. இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் 45 பேர் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் PhD படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த நிறுவனத்தினுடைய தரம் அகில இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய உயர்ந்த தரமுடைய ஒரு அருமையான கல்வி நிறுவனத்தில் நான் பேசுவது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. அருமையான ஒரு மகாநாடு இது. இந்த மாநாட்டில் இந்திய பயிற்சி மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் 27வது மாநில மாநாடு. இந்த அருமையான கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு புயலுக்கு பின் அமைதி அல்ல, புயலுக்கு பின் இன்னொரு புயல் இங்கிருந்து கிளம்ப போகுது. இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நோக்கமே உங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய செவிலியர்கள் பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பணியை அதனுடைய மதிப்பை உயர்த்துகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பணியை இந்த பட்டிமன்றம் இன்னைக்கு செய்ய போகிறது. எந்த ஒரு வேலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு வேலையும் சொல்லும் பொழுது பொதுமக்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஐயா எங்க வேலை பார்க்கிறாரு அப்படின்னா அவர் டாக்டரா 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 அப்படிமா. ஐயா எங்க வேலை பார்க்கிறாரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸரா அப்படிமா. ஐயா எங்க வேலை பார்க்கிறாரு ஸ்கூல்ல வாத்தியாரா இருக்க வாத்தியாரா அப்படிமா. ப்ரொஃபஸருங்கும் போது இருக்கக்கூடிய வியப்பு ஒரு வாத்தியார்னா வாத்தியாரா அப்படிமா. அதே மாதிரி சார் எங்க ஒர்க் பண்றாரு அவர் சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் எஸ்பியா இருக்காரு டிஎஸ்பியா இருக்காருன்னா டிஎஸ்பியா அப்படின்னு. என்ன வேலை பார்க்கிறாரு கான்ஸ்டபிளா அப்படிமா. ஏன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு ஏன் இப்படி உருவாகும்? ஐயா எங்க இருக்காரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டரா இருக்காரு. அவங்க வீட்டுக்காரமா எங்க வேலை பார்க்குறேன் நர்ஸா நான் கூட டாக்டர் ஆக்குன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா. ஒரு வாத்தியாருன்னு சொன்னா வாத்தியாரா கான்ஸ்டபிளா நர்ஸா
அப்படின்னு கேட்கிற அந்த துணியை மாற்றி நர்ஸா வேலை பார்க்கறாங்க. நர்ஸா, அப்பா நல்ல வேலையாச்சு அப்படின்னு அந்த வியப்புக்குறியை உண்டாக்குவது தான் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நோக்கமே. அதனால ஏதோ ஒரு என்ஜினியரிடம் அல்லது ஒரு கொத்தனாரிடம் வேலை பார்க்கிற ஒரு சித்தாள் மாதிரி ஒரு நர்ஸை டாக்டர் பின்னால் ஒரு ஒயிட் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஸ்டெத்தையும் அந்த பிரஷர் மீட்டரையும் தூக்கிட்டு பின்னாடி ஓடி வருகின்ற ஒரு பணியாள் அல்ல நர்ஸ். அவரும் டாக்டருக்கு இணையாக ஒரு நோயாளியை முழுமையாக கவனிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு நர்ஸுக்கு, ஒரு செவிலியருக்கு உண்டு. அவர்களாலும் ஒரு டாக்டர் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு நோயாளிக்கு முதலுதவி செய்து அவர்களை உயிர்ப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை கொடுப்பதுதான் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நோக்கம். ரொம்ப அருமையான மாநாட்டை மிக சிறப்பாக நடத்தி உங்கள் முன்னால் நாங்கள் அமர்வதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த நர்சிங் அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் கவுன்சிலராக, ரெஜிஸ்ட்ராராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் அன்பு சகோதரி ஆனி அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி. அவர்களை நான் என்னுடைய மருமகளுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ரெகக்னிஷனுக்காக அவங்களை சந்திக்க வந்தேன். அந்த சந்திப்பு இன்று வரை எனக்கு ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி போன்ற ஒரு சந்திப்பை தொடர்ந்து அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்னோடு. அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல, அவர்கள் ஒரு பெரிய அப்ஜெக்டிவ் வச்சிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் நர்சிங் யூனிவர்சிட்டி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்றத அவங்க ஒரு மோட்டோவா வச்சிருக்காங்க. அவங்க சொன்ன உடனே நமது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களிடம் தெரிவித்தேன். உடனே அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்குள் இன்னும் 2 ஆண்டுகளுக்குள் அந்த நர்சிங் யூனிவர்சிட்டியை உருவாக்குவதற்கு நான் முழுமையாக ஒத்துழைப்பேன் சொல்றேன். அதனால அடுத்த கூட்டத்தொடர், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நமது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இந்த ஆண்டு நர்சிங் பல்கலைக்கழகம், செவிலியர் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை சட்டமன்றத்தில் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய ஒப்புதலோடு அவர் அறிவிப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு 100% இருக்கிறது. அதனால இந்தியாவிலேயே ஒரு செவிலியர் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டில் முதலில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற முத்திரையை பதிக்கப் போகிறார். இந்த அருமையான கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அருமை சகோதரி காஞ்சனா அவர்களுக்கும் மேடையில பேசுவதற்காக வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய பேச்சாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் மேடைக்கு வரும் பொழுது அவர்களை நான் முழுமையாக அறிமுகம் செய்கிறேன். இந்த பட்டிமன்றத்திலே செவிலியர்களை பற்றி, நர்ஸ் அவங்கள பற்றி நம்ம பேச போறோம். நர்சிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை 2 இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துவோம். நர்சரி அப்படிங்கிற வார்த்தை அது எங்க பயன்படுத்துவோம்னா ஸ்கூல், நர்சரி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு இடத்துல சின்ன சின்ன மரக்கன்றுகள் விற்கக்கூடிய இடத்தையும் நர்சரின்னு சொல்லுவோம். ஏன் இந்த நர்சரியில இருந்து தான் அந்த வார்த்தை நர்ஸுங்கிற வார்த்தையே வந்தது. அந்த நர்சிங், நர்சரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குழந்தைகளை பராமரிப்பவர்கள். ஒரு குழந்தைய பராமரிக்கிறோம்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உளவியல்ல அவங்க முழுமையா இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு குழந்தையை பராமரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு வயதானவர்களை கூட நம்ம ரொம்ப அருமையா பராமரிச்சிடலாம். ஒரு குழந்தையை பராமரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது என்ன நினைக்குது, எதுக்காக சிரிக்குது, எதுக்காக அழுகுது அப்படின்னு கூட தெரியாது. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே டாக்டர் கூட இருப்பார், கைனகாலஜி டாக்டர். அந்த குழந்தைய அவர் பெத்தெடுக்கிறதுக்கு, ஒரு தாய் பெத்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு டாக்டர் கையை கட்டிட்டு வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுப்பார். இதை எடு, அதை எடு, அப்படி செய், இப்படி செய். வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் ஒரு டாக்டர் வாயிலிருந்து வரும். அந்த வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைகளை செயல் வடிவத்திலே கொண்டு வந்து அந்த ஒரு தாய் பெற்றெடுக்கும் குழந்தையை முதலில் கரத்தில் வாங்கக்கூடிய பாக்கியம் யாருக்கு இருக்கிறது என்றால் பெற்ற தாய்க்கு கூட கிடையாது. அந்த கூட இருக்கக்கூடிய அந்த செவிலியர் தான் முதல்ல அந்த குழந்தைய வாங்குவாங்க. அந்த குழந்தை வாங்கின உடனே அது உடனே அழணும். அழுகலைன்னா அது வேற டைப். அழுகலைன்னா ஏதோ வேற ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த குழந்தைய அழ வைக்கிறதுக்கு அந்த நர்சம்மா படுற பாடு, தலைகளை அப்படியே பிடிச்சி ஓங்கி கன்னத்துல ஒரு அடி விடுவாங்க.
ஒரு தாய் முத்தம் கொடுப்பதற்கு முன்பே ஒரு அடி வாங்குவது யாரின் கையில் என்றால் ஒரு செவிலியருடைய கையில் தான். முதலில் ஒரு குழந்தையை கண்டிப்பதும் நீங்கள் தான். முதலில் இந்த உலகத்திற்கு வரும் குழந்தையை வாங்குவதும் நீங்கள் தான். பெற்ற தாயை விட மிக உயர்ந்த ஒரு தொழில் எது என்றால் அந்த கையிலே குழந்தையை வாங்கக்கூடிய அந்த செவிலியருடைய கரங்கள் உண்மையிலே புனிதமான ஒரு கரம். அது அழுலன்னா கன்னத்துல ஓங்கி ஒரு தட்டு தட்டினோன்னா அது அழுதாதான் அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமா பிறந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அழுகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வாழ்க்கையிலையும் அதே மாதிரிதான் இருக்கான். எல்லாத்துலயும் ஸ்லோவா தான் இருக்கான். 1வதுலயே 3 வருஷம் உட்காந்துருக்கேன். ஏன்னா அவன் அழுகும் போது பிறந்தோடனேயே நான் 3 மணி நேரம் கழிச்சு அழுகாங்க. 1வதுல 3 மணி நேரம் 3 வருஷம் உட்காந்துருப்பேன். எங்க போனாலும் அவசரமே பட மாட்டேன். பட்டிமன்றம் மெதுவா நடக்கட்டும். இப்ப என்ன, டிரைவர் போயிட்டு இருப்பாரு, இங்க இருந்து மாதவரத்துல இருந்து புழலுக்கு எவ்வளவு நேரம், ஒரு 3 மணி நேரம் ஓட்டுங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் அங்கேயும் போய் சும்மா தான் உட்காந்துருக்க போறேன், இங்கேயும் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கோம். அவன் வாழ்க்கையிலையும் அதே மாதிரிதான் இருக்கான். சில குழந்தை தாயினுடைய கருப்பையிலிருந்து வெளியே வரும்போதே கத்திட்டே வருவான், பாத்தீங்களா, அப்படின்னு வருவான். அவன் வாழ்க்கையில பாருங்க எல்லாத்திலையும் அவசரப்பட்டுட்டே இருக்கான். லியோனியை சீக்கிரம் பட்டிமன்றத்தை முடிக்க சொல்லப்பா, நான் போவேனாமா அப்படின்னு. இங்க இருந்து மாதவரத்துக்கு போன டிரைவர் 10 நிமிஷத்துல ஓட்டியானா, என்ன பிளைட்டா ஓட்டுறேன், ஓட்டியா என்ன மாட்டு வண்டியா ஓட்டுற, பரபரப்பா இருக்கான். ஒரு ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனாலே கூப்பிட்டு ஓனர் வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் போயிடும். தோசை வச்சுட்டாங்க, இன்னும் சட்னி வைக்கல, எப்படி சாப்பிடுறது அப்படின்னா. அதெல்லாம் யாருன்னா உள்ள இருந்து வரும்போதே அழுதுகிட்டே வர்றாங்க. ஒரு குழந்தைய வாங்கி அந்த குழந்தை இந்த உலகத்திற்கு பயனுள்ள குழந்தையாக இருக்குமா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உலகத்தில் ஒரு தொழிலுக்கு இருக்குன்னா அது இந்த செவிலியர் தொழிலுக்கு மட்டும்தான். இந்த பெருமையை உண்மையிலே உலகத்தில் எல்லாருக்கும் உணர்த்தணுங்கிறதா இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நோக்கம். இதுக்கு என்ன தலைப்பு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஏன்னா நர்சரிங்கிறது ஒரு குழந்தை மட்டும் இல்ல, ஒரு வளரப்போகின்ற ஒரு சின்ன செடியையும் நர்சரி கார்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சின்ன செடியா இருக்கும் பொழுது அது என்ன செடின்னு நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாது. அது புங்க மரமா அல்லது வேப்ப மரமா அல்லது அரச மரமா அப்படிங்கிறது ஒரு கன்றாக இருக்கும்போது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அது எந்த ஜாதியை சேர்ந்த மரம், ரோஜா செடியா மல்லிகை செடியா அப்படிங்கிறது சின்ன செடியா இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் அதையும் நர்சரின்னு பெயர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நர்ஸுக்கு பக்கத்துல ஒரு நோயாளி வந்தால் அவர் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர், அவர் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர், அவர் ஏழையா பணக்காரரா என்பதை எதையுமே பார்க்காமல் மருத்துவ சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் எதுன்னா அது செவிலியர் தொழில். அதனாலதான் ஒரு கன்று எப்படி எந்த மரத்தை சார்ந்ததுன்னு தெரியாம அந்த நர்சரி கார்டனை ஒருத்தர் பராமரிக்கிறார், அதே மாதிரி ஒரு நர்ஸ் வரக்கூடிய நோயாளியினுடைய பின்புலம் எது என்று தெரியாமல் அவருக்கு சிகிச்சை அளிப்பது. அது மாதிரி ஒரு நர்சிங் அப்படிங்கிறது அந்த செவிலியர் தொழிலினுடைய மதிப்பை உருவாக்குபவர்கள் யார், பொதுமக்களா அல்லது சக பணியாளர்களா அப்படின்னு பேசுறதுக்கு 2 டீம், ரொம்ப அற்புதமான டீம் வந்திருக்காங்க. அதுல பொதுமக்களே அப்படின்னு பேசுறதுக்கு எங்க டாக்டர் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷனுக்கு இந்தியாவினுடைய தலைவராக ஒரு தமிழர் வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது உண்மையே தமிழர்களாக நம்ம அனைவருக்கும் பெரிய பெருமை. அதனால அவரோட நாங்க பேசுறது எங்களுக்கு பெருமை. லியோனி கூட அவர் பேசுறது வேணா இது முதல் மேடையா இருக்கலாம், ஆனா எனக்கு டாக்டர் ஜெயலால் கூட பேசுறது எனக்கும் எங்களுடைய பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பெருமை. ஒரு மாபெரும் மருத்துவரோட இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியில பேசணும். பொதுமக்களே அப்படிங்கிற அணியில பேசுவதற்கு டாக்டர் ஜெயலால், அதற்கு அடுத்து அதே அணியில் பேசுவதற்கு உங்களுடைய கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் காஞ்சனா. அவங்க அநேகமா நிறைய கைதட்டு வாங்குவாங்க. எங்களை கைதட்டுறது கூட நீங்க அவங்களுக்கு தான் கை தட்டுவீங்க. இந்த கிளைமேட்ல கைதட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், ஏன்னா குளிருக்கு அதுக்கு இப்படி கையை இப்படி வச்சு கொஞ்சம் சுகமா இருக்கு.
இதை எடுத்து இவங்க பேசுறதுக்கு நம்ம தட்டணுமா? ஆனா கை தட்ட 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 கை வந்து வார்ம் ஆகும். இதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு நர்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஜிலிஜிலின்னு இருக்குன்னா கையை விறுவிறுன்னு இப்படி தேய்ச்சிட்டு அந்த குழந்தைய தொடுவாங்க. ஆனா அந்த கை வந்து வார்மானா அந்த குழந்தைக்கு அந்த வார்ம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படி கையை அப்படி தேய்ச்சிட்டு அப்படி வைப்பாங்க. அதனால நீங்க கையை தட்ட தட்ட உங்க கை மட்டும் வார்ம் ஆகாது, உங்களுடைய உடம்பும் வார்ம் ஆகி நீங்க நல்ல புத்துணர்ச்சி அடைவீங்க. அதனால நீங்க காஞ்சனா டாக்டருக்கு எவ்வளவு கை தட்டுறீங்களோ அதே கைதட்ட ஜெயலலிதாவுக்கும் எனக்கும் எங்க டீம்ல இருக்க எல்லாருக்கும் தட்டணும். அப்பதான் வந்து ஒரு நர்ஸை பத்தி நான் சொன்னேன். ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து அவங்க யாரு என்ன எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க நம்பாளா இல்ல வேற ஆளான்னு பார்க்காம எப்படி ட்ரீட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி இந்த மேடையில எல்லாருக்கும் நீங்க ஒரே மாதிரி கட்டணும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் அந்த காலேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர் எங்க டீம்ல பேசுவாங்க. அந்த 2 பேருக்கும் பயங்கரமான அப்ளாஸ் நடக்கும். நாங்கெல்லாம் பாவமா அப்படி உட்காந்துருக்கோம். அது ஆனா கூட 1 மணி நேரம் கழிச்சிருப்பாங்க. காரணம் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறாங்க. அதனால பொதுமக்களுங்கிற அணியில டாக்டர் காஞ்சனா பேசுறாங்க. இந்த பக்கம் அதே அணியில் அந்த அணியை நிறைவு செய்ய வந்திருப்பவர் எங்களுடைய அருமையான பேச்சாளர் பேராசிரியர் விஜயகுமார். அவர் ஒரு கல்லூரியில தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். செஸ் காம்படிஷன்ல இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சாம்பியனான பிரக்யானந்தா அவர் வந்து விஜயகுமாரோடைய ஸ்டூடெண்ட். அதனால ஒரு மிகப்பெரிய ஒலிம்பிக் பிளேயரை உருவாக்கிய ஆசிரியர். ரொம்ப அருமையா பேசக்கூடிய பேச்சாளர். அதே மாதிரி சக பணியாளர்கள் தான் ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பை உருவாக்குகிறார்கள் அப்படிங்கிற அணியில பேசுறதுக்கு டாக்டர் திலகா வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்ப நான் குடியிருக்கக்கூடிய ஜெயின் கிரீன் ஏக்கர்ஸ் அபார்ட்மெண்ட்ல எங்களோட குடியிருந்தாங்க. இப்ப அது நல்லா இல்லைன்ட்டு வேற பெரிய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. எங்களையெல்லாம் அங்க விட்டுட்டு அவங்க வேற நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கும் போயிட்டாங்க, வேற இடத்துக்கும் குடி போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் எங்களுடைய அபார்ட்மெண்ட்ல குடியிருந்த எங்களுடைய பாஸ்ட் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறதுல டாக்டர் திலகா வந்து எங்களோட கொஞ்ச நாள் குடியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப். அதனால அவங்க வந்து சக பணியாளர்கள் தான் ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பை உருவாக்குகிறார்கள் அணியில பேச வந்திருக்காங்க. அதற்கு அடுத்து அவர்களோடு இணைந்து பேசுவதற்கு டாக்டர் ஆர் சங்கர் சண்முகம் ரொம்ப அருமையா பேச வந்திருக்காங்க. அத்தனை டாக்டர்களோட பேசுறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு. ஏன்னா இந்த துறையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வசதி. அவரோடு அந்த அணியை நிறைவு செய்வதற்கு வந்திருப்பவர் என்னுடைய அருமை தம்பி கவிஞர் இனியவன். அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் பட்டிமன்றத்தில் அவர் பேசின முக்கியமான பிட்டெல்லாம் எடுத்து டிப்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுல ரொம்ப பாப்புலரான டிப்ஸ் எதுன்னா, ஒரு புதிய பாடலுக்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம் உலகம் முழுவதும் பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. அந்த விளக்கம் பண்டங்காக்கா கொண்டக்காரி ரண்டக 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 ரண்டகன்னு ஒரு பாட்டு. இப்படிலாம் தமிழ் பாட்டு எழுதுறாங்களேன்னு நான் மேடையில் சொல்லிட்டேன். அவர் உடனே அடுத்து பேச வந்து அது ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு பாருங்க. அண்டங்காக்கா, அண்டம் என்றால் உலகம், அண்டத்தை காப்பவள் யார்? உலகத்தை காக்கக்கூடிய மீனாட்சி. யாராவது நினைப்ப மாதிரி அண்டங்காக்கா கொண்டைக்காரி, அச்சு வெள்ள பேச்சுக்காரி, அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு. ரண்டக்க ரண்டக்கன்றதுக்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம் தான் ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம். சிவபெருமானுக்கு பாருங்க 2 மனைவி, கங்கையும் பார்வதி. பெருமாளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் 2 மனைவி. முருகன் வீட்டுக்கு போனா அங்கேயும் 2 மனைவி. அதனாலதான் அந்த கவிஞர் ரெண்டக்கா ரெண்டக்கா ரெண்டக்கா, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 2 அக்காக்கள் இருப்பதா. அண்டங்காக்கா கொண்டைக்காரி என்ற மீனாட்சியை திருத்த அந்த கணவன் ஒவ்வொரு கடவுளின் வீட்டிலும் 2 அக்காக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் ரெண்டக்கா 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 என்று சொன்னாங்கன்னா அந்த பாட்டு எழுதின கவிஞர் வாலி கதறி அழுதுட்டார். நான் இப்படி நினைச்சு எழுதவே இல்லடா, என்னடா உங்க பேச்சாலை போட்டு போடுறேன், என்ன எழுதினாலும் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப பீஸ்ட் பாட்டுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாரு பாருங்க. மலம பித்தா பித்தாத்தே மலம பித்தாத்தே பெலா பங்கிரபி பல்ல பித்தா பங்கிரபி அப்படின்னு பாடுறேன். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு.
இன்னொரு பாட்டுக்கு லாலா கிட்டோல் டொப்பிமா கண்ணே கங்கம்மா இடுப்ப சுத்தி திருப்பி பாரம்மா அந்த பாட்டு பாடுறேன், அதுக்கு வழக்கம் கொடுத்தாரு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி பாட்டே நான் இனிமே பாடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். என்ன பாட்டு பாடினாலும் அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருவாருதான்ட்டு. அதனால அப்படி ஒரு சிறந்த பேச்சாளர், எல்லாவற்றையும் ரொம்ப நளினமாக எளிமையாக பேசக்கூடிய கவிஞர் இனியவன் அந்த பகுதியில நிறைவு பேச்சாளராக வந்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு பட்டிமன்றம் ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மதுரை மெடிக்கல் கல்லூரியில் நடந்தது. அது ஒரு வித்தியாசமான பட்டிமன்றம். அதுக்கு என்ன தலைப்பு நாங்க கொடுத்திருந்தோம்னா, ஒரு நோய் குணமாவதற்கு பெரிதும் தேவை மருத்துவமா நம்பிக்கையா அப்படின்னு தலைப்பு. மருத்துவம் பக்கத்துல பேசினதெல்லாம் மருத்துவர்கள் யாராருன்னா டாக்டர் வி முத்துசாமி, பெரிய கார்டியாலஜி டாக்டர், அவர் தான் அதுக்கு அணித்தலைவராக இருக்கிறாரு. கூட அவரோட இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ் 2 பேரு மருத்துவமே அப்படிங்கிற அணியில. நம்பிக்கைன்னு பேசினதெல்லாம் இந்த மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் நோயிலிருந்து குணமான நோயாளிகள் 3 பேர் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. என் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு பட்டிமன்றம் நான் தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பேன்னு யோசனை பண்ணிட்டாங்க. டாக்டர்கள்லாம் நாங்க அந்த மெடிசன் கொடுத்தோம், இந்த மெடிசன் கொடுத்தோம், அப்படி ஆபரேஷன் பண்ண. ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு, நான் என்னுடைய மருத்துவ அறிவையே பயன்படுத்தாம ஒரு நோயை நான் எப்படி குணப்படுத்தினேன் தெரியுமா அப்படின்னாரு ஒரு டாக்டர். எப்படி சார் அப்படின்னு, ஒரு பெண்ணுக்கு நிறை மாத கர்ப்பிணிக்கு வயிற்றுல லேசா ஒரு பிளேட்ல யாரோ கிழிச்சிட்டாங்க. அந்த குழந்தையினுடைய கால் வெளியில வந்துருச்சு. அதோட தூக்கிட்டு வர்றாங்க. நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதை எப்படி உள்ள தள்ளினாலும் இப்ப எப்படி கரெக்டா பொசிஷன்ல தள்ளனா பிரச்சனை ஆயிடணும்னு அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த இடத்துல சாமி ரூம்ல ஊதுபத்தி இருந்திருக்கு. அந்த ஊதுபத்தி எடுத்து அந்த குழந்தையோட காலில் அப்படியே வச்சிருக்காரு. சுட்டோன்னா எல்லாமே நம்ம லேசா அப்படி உடம்பு சூடானு டக்குன்னு வாய்க்குள்ள நம்ம இழுத்துருவோம் கைய. அதனால அந்த ஊதுபத்தியை வச்சோன்னே அந்த குழந்தை காலை டபக்குன்னு உள்ள இழுத்துருச்சு. உடனே இந்த மாதிரி மருத்துவ சிகிச்சையால் தான் ஒரு உயிரை நான் காப்பாற்றினேன் அப்படிங்கிறார் அவர். அந்த பக்கம் பேசுறவரு, உள்ள இருந்த குழந்தை நீங்க கொடுத்த ஊதுபத்திய வச்சுட்டு காலை முன்னால இப்படியே வெளியே தள்ளிருச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் ஆயிடும். அந்த குழந்தை நம்பிக்கையோட காலை உள்ள இழுத்ததுனாலதான் நீங்க டாக்டர் அன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கீங்க அப்படின்னு பேசலாம். நான் தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு பாடாப்பட்டேன். ஆனா கடைசியா நான் என்ன சொன்னேன்னா, எவ்வளவு மருத்துவ முறைகள் இருந்தாலும் ஒரு நோயாளி தனக்கு நோய் குணமாகும் என்ற 100% நம்பிக்கை இருந்தால் தான் அந்த நோய் குணமாகும் சொல்லி நோயாளிகளுக்கு ஆதரவா தீர்ப்பு சொன்னேன். இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதே நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நடக்குது. இன்னைக்கு மேடம் சொன்னாங்க, அதே மாதிரி சாரும் சொன்னாரு, உதயகுமார் சாரும். வாங்க காலையில போன் பண்றேன் சார், 100% சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும் வாங்க சார். தட் கான்பிடன்ஸ் தான் ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய சக்சஸ்க்கு மிகப்பெரிய காரணம். அந்த கான்பிடன்ஸ் இல்லாட்டி எந்த தொழிலையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. அதனால இந்த அளவுக்கு என்னுடைய தொடக்க உரை நிறைவு செய்து, முதலாவதாக ஒரு செவிலியரின் மதிப்பை உருவாக்க பொறுப்பேற்பவர்கள் பொதுமக்களே அப்படிங்கிற அணியில் முதலாவதாக பேச டாக்டர் ஜெயலலிதா அவர்களை உங்கள் பலத்த கரவொலியோடு அன்போடு அழைக்கிறேன். யாப்பிலா பாடலேனும் யார்தந்த கவிதையேனும் மாப்பலா போல எண்ணி மடியிலே வாங்கிக் கொண்டு காப்பிலா தமிழகஞ்சில் காலமெல்லாம் வாழும் மூப்பிலா தமிழே மை வாழ்த்துகின்றேன். தன்னுடைய இனிய தமிழால் இன்முகத்தால் தமிழகமெங்கும் இந்தியா முழுவதும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் மக்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய அற்புத சக்தி மாண்புமிகு நடுவர் அவர்களே, என் உடன் உரையாற்ற வந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய பெரியவர்களே, அன்புக்குரிய மிகவும் மதிக்கக்கூடிய செவிலியர்களே, ஐயா நான் ஒரு சின்ன கேள்வி. 2 பெருசா 4 பெருசா? 2 பெருசா 4 பெருசா? 4 தாங்க. 4 பேர் நல்லவன் சொல்றது பெருசு, 2 பேர் நல்லவன் சொல்றதை விட 4 பேர் நல்லவன் சொல்றது பெருசு. அப்ப அந்த மருத்துவத்துறையில எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, பொதுமக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? ஒரு செவிலியர் நல்லவர்னு சொல்றது மதிப்பை கூட்டுறது இந்த 2 பேர் சொன்னா பத்துமாயா இல்ல எங்க பொதுமக்கள் சொல்றது வேற.
ஏன் இன்னொரு கேள்வி சார், கடைசி கேள்வி சொல்லுங்க. நீங்க இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பெரிய மதிப்பு பெற்ற ஒரு மனிதர். நீங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்துல வேலை பார்த்தீங்க இல்லையா, அந்த பள்ளிக்கூட டீச்சர்ஸ் உங்க மதிப்பை கூட்டினாங்களா, எங்களை மாதிரி உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்க மதிப்பை கூட்டினாங்க? அவர் நடுவர்களால சொல்ல பயப்படுறாருங்க. எப்படிங்க இந்த மதிப்பு? நாங்க நம்ம தொழில உட்கார்ந்துட்டு நம்மவே சேர்ந்து நீங்க நல்லவேன்னு சொன்னா காக்கைக்கும் தன் கொஞ்சு பொன் கொஞ்சு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா மற்றவர்கள், பொதுமக்கள், அதை சாராதவர்கள் ஒரு சிறப்பான தொழிலை செய்கின்றவர்கள் என்று சொன்னால்தான் அதற்கு ஒரு மரியாதை இருக்கிறது, அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது. அது இல்லைன்னா அதுக்கு மதிப்பு நம்ம மட்டும் நினைச்சு பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மீட்டிங், டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன் லியோனி ஐயாவே பட்டிமன்றத்துக்கு கூப்பிடணும்? அவர் பொதுமக்களுடைய பிரதிநிதியாகத்தான் இங்க வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு கட்சியினுடைய கொள்கை பரப்பு செயலாளர், நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய பாடநூல் நிறுவனங்களுடைய நிறுவர் ஏன் வந்திருக்காங்க? இன்னைக்கு நம்முடைய அயனி மேடம் இந்த மீட்டிங் நடத்துறாங்கன்னு 4 பேருக்கு இந்த மண்டாஸ் புயலையும் தாண்டி தெரியணும்னா அது லியோனி சார் வந்தாங்க நடக்கும். நீங்க தமிழ் அவங்களுடைய திலீப்குமார் கூட வந்திருந்தா கூட, நம்முடைய ஐஎன்சியினுடைய தலைவர் திலீப்குமார் வந்திருந்தா கூட நாளைக்கு ஒரு பேப்பர் கூட எழுத மாட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பொதுமக்களுடைய தலைவராக லியோனி ஐயா வந்திருக்காங்க, நீங்க பேசுறாங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாக அவர்கள் இதை ஒரு சிறப்பான ஒன்றாக சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு ஐயா சொன்னாங்க நர்ஸா அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோட கேட்பாங்க. நான் 1908 இருந்து டிஎன்ஐ இருக்கு. நம்ம இப்பதான் ரொம்ப புகழ் பாடணும். தமிழ்நாடு நர்சஸ் அசோசியேஷன் 1908 இருந்து செயல்பட்டு இருக்குங்க. 1908 இருந்து 114 வருடங்களாக செயல்பட்டும் இன்னும் மக்கள் நர்ஸா அப்படி சொல்றாங்கன்னா அப்ப அந்த ஏதோ ஒரு குழப்பம் டிஎன்ஐல இருக்குல்ல. இவ்வளவு பேர வருடங்களாக உழைத்தும் நாம் விரும்புகின்ற பலனை அடைய முடியவில்லை என்றால் அந்த முறையை மாற்றி இந்த நமக்குள்ளேயே குண்டு சட்டிக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை மாற்றி வெளியிடத்திற்கு சென்று மக்களுக்கு உதவக்கூடிய, மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய, மக்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அதை உயர்த்த பாடுபடுகின்ற போது பொதுமக்கள் நினைக்கிற போதுதான் அதுக்கு மதிப்பு. எதுங்க மதிப்பு? எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை பார்க்கிற ஸ்டாஃப்க்கு நான் 1000 ரூபாய் கூட்டி கொடுக்கிறேன்னு அது மதிப்பா? நிச்சயமா இல்லை. அவங்க வெளியே நடந்து செல்லுகின்ற போது, பஸ்ல ஏறுற போது, ஐயா நெசமா வராங்க உட்காருங்கம்மான்னு இடம் கொடுக்கிறது நர்ஸ். ஒரு நர்ஸ் வருகின்ற போது கையெடுத்து கும்பிட்டு, ஐயா என்ன காப்பாற்றின நர்ஸ் வரீங்களா, என்ன கையெடுத்து கும்பிட்டு. நான் நிறைய நர்ஸுடைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலையே நர்ஸுடைய காலில் விழுந்து கும்பிடுற மக்களை நான் பார்த்திருக்கேன். அந்த குழந்தை, அந்த தாய் பிரசவத்திற்காக அத்தனை கஷ்டப்பட்ட போது அதோட கூட எங்களை மாதிரி ஆட்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னாங்க சப்பானிகள் சொல்லி எங்களுடைய கரங்களாக கைகளாக இருந்து அந்த நர்சுகளை காப்பாற்றக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை காப்பாற்றுறத பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க பாருங்க. அதுதான் மரியாதைங்க. எந்த டாக்டராக நினைக்க கையெடுத்து கும்பிடுவாங்களா உங்களை பார்த்து? இந்த நம்பிக்கையில இருக்காதீங்க. நம்ம டாக்டர்ஸ் உங்களுடைய மதிப்பை கூட்டுவாங்க, நம்ம நர்ஸ் கூட இருக்கிற நேரத்தை கூட்டுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. பொதுமக்கள் தான் நிச்சயமாக. அது அழகாக பாரதி கூட சொல்லுவார், அழகான பழமொழி கவிதை சொல்லுவார், மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம். பெண்களுக்கு முதல் எதிரியே நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நர்சிங் கவுன்சில் இருக்கக்கூடிய நர்சிங் காலேஜ்ல இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடியவங்க தான். அதுக்காக அந்த நம்ம அந்த ஒரு வட்டத்தை தாண்டி வர வேண்டும். இன்னைக்கு இது பிரபலமாக இந்த மக்களுக்கு பயன்படக்கூட வேண்டும் என்பதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இதை உயர்த்தி கொண்டு வருவதற்கு தான் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டிமன்றத்தை இங்கு நடத்துகின்றார்கள். மிக சிறந்த தலைவர்களை கூட்டி இங்கு அழைக்கின்றார்கள். நர்சிங் காலேஜில் நடக்கிற உண்மையில இப்படி நீங்க புட்டு வைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் வெளியில கொண்டு வராம நர்ஸுகள்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தா இவங்களுக்குள்ளேயும் நிறைய போட்டி, பொறாமை, சண்டை, சக்கரம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் உண்மை யதார்த்தத்தை பேசுறாரு டாக்டர். நமக்கு நிறைய இந்த இது மாதிரி நர்சஸ் மட்டும் நினைச்சீங்கன்னா இந்த நரி புலியான கதையெல்லாம் தெரியும். இந்த மழை வர டைம்ல புலிக்கு மேல இருக்கிற சாயம் எல்லாம் வெளியே போயிடும். நமக்குள்ள நம்ம வேணா நம்ம ஹீரோன்னு சொல்லிக்கலாம், நான் மேல போயிட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா நம்முடைய மதிப்பு ஏற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய பொதுமக்களுடைய மத்தியிலே அல்லது இன்னைக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களிலே, அது யாரும் சொல்லுவாங்க, எப்ப சொல்லுவாங்க பொதுமக்கள்ங்கிறது? மீடியாக்கள்ல, சோசியல் மீடியாக்கள்ல, நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய வெளியே போடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுல, நீங்க இன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல, ஏர்போர்ட்ல போனீங்கன்னா இந்த வாரத்தினுடைய மிக சிறந்த ஊழியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது போட்டிருப்பாங்க. எந்த ஹாஸ்பிட்டலையாவது போடுறோமா? அப்படி அது போடுறது எதுக்காக?
பொதுமக்கள் அவரை பார்த்து பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக, உங்களுக்காக. அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை வைக்கின்ற போதுதான், பொதுமக்களுக்கு அது தெரிய வருகின்ற போதுதான், அதை தெரிந்து அந்த நர்ஸை அவர்கள் பாராட்டக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நேராக எடுத்து செல்ல முடியும் என்பதற்காக. இன்னைக்கு எத்தனையோ நர்ஸுடைய தியாகங்கள் இன்னைக்கு மறைக்கப்படுகின்றன. கல்கத்தாவில் ஆம்ரி ஹாஸ்பிட்டல் தீப்பிடித்து எரிகின்ற போது பல்லாயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் அங்கே இறந்து மறந்த போது கூட ஒரு ஐசியூல 14 நோயாளிகள் இருக்கிறாங்க. 11 பேரை வெளியே கொண்டு போயாச்சு, மீதி 3 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 3 பேர் கிரிட்டிக்கலா இருக்கிறாங்க. அதை உள்ள போய் அவர்களை வெளியே தூக்கி கொண்டு வந்தால் உள்ளே போகிறவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலும் 3 நர்ஸ் துணிந்து உள்ளே சென்று அந்த நோயாளிகளை தூக்கி வெளியே கொண்டு வந்து கரி பிணமாக செத்து விழுந்தார்களே, அந்த தியாகத்தை நாம் இன்னைக்கு வெளியே சொல்லி இருந்தோம் என்று சொன்னால், வெளியே நாம் பரப்பி இருந்தோம் என்று சொன்ல் இன்றைக்கு அவருடைய மரியாதை கூடும். அதை இன்னைக்கு மறைக்கப்படுகின்றோம். கோவிட் நோயாளியில பல்லாயிரக்கணக்கான கோவிட் நோயாளிகள் வார போது அவர்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்த மருத்துவர்கள், உதவி செய்த நர்ஸ்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க. ஆனா பார்லிமெண்ட்ல அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, எத்தனை பேர் கோவிட்னால பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவர்களும் நோயாளிகளும் இறந்தாங்க, மருத்துவர்களும் சாதியர்களும் இறந்தாங்கன்னு கேட்டபோது மாண்புமிகு அமைச்சர் கேவலமா ஒரு பதில சொன்னாரு, அப்படி ஒரு டேட்டாவே எங்கள்கிட்ட இல்ல, அப்படி ஒரு நிகழ்வே எங்கள்கிட்ட இல்ல, நாங்க அப்படியெல்லாம் பத்தி கவலைப்படுறவங்க, நம்ம எத்தனை பேர் செத்தாங்கன்னு எங்களுக்கு என்ன கவிதை. அதுதான் இன்றைக்கு நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் நம்மோடு இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதை. இவன் செத்த நமக்கு என்ன? கார்கில் வார்ல கூட 434 சோல்ஜர்ஸ் தான் இறந்தாங்க. ஆனா கோவிட் வார்ல 2000 மருத்துவர்கள் மட்டும் இறந்தார்கள். வேறு எந்த ஒரு போரிலும் வேறு எந்த ஒரு நிகழ்விலும் அது நடைபெறவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு போர்ல 434 பேர் இறந்த கார்கில் வார்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு மணிமண்டபம் கட்டி கொண்டாடுகின்ற அரசு இன்னைக்கு இறந்து போன மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களை நாதியா கூட கவனிக்க முடியாம இருக்குன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு அதை பொதுமக்களுடைய இடத்திலே நாம் அதை கொண்டு சென்று பொதுமக்களுடைய ஆர்ப்பாட்டமாக அதை கொண்டு வருவதில்லை. எதை கேட்டாலும் அசோசியேஷன் தான் கேட்குது, டிஎன்ஐ தான் கேட்குது, ஐஎம்ஏ தான் கேட்குது, நாங்க ஏன் செய்யணும்? இன்னைக்கு எந்த ஒரு அரசியல்வாதிட்டையும் சொன்னாங்க. இன்னைக்கு காலையில கூட நம்ம நடுவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க போது கூட சொன்னாங்க, நம்முடைய ஆனி கிரேஸ் மேடம் சொன்னாங்க, நாங்க 1.5 லட்சம் பேர் இல்ல, எங்களுக்கு நாங்க ஒரு ஆளை 5 பேருக்கு ஓட்ட கூட கொடுப்போம். பொலிட்டீஷியனுக்கு தெரிஞ்சது வாட் பாலிடிக்ஸ் தான். நாங்க எதுக்காக? பொதுமக்கள் நல்லவர்கள் என்று சொன்னால்தான், பொதுமக்கள் உங்களை இருந்தவர்கள் என்று சொன்னால்தான் அது அவங்களுடைய காதுக்கு போய் எட்டும், இல்லைன்னா காதுக்கு போகாது. நாம் எத்தனைதான் நம்முடைய அறைகளுக்குள்ள இருந்து மருத்துவர்கள் இவர்கள் சிறந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதை விட, அதே பொதுமக்கள் அதை சொல்வார்களே என்று சொன்னால், அதை பொதுமக்கள் வாயிலாக அதை சொல்வார்களே என்று சொன்னால், அந்த வாய்ப்பு அவர்களுக்கு அதிகமாக பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே தான் இன்னைக்கு நர்ஸ் என்கின்ற ஒரு உயர்ந்த பதவி, அழகாக அற்புதமான நிகழ்வுகளை எல்லாம் நம்முடைய நடுவர்கள் சொன்னாங்க, எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள். அது ஏன் இன்றைக்கும் 114 ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் வெறும் நர்ஸா என்று கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னா, நமக்குள்ளேயே நம்ம அந்த ஒரு பெருமைகளை பேசிக்கொண்டு நம்ம ஒரு சோசியல் மீடியாக்குள்ள அல்ல நம்ம குரூப்புகளுக்குள்ள வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோமே தவிர, அதை பப்ளிக்காக பொதுமக்களிடத்திலே இதை போன்ற இன்னைக்கு ஒரு நல்ல முயற்சி எடுத்திருக்காங்கல்ல, பெரும் தலைவர் லியோனி அவர்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார்களே, இவர்களை போன்ற பெரியவர்களை வைத்து நர்சுடைய பெருமைகளை ஊரங்கும் அறிய வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடந்தால்தான் நர்சினுடைய நிகழ்வு முன்னேறும் என்பது எந்த சந்தேகம் இல்லை. நம்ம செய்ய பண்ண முடியாது. பட் மருத்துவர்கள், தாதியர்கள் அரசோடு இணைந்து பொதுமக்களோடு இணைந்து நம்முடைய பெருமைகளை உயர்த்தி காட்டுகின்ற அளவிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். இவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் இன்னைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். அதுல இன்னொரு முக்கியமான இது எப்போ அதை வரும், இன்னைக்கு ஒரு நர்சிங் ப்ரொஃபஷனை தாண்டி ஒரு அரசியல் தலைவராக, ஆட்சியாளராக, ஒரு மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பியாக, ஒரு மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டராக, ஒரு மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சி செய்யக்கூடிய உயர்ந்த நீதிபதியாக வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புக்கு நேராக செல்லுகின்ற போதுதான் இந்த நிலையை அடைய முடியும். நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே நம்முடைய திறமைகளை, நீ உயர்ந்த உங்களுடைய திறமைகளை அடக்கிக் கொண்டிருக்காமல் வெளியே வந்து பொதுமக்களுடைய நீங்கள் ஈடுபடுகின்றவர்களாக, பொதுமக்களுக்கோடு அவர்களுக்கு இருக்கின்றவர்களாக மாறுகின்ற போது அந்த உயர்ந்த நிலையினை அடைவதற்கு நாம் முன்வர முடியும். அந்த அடிப்படையில் நர்சிங் ப்ரொஃபஷனுடைய இருக்கின்ற இந்த மதிப்பு இன்னும் உயர வேண்டும். மக்கள் பாராட்டுகின்ற, மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற, மக்கள் போற்றுகின்ற ஒரு நர்சுகளாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் பொதுமக்களுடைய மனநிலையை மாற்றுகின்ற அளவுக்கு நாம் இருக்கணும். நிறைய டாக்டர்ஸ் பத்தி சொல்லுவாங்க, டாக்டர்ஸ் நர்ஸை பார்த்தோம் நீங்க தான் கடவுள்பாங்க. இன்னைக்கு உலகத்திலேயே பெரிய பெரிய சண்டை நடக்குது, பெரிய பெரிய திருட்டு நடக்குன்னா அந்த கடவுள் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்கதான்.
கோவில்களுக்கு தான் இன்னைக்கு நிறைய பாதுகாப்புகள் போட வேண்டிய சூழ்நிலை. மதத்தின் கடவுளின் பேரால்தான் அந்த நிலைமை இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை மாற்றி நம்ம சாதாரண மனுஷனா வச்சிருந்தா போதும், எங்களை உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு சேவர்களாக வைத்திருந்தால் போதும் என்கின்ற மனநிலையை உருவாக்குவதற்கு நாம் முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். இந்த மனநிலையை மறுக்க எங்கேயாவது ஹாஸ்பிட்டல் 1000 நோயாளிகளை நாம் பாதுகாத்திருப்போம், 1000 பேருக்கு சிகிச்சை செய்து மிக உயர்ந்த சிகிச்சை பெற்றிருப்போம். எங்கேயாவது ஒரு நாளைக்கு சின்னதா ஒரு தவறு நடந்தா அதை உடனே மிகைப்படுத்தி பத்திரிகையில் போடுவதனாலதான் இன்னைக்கு டாக்டர்கள் நர்ஸ்களுடைய மரியாதை குறைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை மாற்றுவதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். முன்னாள் ஹெல்த் செக்ரட்டரி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, ஏன் இது நடக்குதுன்னா நீங்க பொதுமக்கள்கிட்ட பேசுறது இல்ல, பத்திரிகையாளர்கள் உங்களை எதிர்த்து பொதுமக்களிடம் பேசிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆக நாம் பொதுமக்களோடு இணைந்து அவர்களோடு நம்ம இணைத்துக் கொண்டு செயல்படுகின்ற போது நர்ஸ் உடைய மதிப்பு பன்மடங்கு உயரும். இந்த சமுதாயத்தை காக்கக்கூடியவர்களாக உதவி செய்வர்களாக வாழ்வார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு நர்ஸ் மதிப்பு உயர்வதற்கு அடிப்படை காரணம் பொதுமக்களே, அவருடைய அன்பே, அவருடைய அன்பளிப்பே என்று சொல்லி என்னுடைய வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். டாக்டரோட பேரை பார்த்தோம்னா ஜெய்லால் அப்படிங்கிறவன் ஏதோ ராஜஸ்தான்காரர் ஒருத்தர் தான் வரப்போறாரு. அந்த பேரை பார்த்தோம்னா அப்படித்தான் நினைச்சேன். ஜார்க்கண்ட், ராஜஸ்தான், அங்கிருந்து யாரோ ஒரு இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் ஒருத்தரை ஏதோ தமிழ் தெரிஞ்சவரை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா அவருடைய தமிழ் புலமையை பார்க்கும் பொழுது அவரெல்லாம் பட்டிமன்றத்துறைக்கு இலக்கியத்துறைக்கு வந்திருந்தாருன்னா எங்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் போயிருக்கு. லியோனிய திண்டுக்கல்லே ஓரம் கட்டியிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு மிக அற்புதமாக இந்த விவாதத்தை தொடங்கும் போதே ரொம்ப அழகா கொண்டு போனாங்க. 2 கேள்வி கேட்டாரு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த கேள்வியை பற்றி தான் சிந்திச்சுட்டு இருந்தேன் ஒழிய, காரணம் உங்களுடைய மதிப்பை நிர்ணயிப்பவர்கள் யார்? உங்க கூட வேலை செய்யற வாத்தியார்களா, மாணவர்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஜட்ஜஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ். ஒரு டீச்சர் எப்படி இருக்கணுங்கிறத முடிவு செய்பவர்கள் மாணவர்கள். ஒரு கலைஞன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை முடிவு செய்பவர்கள் யாருன்னா ரசிகர்கள் தான். என் கூட பேசுற விஜயகுமார்கிட்ட லியோனி எப்படி பேசுவார்? ஐயா ரொம்ப டாப்பா பேசுவாருங்க அப்படின்னா சொல்லுவாரு. விஜயகுமார் எப்படி பேசுவாருன்னா விஜயகுமாரா அருமையா பேசுவாருன்னா நாங்க பேசிக்குவோம். ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்டா தான் உண்மை வரும். லியோனி எப்படி சில சமயம் நல்லா பேசுவாரு, திடீர்னு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா பேச மறந்துடுவாரு அப்படின்னு ஒருத்தன். அதனால உண்மையான ஜட்ஜ்மெண்ட் யாருன்னா ஆடியன்ஸ் தான். அதை எடுத்தோன்னு சொன்னாங்க 2 பெருசா 4 பெருசான்ட்டு. வாத்தியாருக்கே பாடம் நடத்தினார் பாருங்க. உடனே நான் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அவர்கிட்ட பதில் 4 தான் பெருசு. அவர் ஆசிரியராகி என்னை மாணவர் ஆகிட்டார் கொஞ்ச நேரத்துல. காரணம் என்னன்னா ஒரு மனிதன் சொல்லுகிற பதில வச்சுதான் அவன் எப்படிப்பட்டவங்கிறத நம்ம முடிவு செய்வோம். 2 கூட்டல் 2 அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டா 4. அதே 2 கூட்டல் 2 ஒரு வழக்கறிஞர்கிட்ட கேளுங்க. 2 கூட்டல் 2 எவ்வளவு சார் அப்படின்னா 1996 சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பின்படி அதை 3.9 என்று அன்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு 2001 சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பின்படி 4.1 என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் நான் இப்பொழுது 4 என்பதை நிலைநிறுத்தி வாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நீ என்னைக்கு வாதாடி நாங்க 2 கூட்டல் 2 என்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரு தத்துவ மேதைகிட்ட கேளுங்க 2 கூட்டல் 2 என்ன? 2 என்பது இந்த உலகத்தில் தவிர்க்க முடியாத எண்ணம். அந்த தவிர்க்க முடியாத 2 எண்ணம் இன்னொரு தவிர்க்க முடியாத 2 என்ற எண்ணம் ஒன்று சேர்ந்தால் என்ன உண்டாகும் என்பதை நாம் ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். உட்கார்ந்து சிந்திச்சுக்கிட்டே நாங்க வர்றோம் அப்படின்னு. இதே ஒரு அரசியல்வாதிகிட்ட கேளுங்க 2 கூட்டல் 2 எவ்வளவுன்னு கேட்டா எதிர்கட்சிக்காரர்கள் இதுவரை அதை 3 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இனி வரப்போகிற எதிர்கட்சிக்காரர்கள் இதை 5 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் மட்டும்தான் 4 என்பதை மக்களிடம் தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதே ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட கேளுங்க என்ன சொல்லுவாரு? உங்களுக்கு எவ்வளவு வரணும்னு சொல்லுங்க. நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் 2 கூட்டல் 2 200 கொண்டு வரணுமா? அதுக்குத்தானே என்னைய படிக்க வச்சிருக்காங்க. இதே ஒரு டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க 2 கூட்டல் 2 எவ்வளவுன்னா அவர் சொல்லுவார், ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனநிலைக்கும் தகுந்தாற் போல் அந்த எண்ணிக்கை மாறுபடலாம். அதில் நான் தலையிட விரும்பவில்லை.
காரணம் என்னன்னா, இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொன்னாலும் அதை யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு டாக்டர் அவர் யார் என்பதை அந்த நேரத்தில் நிரூபித்து காட்டுகின்ற இடம் ஒரு நோயாளியுடைய இடம் தான். அதனால ரொம்ப அழகா பேசினாங்க டாக்டர் ஜெயலால். இந்த குரூப் எல்லாம் அப்படியே பாவமா உட்காந்து நம்ம எப்படா இதை மறுத்து பேச போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒரு செவிலியருடைய அந்த அர்ப்பணிப்பான அந்த பணியை கண்கூட நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். திடீர்னு ஒரு அவசர கேஸை கொண்டு வருவாங்க. அந்த நேரம் டாக்டர் இருக்க மாட்டாரு. உடனே டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க இந்த நர்ஸு, இப்படி வந்துருக்கு சார், ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடி சார், பெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சார், என்ன சார் செய்யறது? கைனகாலஜி டாக்டர் அங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. யூ கேன் டேக் திஸ் மெடிசன் திஸ் மெடிசன் திஸ் மெடிசன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அந்த பிள்ளை ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மான்னு கத்திட்டு, டாக்டர் என்ன பேசுறாருன்னு அந்த பிள்ளை கேட்காது. ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார், இட்ஸ் ஆல்ரைட் சார் இட்ஸ் ஆல்ரைட் சார். அவர் சொல்றது என்னன்னே தெரியாம போனை வச்சுட்டு குழந்தைய அழகா பெற்று டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைய குளிப்பாட்டி கையில வச்சு நின்றுட்டு இருக்காங்க. சினிமாவில் கடைசியா எப்படி போலீஸ் வர்றாங்களோ அதே மாதிரி வருவார். யாரு நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு வருவார் இன்ஸ்பெக்டர், அது மாதிரி வருவாரு. என்ன முடிஞ்சு சார், டெலிவரி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சார், நான் பார்த்துட்டேன். அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைய கையில வச்சுக்கிட்டு வெளியில வர்றப்ப அந்த நர்சம்மாவுடைய கரங்களுக்கு அந்த பொதுமக்கள் ஒரு முத்தம் கொடுப்பாங்க பாருங்க. அந்த முத்தம் தான் ஒரு நர்ஸுக்கு ஜனாதிபதியிடம் அவார்டு வாங்குறதை விட மிகப்பெரிய ஒரு விருது. அதை நிர்ணயிக்கிறது பொதுமக்கள் தானே அப்படின்னு ரொம்ப அழகா பேசியிருக்காங்க டாக்டர். அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவரை மறுத்து பேசுவதற்கு டாக்டர் திலகா உங்களுடைய பலத்த கரவழியோடு வருகிறார். ஒரு செவிலியரின் மதிப்பை உருவாக்குபவர் சக பணியாளர் தான், பொதுமக்கள் அல்ல அப்படின்னு பேச வர்றாங்க. வாங்கணும். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்ன பேச வந்தோங்கிறதே வந்தோன்னு என்ன நடந்துச்சு பாத்தீங்களா? சக பணியாளர் மைக்க ஆஃப் பண்ணதுனால உங்களால பேச முடியல. அப்ப சக பணியாளருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாட்டி நீங்க மைக்கையே கூட பேச முடியாது. சக பணியாளருக்காக இப்ப நான் மைக்க ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போறேன் சார். வந்து லியோனி ஐயா பேசுனதை கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா சார் பேசுனதை கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு மோட்ல தான் இப்போதைக்கு நான் இருக்கேனே தவிர்த்து கொஞ்சம் அப்படியே உலுக்கி எடுத்து நம்ம பேச வேண்டிய விஷயத்துக்கு உள்ள வரணும் சாமின்னு இப்பதான் உள்ள வரேன். சோ ஒரு நர்ஸோட இமேஜ பில்ட் பண்றது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, யாரோட பொறுப்பு? பொதுமக்கள் பொறுப்பா இல்ல ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பொறுப்பா? இப்ப நான் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும்தான் நான் கேட்பேன். நீங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருப்பீங்க, இல்ல யாராவது உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அட்மிட் ஆயிருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் உண்டு இல்லையா? உங்களுக்கு நல்லபடியா பணியாற்றி நல்லபடியா சேவை செய்த ஒரு நர்ஸோட பேர் எனக்கு சொல்லுங்க. எனக்கா? நான் இப்ப யோசனை பண்றேன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. இல்லைங்கம்மா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எங்க அம்மாவை வந்து கர்ப்பிணியா இருந்து ஆஸ்பத்திரியில, அது திண்டுக்கல் சென்ட் ஜோசப்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல லேபர் வார்டுன்னு ஒரு வார்டு கட்டணும்னா பிறந்த முதல் குழந்தை நான் தான். அதனால அந்த லேபர் வார்டுல எனக்கு கல்வெட்டே வச்சிருக்காங்க. இந்த மருத்துவமனையினுடைய இந்த மகப்பேறு பகுதியில் பிறந்த முதல் குழந்தை பட்டிமன்ற நடுவர் திண்டுக்கல் லியோனி. அதனால எனக்கு அன்னைக்கு வந்து சிஸ்டர் சவரினா அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் எனக்கு டெலிவரி பார்த்தாங்க. அவங்களுடைய பேர் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அவங்க டாக்டர்ல நர்ஸ் அவங்க. அதனால அந்த டாக்டர் சவரினான்னு ஒரு சிஸ்டர், அவங்க தான் எனக்கு வந்து டெலிவரி பார்த்தாங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? எங்க அம்மா தான் சொன்னாங்க. அதனால எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. என் வாழ்க்கையை துவக்கி வைத்த அந்த செவிலியர் சவரினாவுல இருந்து இன்னைக்கு நான் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலும் எனக்கு ஊசி போடுற, எனக்கு மருந்து எழுதி கொடுக்குற ஒவ்வொரு செவிலியருடைய பேர் தெரியாட்டியும் அவர்களுடைய முகங்கள் இன்னும் என்னுடைய நெஞ்சில ஆழ பதிஞ்சு. எதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னு தெரியல சார். இந்த மாதிரி கல்வெட்டு வச்சாதான் கண்டிப்பா ஒரு நர்ஸோட பேரே ஞாபகம் இருக்கும். கல்வெட்டு வைக்காத மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஜென்ரலா நர்ஸோட பேர் எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது. கல்வெட்டு வைக்கப்பட்ட மிக சோசனான மக்களுக்கு மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்குன்னா இது ஒரு ரூல் கிடையாது, இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதே ஒரு எக்ஸெப்ஷன். மற்றபடி ருட்டீனா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல.
ஆனா யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் உங்களுக்கு யார் ஆபரேஷன் பண்ணாங்க, உங்களோட ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர் யாரு, உங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட் யாரு, உங்க சர்ஜன் யாரு, உங்க பீடியாட்ரிஷியன் யாருன்னு கேட்டா நச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த பேஷண்ட் அந்த டாக்டர்னாலதான் நம்ம குணமானோம், அதனாலதான் நம்ம நல்லா இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால அந்த டாக்டர் பேரை ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஜெயலால் சார் கண்டிப்பா ஒத்துப்பாரு நான் சொல்றத, எல்லா சர்ஜன்ஸும் ஒத்துப்பாங்க, எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க. நானும் ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட்ங்கிறதுனால ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர் எடுத்துப்போம். அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள ஒரு சர்ஜரி நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த தியேட்டர் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுல இருந்து அந்த ஓட்டில எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாம பேஷண்ட்டுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராம அந்த ஓட்டிய ஸ்டெரைலா வைக்கிறதுல இருந்து கரெக்டா தேவையான, திடீர்னு கேட்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துட்டு வா, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துட்டு வா, அந்த சர்ஜரிக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட நீ எடுத்து வைக்கலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டா எடுத்து வச்சு அந்த சர்ஜன், அந்த அனஸ்தட்டிஸ்ட், அந்த டீம்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஓரளவுக்கு எந்த மூடுல எப்படி பேசினாலும் சமாளிச்சு அமைதியா அந்த சர்ஜரியை எடுத்து நடத்தி போய் முடிச்சு நாங்கெல்லாம் கையை கழுவிட்டு அப்புறமா போயிடுவோம் பேஷண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் இருந்து அந்த ஓட்டியை திரும்ப சரிப்படுத்தி அடுத்த பேஷண்ட்டுக்காக வைக்கிற இவ்வளவு வேலைகளை பண்ண நர்ஸ இந்த வெள்ளை கலர் சொக்கா போட்டுட்டு சுத்துறது கல் கிடையாது, இது ஒரு வைரம் அப்படின்னு அந்த வைரத்தோட மதிப்பு கொண்டு நாம சொல்லணும். டாக்டர், நீங்க எங்கேயோ போயிட்டீங்க. காரணம் நீங்க உலகத்தையே மயக்கம் போட வைக்கிறவங்க. காரணம் நல்ல புத்தி சுவாதீனத்தோட வர்றவன் நாங்க. நிறைய போதையில் ஆக்கி அவனை படுக்க வைக்கிறது நீங்க தான். அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு மருந்தையோ ஒரு ஊசியோ போட்டு விட்டு அப்படியே படுத்துருக்குங்க. பல்லு புடுங்கிறது கூட அவங்க வாட்டு புடிங்கிட்டு இருப்பாங்க, உட்காந்துருக்காங்க. லேசா பல்லு வலி வந்தா கூட கதற ஒரு ஆளு பல்லு புடுங்கிறத இதையும் ரெண்டையும் சேர்த்து புடிங்கி விடுங்க சார் அப்படிங்கிற. காரணம் வலியே தெரியாது. அது மாதிரி மக்களை மயக்கமடைய வைச்சுட்டு நீங்க போயிருவீங்க. அதன் பிறகு ஒரு டாக்டரோட சேர்ந்த அந்த டீம் ஒர்க், அந்த கூட இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் தான் ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பணியாளர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடோ சண்டையோ வந்துட்டா அந்த ஆபரேஷன் சக்சஸ் ஆகும், பேஷண்ட் இறந்துருவார். அதுதான் அருமையான பாயிண்ட் கொண்டு போயிட்டீங்க. நான் ஜெயலால் சார் பேசணும்னா இது எங்க தேர போகுதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா இது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கை நோக்கி பயணம் போயிடுச்சு. டாக்டர் திலகா எல்லாத்தையும் மயக்கமடைய வச்சுட்டாங்க ஒரே பாயிண்ட்ல. இப்போ ஆக்சுவலி நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர போறேன். இந்த 2+2 பிரச்சனைக்கு இப்ப நான் வர போறேன். இப்போ 2 பெருசா 4 பெருசான்னு சார் கேட்டாரு. கண்டிப்பா 4 தான் பெருசு. எங்களுக்கு 4 பத்தாது. 40, 400, 40,000, 4 லட்சம், 4 கோடி பேருக்கு தெரியணும்னா இவங்க இவ்வளோ நல்லா வேலை பண்றாங்கன்னு கூட வேலை பாக்குறேன் நாங்க சொல்லலைன்னா எப்படி பொதுமக்களுக்கு தெரியும்? கண்டிப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன். அம்மா என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, பொதுமக்கள் கையெடுத்து கும்பிடுறது அப்புறம் இருக்கட்டும், கூட வேலை செய்யற டாக்டர் ரொம்ப அருமையா பண்ணிருக்கீங்க சிஸ்டர், சூப்பர், கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் முதல்ல அந்த நர்ஸை பாராட்டினா தான் அந்த பாராட்டு பொதுமக்கள்கிட்ட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். எப்படி கரெக்டா உங்களுக்கு பஜனை நல்லா பாடுறோம்னா அதையும் தாண்டி அந்த பேஷண்ட் கிட்ட போய் இந்த டீம்னாலதான் நீங்க காப்பாற்றப்பட்டீர்கள், இந்த டீம் தான் உங்களை சரிப்படுத்துறதுக்கு உதவி பண்ணுச்சுன்னு ஒரு டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் அந்த டீமை வாழ்க்கை முழுக்க ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கையில தான் சார் இருக்கு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்க கையில தான் இருக்கு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரொஃபஷனல் கையில இருக்கு. இந்த கான்ஃபரன்ஸ், இந்த பேச்சு போட்டி நீங்க வந்திருக்கீங்க, இப்ப இது ஒரு பெரிய விஷயமா பேசப்படுதா? இதுக்கான அந்த தூண்டுதலை எடுத்தது யாரு? பொதுமக்கள் இந்த பேச்சு போட்டிய இல்ல இந்த பட்டிமன்றத்தை ப்ரொஃபஷனல்ஸோட மதிப்பு உயரணும்னு இந்த பட்டிமன்றத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ஆளை கூட்டு வச்சு இதை பெருசா மாத்துறது. 2வது நீங்க எங்கேயோ போயிட்டீங்க. உண்மையிலே எங்கேயாவது இந்த புழல் ஏரியால இருக்க பொதுமக்கள்லாம் காஞ்சனா மேடத்துக்கு லியோனி சாரை கூப்பிட்டு ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்துங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான்
ஆனி கிரேஸோட மனசுல இப்படி ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஒரு சக பணியாளரின் மனதில் இப்படி ஏற்பட்டதனால்தான் இந்த ப்ரோக்ராமே நடந்துட்டு இருக்கு. அடாடாடா, இந்த மாதிரி பல ஆனி கிரேஸ்கள் மேடம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நர்சஸோட இமேஜ் வந்து வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி என்டையர் டீம் உயர்ந்தாங்க போகுது. அதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது. நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக வேண்டி இங்க வரல. எனக்கு சில நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற சில விஷயங்களையும் எடுத்துக்கணும். இப்ப இவ்வளவு பெருசா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், இவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு பேசிட்டு இருக்கோம். ஆன் த கான்ட்ரரி, ஒரு வார்டுல வந்து ஒரு நார்மல் டேல ஒரு நர்ஸோட வேலையை பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் இருப்பாங்க, பப்ளிக் இருப்பாங்க, எல்லாரும் இருப்பாங்க. திடீர்னு வந்து ஒரு ஆயமா வருவாங்க. ஆயமா வந்து, இன்னும் நீ எப்ப பார்த்தாலும் என்ன கூப்பிட்டே இருக்க, நான் கீழே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், எப்ப பார்த்தாலும் பேஷண்ட் வாந்தி எடுத்தா என்னை கூப்பிடுவியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த நர்ஸ் போய் பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லவும் முடியும், அடிக்கடி போய் வாந்தி எடுக்காதீங்க, என்ன போய் ஆயமா கிட்ட திட்ட முடியாதுன்னு. அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த ஆயமா கிட்ட, அக்கா அக்கா சாரிக்கா, போய் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணி விட்டுருங்கக்கா, பாவங்க பேஷண்ட் கூப்பிடுறாங்க. அடுத்து வார்ட் பாய் வருவாரு. சாப்பிட விடுறியா நீ, ஓட்டிக்கு கூப்பிட்டு ஓட்டிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணு, ஓட்டிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச்சரை தூக்கி சுத்தி வச்சுட்டே இருக்கா அப்படின்பாரு. அவங்க கிட்ட வந்து ஓட்டில வந்து என்ன ஆல்ரெடி திட்டி முடிச்சுட்டாங்க, நீ சீக்கிரமா பேஷண்ட ஷிஃப்ட் பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அண்ணா கொஞ்சம் பேஷண்ட ஷிஃப்ட் பண்ணி விடுங்கண்ணா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ்க்கு வருவாங்க. வந்த உடனே லேப் ரிப்போர்ட் கூட கரெக்ட் பண்ணல, இப்போ பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்றது எதை வச்சு முடிவு பண்றதா அப்படின்னு கேட்பாரு. லேப்ல இருந்து ரிப்போர்ட் வரல சார், அவங்க தப்புக்கு எதுக்கு என்ன கேக்குறீங்கன்னு இவங்க கேட்க மாட்டாங்க. இவங்க போய் சாரி சார், இதோ கலெக்ட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு போவாங்க. அதாவது ஒரு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ல இருக்கிற எல்லா லூப்ஹோல்ஸ், மேன் பவர் கம்மியா இருக்கிறது, சஃபிஷியன்டான பீப்புளுக்கு டைம் அவுட் கொடுக்காம, சாப்பிடுறதுக்கு டைம் அவுட் கொடுக்காம இருக்கிறது, மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் பேஷண்ட் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒழுங்கா வேலை பார்க்காம இருக்கிறது, பேஷண்ட் வரேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓட்டிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண, பேஷண்ட் லேட்டா வந்திருப்பாங்க, பேஷண்டோட பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே ஒரே ஆள் அந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ல எதுக்குதான் செய்ய தப்போ தப்பில்லையோ, ஆனா அந்த திட்டா எடுத்துக்காம அந்த நாள் ஓடணும். அந்த நாள் அந்த வார்டுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கணும். அந்த நாள் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் நடக்கணும்ட்டு அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு மட்டும் வேலை பாக்குறாங்கல்ல. அப்போ அந்த மாதிரி பீப்புளை அந்த ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள இருக்கிறவங்களே இந்த மாதிரி திட்டுறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம வேலையே பயிர மேக மாதிரி ஆயிடுது. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பேஷண்ட் இருக்கான், ரெண்டு விஷயமா அந்த பேஷண்ட் மைண்ட்ல ஓடலாம். ஒண்ணு, ஐயோ பாவம் அப்படின்ட்டு என்னடா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, எங்க அணியோட இனியவன் ஐயா அப்படிதான் சொன்னாங்க, அவங்களோட வலிகள்லாம் வந்து தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி யோசிக்கிற ஒரு சில மனிதர்கள் இருக்கலாம். இன்னொரு பிரச்சனை என்ன ஆயிடுதுன்னா, சின்ன பொண்ணு இதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல, அதனாலதான் திட்டிட்டு இருக்கான், இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நமக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்லலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்துடும். அப்படி ஒரு டவுட் கூட நம்ம பரவாயில்லன்னு ஒத்துக்கலாம். ஆனா அதையும் தாண்டி இன்னொரு நடக்கும். எவன் வேணா எதுக்கு வேணா திட்டிட்டு போறான், சோத்துல உப்பு இல்ல, வெளியில என்ன சிஸ்டர் சோறுல உப்பே பண்ணல, நீ என்ன நினைச்சிருக்கீங்க, எனக்கு கரெக்டான சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டீங்களான்னு யாரு வேணா போய் திட்டணும்னா அந்த நர்ஸை போய் திட்டுங்கன்ற அந்த மைண்ட் செட் அந்த பப்ளிக்கு வருது இல்லையா. அந்த மைண்ட் செட்டை உடைக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு தான். இவ்வளவும் முடிச்சு இவ்வளவும் பண்ணி டயர்டா மென்டலி பிசிக்கலி எமோஷனலி எக்ஸாஸ்ட் ஆகி ஒரு நர்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு போவாங்க. நான் பிரைவேட் செக்டரை பத்தி பேசுறேன். வர்ற நேரம் அவங்களுக்கு தெரியும், திரும்பி போற நேரம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க ஷிஃப்ட்னா அவங்களோட வேலைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வேலைகளை மட்டும்தான் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஷிஃப்ட் முடிஞ்சப்பறம் தான் அவங்க வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க வேலையை பினிஷ் பண்ணிட்டு போவாங்க. இப்படி இருக்கிற ஒரு நர்ஸ் போகும்போது எத்தனை பேர் எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு ஒரு பஸ்லயோ ஒரு ட்ரெயின்லயோ இடம் கொடுத்துருக்கீங்க? தெரியாது. இவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, இவங்க இவ்வளோ உழைச்சா, இவங்க இவ்வளோ வலிகளை தாண்டி
இவங்க இவ்வளோத்தையும் தாண்டி சேவை பண்ணினால் மட்டும்தான் அந்த ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி ரன் ஆகும், அப்ப மட்டும்தான் நம்ம நல்லா ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா அடுத்த தடவை ஒரு நர்ஸ் போய் நின்னா சல்யூட் அடிச்சு ஒரு பப்ளிக் எழுந்திரிச்சு நிப்பான். அதை பறக்க வேண்டியது எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான், ப்ரொஃபஷனல்ஸால மட்டுமே. அவங்க கூட நீங்க அந்த நர்ஸோட யூனிஃபார்மோடய பஸ்ல வந்தீங்கன்னா என்டையர் பஸ்ஸே எந்திரிச்சு உங்களுக்கு கையெடுத்து கும்பிடும். நீங்க அழகா சுடிதாரம் ஷாலும் போட்டு அல்லது ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் போட்டு உள்ள வந்து நான் இந்த இதுல நர்ஸா இருக்கேன் அப்படின்னா யாருக்கு தெரியும் நீ வேற மாதிரி இருக்க, காலேஜில் படிக்கிற மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த யூனிஃபார்மோட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பொதுமக்கள் உங்களுக்கு 100% மதிப்பு கொடுப்பாங்க. ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அந்த யூனிஃபார்மோட வந்தா தான் ஐயா இன்ஸ்பெக்டர் வந்திருக்காரு அப்படின்னா, அவர் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு வந்தாருன்னா யாரியா நீ அப்படின்னா நான் தான் அப்படியா சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு. இந்த யூனிஃபார்ம் தான் பேசும். அதனால வந்து நீங்க அசந்து போய் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுக்க கூட முடியாத அளவுக்கு பொதுமக்கள் இன்னும் தரம் தாழ்ந்து போகவில்லை. அதனால நீங்க யூனிஃபார்மோட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இடம் கொடுப்பாங்கம்மா நம்பிக்கை சொல்றேன். நன்றி ஐயா, நன்றி. அது ரொம்பவே வந்து அது ரொம்ப ஒரு என்கரேஜிங்கான ஒரு வேர்டா இருக்கு. நான் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் இருக்கு. ஜெனரலா ரீசன்ட் டேஸ்ல ஹெல்த் கேர் ஒரு 1 minute இருக்குமா? சோ ஹெல்த் கேர் பெல் அடிச்சா இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியோட இமேஜே ரொம்ப கொஞ்சம் மக்களோட கண் பார்வையில கம்மியா போயிட்டு இருக்கு. அதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை நம்பி போலாமா, ஒரு டாக்டரை நம்பி போலாமா, இவங்க நம்மளுக்கு நல்லது செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டவுட் இன்னைக்கு வந்து மக்களோட மனசுல வந்து வந்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு ஒன்னொருத்தங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஒன்னா கூட நின்னு எல்லாருடைய இமேஜையும் ஏற்ற வேண்டியது நம்மளோட ஒரு மாபெரும் பொறுப்பு. நர்சஸ் அப்படிங்கிறவங்க 50 to 70% இன்டர்நேஷனலி they are health care. 50% வரைக்கும் இன்டர்நேஷனலா எல்லா ஹெல்த் கேர்லயும் நர்சஸ் தான் இருக்காங்க. இந்த 70% இமேஜை உயர்த்திட்டோம்னாலே ஹெல்த் கேரோட இமேஜே வந்து உயர்ந்துடும். எல்லாருக்குமே நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பா வந்துடும். இது எல்லாத்தையும் சொல்லி வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சு, கண்டிப்பா இந்த இமேஜை பில்ட் பண்றதோட 100% ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இருக்கு. ஏன்னா பப்ளிக் நர்சஸ் மதிக்க வைக்கணுங்கிறது கண்டிப்பா நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். திலகா வந்து உண்மையிலே ஒரு அனஸ்தசிஸ்ட் அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிட்டாங்க. உண்மையிலே பேச்சில் மயக்கமடைய வச்சுட்டாங்க எல்லாரையும். அவங்க சொன்ன கருத்து, சொன்ன முறை. காரணம் என்னன்னா, இந்த மயக்க மருந்து கண்டுபிடிக்காததுக்கு முன்னாடி எப்படி ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்க. நாய்க்கு மருந்து ஊத்துற மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் நடத்திருப்பாங்க. கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டு துடிக்க துடிக்க வகுத்து அறுத்து உள்ள இருந்து வெளியில எடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா, போதை மருந்துகள் கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடு சாராயத்தையும் கல் இதெல்லாம் குடிக்க கொடுத்து முழு போதையான பிற்பாடு அந்த போதையில் அவனுக்கு வழி தெரியாம ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் குளோரோஃபார்ம் இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிச்சு மயக்கம் வந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவன் மயக்கம் ஆயிட்டானா அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 1 2 3 சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டி உங்க பேர் கேட்பாங்க. 1 2 3ன்னா 1 2 77. எங்க அப்பா யாருன்னா அப்படின்னா மயக்கம் உச்சகட்டத்துக்கு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். 1 2 3 சொன்னா அப்பா பேரை சொல்லுவோம். இப்போ மயக்கம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு அர்த்தம். சில பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மயக்கமே அடைய மாட்டாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அவங்களும் கொஞ்சம் அனஸ்தீசியா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. 1 2 3 சொல்றாங்கன்னா 100 வரைக்கும் சொல்றாங்க. என்னடா அது மனுஷனான இவ்வளவு மருந்து ஊத்தின பிறகு 100 வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கானேன்ட்டு திருப்பி மருந்து போடுறாங்க. ஏபிசி இது ஆனா சொல்றாங்கன்னா அக்கு வரைக்கும் சொல்லி முடிக்கிறேன். உங்க ஊர் எதிரானா ஊரோட வரலாறு அப்புறம் சொல்றேன். அப்புறம் அந்த அனஸ்தீசியா டாக்டர் போட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னடா இவன் இப்படி பேசிட்டு இருக்கான், மயக்கமே அடைய மாட்டான் போல இருக்குன்னு டாக்டர் மயக்கம் போட்டு கீழே விட்டாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஒரு பொதுமக்கள்ங்கிறவங்க வந்து எல்லா நிலையிலையும் நல்லது நடந்தா பாராட்டுவாங்க, தப்பு நடந்தா என்னென்ன சொல்றாங்க. ஆம்பளை பிள்ளையா பெத்து கொண்டு வந்து அந்த நர்ஸு கையில கொண்டு வந்தா தெய்வமா ஆம்பளை பிள்ளைய கொண்டு வந்திருக்கு, தங்கம், மீனாட்சி தாயி, காஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சி.
3வது பொம்பளை பிள்ளைய பெற்று கொண்டு வந்துச்சுன்னா அப்பவே சொன்னாங்க இந்த ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வந்து சேர்க்காதன்னு. எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கே இந்த ஆஸ்பத்திரி தான் காரணங்கிறேன். ஆஸ்பத்திரியா காரணம் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தது. இன்னொருத்தன் என்ன சொல்லிட்டான், அந்த டாக்டர் கைனகாலஜி டாக்டர் ஒரு ஜென்ஸ், அவரை காமிக்கிறான், எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கே நீ தான் காரணம். அந்த உன் சம்சாரத்தை சந்தேகப்படுவாங்கடா, நீ பாட்டுக்கு வெளியில அதை போய் எங்கேயும் சொல்லிட்டு இருக்காத அப்படின்னு அப்பவே சொன்னாங்க. சார் இந்த ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்தாலே பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கணும், தெரியாம கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன். பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கு அந்த நர்ஸ் என்ன செய்யும்? அப்ப பொதுமக்கள்கிட்ட திட்டு வாங்கும்போது கூட 2-3 நர்ஸுக வந்து, ஏப்பா பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கு அந்த அம்மா என்ன செய்யும், அதையும் போய் திட்டுற. இந்த ஆஸ்பத்திரியில இதுக்கு முன்னாடி 4 ஆம்பளை பிள்ளைய பிறந்துச்சு, உன் வீட்டுக்காரமாக பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்குன்னா அது உன்னுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ், அதான் காரணமே ஒழிய நர்சம்மா கையில ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையாங்கிறது அவங்க கையில இல்லைன்னு அதுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் கொடுத்து விளக்கம் கொடுத்து அந்த இடத்துல ஒரு நர்ஸை காப்பாத்துறது யாருன்னா கூட இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் தானே ஒழிய பொதுமக்கள் அல்ல. அருமையா பேசியிருக்காங்க. இது நேரம் போயிட்டே இருக்கு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விவாதமா இருக்கு. இன்னும் 4 பேர் பேசணும். அதனாலதான் வந்து திலகாக்கு நான் மணி அடிச்சது காரணம். இன்னும் 4 பேர் பேசணும். அதனால இதற்கு அடுத்து தன்னுடைய கருத்தை வழங்க மிக சிறப்பாக டாக்டர் காஞ்சனா பொதுமக்களே அதுக்கு அடியில பேசுறாங்க. நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு கைதட்டினதை விட அவங்களுக்கு கம்மியா தட்டலாமா உங்க பிரின்சிபல். அதனால அவங்களுக்கு பயங்கரமா கைத்தட்டி உற்சாகம் பண்ணணும். பேசுங்க டாக்டர். இங்க பொதுமக்கள் தான் செவிலியரின் மரியாதையை பாசிட்டிவா உருவாக்க முடியும் என்ற தீர்ப்பை வழங்க வந்திருக்கும் அவர்களுக்கு இந்த மண்டோஸ் இந்த புயல்ல கூட வந்து இவ்வளவு கம்பீரமா வந்து நல்ல இந்த ஒரு அரங்கமே, அதாவது நாங்க 612 சீட்டு இருந்தாலும் இது வரைக்கும் இந்த அரங்கம் இவ்வளவு நிறைஞ்சு நாங்க பார்த்ததே கிடையாது. இந்த அரங்கம் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஐயா அவங்க மேல நிறைய நம்பிக்கையோட தான் வந்திருக்காங்க. எப்படி இருந்தாலும் இந்த பொதுமக்கள் சொல்லுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில தான் நானும் பேசுறேன். எங்க செவிலிய குடும்பத்துக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, அதாவது நர்சிங் வந்து ஒரு காத்து மாதிரி, கரெக்டா? காத்து இல்லாட்டி நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த காத்து எவ்வளவு முக்கியமோ அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ரொம்ப இன்விசிபிள். சோ இந்த மூச்சு, அதாவது நர்சிங் வந்து இந்த ஹெல்த் கேரோட ஒரு ஹார்ட் பீட் மாதிரி. இந்த ஹார்ட் பீட் வந்து கரெக்டா இயங்கணும் அப்படின்னா நர்சிங் வந்து அவங்களுடைய வேலைகளை வந்து கரெக்டா செய்யணும்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா அப்ரிசியேஷன் தேவை சார். அந்த அப்ரிசியேஷன் யார் கொடுக்க முடியும்? பொதுமக்கள் தான் அந்த அப்ரிசியேஷன் கொடுக்க முடியும். நான் போய் ஒரு அவங்க கஷ்டத்துல இருக்கிறப்ப யாரு, எந்த நர்சஸ் வந்து பேஷண்ட மட்டும் பாக்குறாங்க? பேஷண்ட் கூட இருக்க ஃபேமிலியில 10 பிரச்சனைகள் இருக்கும், அவங்களுக்கும் சேர்த்து கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. சோ இவ்வளவு நாங்க வந்து எங்களுடைய டைமை வந்து பேஷண்ட்ஸோட ஃபேமிலிக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்றப்ப எங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா பப்ளிக்கு தான் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு எங்க மேல, அதாவது எங்களோட மரியாதையை காப்பாற்றுறது வந்து அவர் உருவாக்குறது வந்து பாசிட்டிவா காமிக்கிறது வந்து டெஃபினட்டா பப்ளிக் கிட்ட தான் இருக்கு. எல்லாரும் ஐயா கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க, அதனால நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன். எல்லாரும் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து சீரியலோ மீடியாவோ பாப்பீங்க, கரெக்டா? அந்த மீடியால இப்ப புது ஒரு சீரியல் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு, கையலன்னு ஒரு சீரியல் பாத்துருக்கீங்களா? எல்லாம் பாக்குறீங்க. அதாவது இவங்க மேடம் சொன்னாங்க சக தொழிலாளி கரெக்டா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா பப்ளிக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். ஆனா பப்ளிக்கே நர்சிங்க கரெக்டா உருவாக்கமா காமிக்கல. மீடியால வந்து அந்த கைலன்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு டாக்டரால அழிக்கப்படுற ஒரு கேரக்டர், கரெக்டா? நீங்க ஒண்ணு அந்த சீரியல் என்ன நடக்குதோ அதுதான் சொல்றேன், நான் எதுவும் உருவாக்கி சொல்றேன் நானு. அதே மாதிரி வந்து அவங்க பாரதி கண்ணம்மான ஒரு சீரியல் நடக்குது, அங்க பார்த்தாலும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர் ரொம்ப பெரியவர், டாக்டர் ரொம்ப பெரியவர், ஆனா நர்சஸ் எங்க காமிக்கிறாங்க? மீடியாவோட பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம யாருன்றது. இப்ப நம்ம என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல செய்யறோம்ன்றத வெளியே சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க டாக்டர் யாருமே செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க, கூட வேலை செய்ய மாட்டேங்கன்னா நாங்க பப்ளிக் கிட்டே வரோம். பப்ளிக் கிட்ட ஏன் நாங்க போறோம்? எங்களை வந்து விசிபிளா காமிக்கணும்னு நாங்க ஏன் சொல்றோம்? இதுக்காக தான். ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அம்மையார்
அவங்க வந்து இது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் எடுத்து கொடுத்த பாயிண்ட் தான். அவங்க வந்து வெளியே தெரிஞ்சாங்க லேடி வித் லேம்ப் அப்படின்னு வந்து யார் அவங்க சொன்னது? டாக்டர் சொன்னாங்களா? கூட வேலை செய்யற பீப்புள் சொன்னாங்களா? சொன்னது யாரு? சோல்ஜர்ஸ். அடிபட்டு அவங்களால காப்பாற்றப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் தான் சொன்னாங்க. பப்ளிக் கொடுக்குற இமேஜ் தான். அப்படி அந்த சோல்ஜர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அடமொழியை வைக்கலன்னா நம்ம இப்ப அந்த லேடி வித் லேம்ப் நாங்க வந்து நம்ம யாருமே இப்ப எவ்ரி காலேஜ் வந்து ஒரு லேம்ப் லைட்டிங் செரமனியா நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த யாருமே அப்ப வந்து சொல்லல, எந்த புக்லயும் எழுதப்படல. அவங்களா நோட்ஸ் ஆன் நர்சிங் ஒன்று பதிவு பண்ணாங்க. அந்த நோட்ஸ் ஆன் நர்சிங்ல அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு கருத்து என்னன்னா, எல்லா பெண்களும் நர்சஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க ஆனி கிரேஸ் மேம் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த பாயிண்ட் எனக்கு எல்லா பெண்களும் நர்சஸ் தான். எங்க ப்ரொஃபஷன் பாத்தீங்கன்னா ஐயா ஃபுல்லா பெண்கள் நிறைய எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1% தான் வந்து மென் இருக்காங்க. 99% வந்து ஃபீமேல் டாமினேட்டட் ப்ரொஃபஷன் ஐயா. அப்போ குடும்பத்துல ஒரு பெண் தான் வந்து நர்ஸா பாக்கணும்னு அவங்க அந்த பதிவுல எழுதி வச்சதுனால என்னவோ தெரியல, குடும்பத்திலே பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷன்லயே மேடம் நீங்க டாபிக்கை டைவர்ட் பண்ணி கொண்டு போறீங்க. எங்க வீட்டுக்காரமா வேற உட்கார்ந்துருக்காங்க. குடும்பத்துல பிரச்சனையை உண்டு பண்ற மாதிரி வீட்டிலும் பெண்களுக்கு மரியாதை இல்லைன்னு ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு போறீங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்ததான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல. ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க ஐயா, ஆய்வு நடத்துறாங்க. அதுல வந்து பப்ளிக் கிட்ட போய் கேட்டாங்க. நானே ஒரு சரி இப்படி ஒரு ஆய்வு நடத்திருக்காங்க, இதே கேள்வியை நம்ம ஒரு 10-15 பேர்ட்ட கேட்டா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்ப, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நர்சஸ்னா யாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கிராமத்துல இருக்கிற சில பேர்கிட்ட கேட்டப்ப சொன்னாங்க, அவங்க வெள்ளை யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க, ஒரு ட்ரே கொண்டுட்டு போவாங்க, ஒரு தெர்மாமீட்டர் கையில வச்சிருப்பாங்க, டாக்டர் வரப்ப வந்து என்னன்னு பேஷண்ட் பார்த்துட்டு போவாங்க அப்படின்ற ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் வந்து மீடியால காமிச்சதுனால என்னவோ. ஆனா நிஜமா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு நர்ஸ் கிட்ட அந்த பெட்ல ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ல படுத்து கேர் வாங்க எந்த ஒரு பேஷண்ட்டுமே இதை வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து நடக்கிற உண்மை இதுதான், மீடியால காமிக்கிற உண்மை இதுதான். சரி டாக்டருக்கும் நர்ஸுக்கும் ஒரு சர்வே பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுமக்கள் அர்பன் சிட்டில வந்து கேட்டப்ப ஒரு ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கேரிங் ப்ரொஃபஷன் யாரு, டாக்டரா நர்ஸான்னு கேட்டாங்க. ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொன்னாங்க. சரி கியூரிங் ப்ரொஃபஷன் யாரு அப்படின்னா டாக்டர் 90%, நர்ஸ் வந்து 10% சொன்னாங்க. சரி குவாலிஃபிகேஷன் வைஸ் யாரு ரொம்ப குவாலிஃபைடுன்னு சொன்னா 100%மே டாக்டர் தான் குவாலிஃபைடுன்னு சொன்னாங்க. இப்ப எங்களுக்கு எல்லா ஃபேமிலிலயும் சொல்றாங்க, நீ டாக்டருக்கு படி, நீட் எழுது, என்ஜினியரிங் படி, ஜேஇ படி. யாருன்னா ஒருத்தர் நர்சிங் படின்றது சொல்றவங்க இருக்கிறாங்களா? ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான். ஆனா இந்த ஹெல்த் கேரே நாளைக்கு ஃபியூச்சரான ஹெல்த் கேரே நர்சஸை நம்பிதான் இருக்கு. ஃபியூச்சரிஸ்டிக் நர்சஸை நம்பிதான் இந்த ஹெல்த் கேரே இருக்கிறப்ப பொதுமக்கள் வந்து அதை உணரணும்ன்றதுதான் எங்களோட. பொதுமக்கள் தான் எங்களுக்கு அந்த இமேஜும் அந்த பாசிட்டிவ் இமேஜை எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா அது பொதுமக்கள் மட்டும்தான் முடியும். சோ இப்படி இந்த குவாலிபிகேஷன் ஒரு நிறைய பொதுமக்களுக்கு தெரியல. பிஎஸ்சினா நர்சிங்னா எவ்வளவு படிப்பு இருக்குன்னு கேட்டா 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் சொல்லுவாங்க. எங்க பசங்க 4 வருஷம், காலையில் 8ல இருந்து 5 கிளாஸ், அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் 8 மணி நேரம், ஒரு 12 மாசத்துல 1 மாசம் வெக்கேஷன், 11 மாசத்துல 9 மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் டியூட்டி. இது இல்லாம கவர்மெண்ட்ல இருந்து கூப்பிடுவாங்க, இந்த கொரோனாக்கு இங்க போய் கேம்ப் பண்ணுங்க, வேக்சினேஷன் கேம்ப் பண்ணுங்க. அப்படி பாடப்படுத்தி 4 வருஷம் அவங்க நாங்க படிக்க வச்சு அவங்க வெளியே வந்து அவங்க வரப்ப அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த ரெகக்னிஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்னோட பப்ளிக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். நர்சஸ்னா 4 வருஷம் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்கு, 2 வருஷம் பிஜி ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அவங்க டாக்டரேட் ஆகலாம், அவங்க சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், அவங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம், அவங்க ரிசர்ச்சர் ஆகலாம்ன்றது எவ்வளவோ இருக்கு. ஆனா பொதுமக்களோட அறியாமை இப்படிலாம் இருக்குன்ற அறியாமை வந்து அதை தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்னா மீடியாக்கள் தான் எங்களை போர்ட்ரேட் பண்றது நெகட்டிவா போர்ட்ரேட் பண்றாங்க, அதை பாசிட்டிவா போர்ட்ரேட் பண்ணணும்ன்றதுதான் எங்களோட கருத்து. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்லயுமே வந்து இந்த WHO வந்து 200வது பிறந்த நாளுக்கு வந்து நர்சஸ் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் பிறந்த நாளுக்கு வந்து சொன்னாங்க நர்சஸோட இயரா வந்து அதை நாங்க கொண்டாட போறோம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது நர்சஸ் இயர் சொன்னதுனாலே என்னவோ கொரோனா வந்து வந்துருச்சு. கொரோனா வந்து நர்சிங்கோட கொரோனா பேர் தான் நிறைய கிடைச்சு தவிர நர்சிங்கோட பேர் அப்படியே அமுங்கி போச்சு. பட் ஆனா பொதுமக்கள் ஒரு விதத்துல சில பேர் அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க. அது நிறைய பேருக்கு வந்து கொரோனா வந்து ஒரு ரொம்ப சாபம் நினைச்சாங்க. ஆனா எங்களை நர்சஸை பொறுத்த
பொறுத்த வரைக்கும் அது வர பப்ளிக்ல ஒரு 5% எங்களுடைய பேரும் எங்களுடைய முகமும் தெரிய வந்தது அப்படின்னா கொரோனா வரும். டாக்டர் முன்னாடியே செஞ்சிருக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய செஞ்சிருக்கலாம், எல்லாரும் செஞ்சிருக்கலாம். ஆனா அது செய்யலன்றதுனாலதான் நாங்க பப்ளிக் கிட்டே வரோன்றதுதான் எங்களுடைய கருத்து. இந்த கோவிட் வார் வந்து ரொம்ப ஒரு நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. இப்ப சாருமே ஜெயலலிதா சாருமே அவ்வளவு அழகா சொன்னாரு. அந்த 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 இமேஜ வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சைட்ல இருந்து நம்மளுடைய மக்கள், எங்களை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் வந்து பாசிட்டிவா எங்க இமேஜ வந்து எடுத்துட்டு போகணும் தான் எங்களுடைய கருத்து. சோ சைட்ல இருந்து ஐயா உங்ககிட்ட நான் ரொம்ப கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, நீங்களே அழகா அப்பத்துல இருந்து இந்த டெலிவரியை பத்தி குழந்தைய பத்தி நீங்க பேசுறீங்க. முதல் மூச்சும் நர்ஸ் கிட்டதான், கடைசி மூச்சும் நர்ஸ் கிட்ட. அப்படி இருக்கிறப்ப அதை எங்க கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்றவங்க வந்து பப்ளிக் தான், எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் கிடையாது. எங்க கேர முழுமையா மனசார அவங்களுக்கு முடியலன்னா அவங்க கைப்பிடிச்சு அவங்க கிட்ட பேசுறது நாங்க தான். அவங்க குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை கைப்பிடிச்சு கவுன்சிலிங் கொடுத்ததும் நாங்க தான். அவங்களுக்கு ஒரு அழுகனா அவங்க கண்ணீரை தொடச்சு விடுறதும் நர்சஸ் தான். அப்படி எங்க கிட்ட இவ்வளவு ரிசீவ் பண்றவங்க திருப்பி எங்களுக்கு நாங்க கேட்கறது எங்களுக்கு சரியான பாசிட்டிவான ஒரு அங்கீகாரமும் இமேஜும் கொடுக்கணும்ன்றதுதான் எங்களுடைய கருத்து. நன்றி ஐயா, வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி. நான் டெல்லிக்கு பக்கத்துல கையை கொண்டு போனேன், மேடம் முடிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப அருமையா காஞ்சனா மேடம் ரொம்ப சிறப்பா பேசினாங்க. நாங்க திண்டுக்கல்ல நான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்க இருக்க ஜிஹெச்ல ஒரு நர்ஸம்மா இருந்தாங்க. அவங்க பாக்குறதுக்கு நடிகை காஞ்சனா மாதிரியே இருப்பாங்க, அவ்வளவு அழகா இருப்பாங்க. அந்த நர்சிங் ட்ரெஸ்ஸோட போறப்ப காலேஜ் பையன்கள்லாம் பின்னாடியே நடந்து போய் அவங்கள ஆஸ்பத்திரியில் விட்டுட்டு வருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. அந்த எப்படி உருவத்தில் அழகாக இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷன்லையும் அவங்க ஊசி போட்டாங்களா இல்லையான்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஊசி சார் ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் அப்படிம்பாங்க, கையை கொடுத்துருப்போம், போடுங்க மேடம், போட்டாச்சு அப்படிம்பாங்க. போட்டாச்சா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு அவங்க வார்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு, ரொம்ப கலகலப்பா இருப்பாங்க. டாக்டர் எந்த டாக்டர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த நர்சம்மா எந்த வார்டில் இருக்காங்களோ அங்க நம்ம பேஷண்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பெரிய ஹீரோயின் ஆயிட்டாங்க. ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி அவரை அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல. ஆனா அவங்க பாக்குறதுக்கு காஞ்சனா மாதிரி இருந்தாங்களே ஒழிய அவங்க உண்மையான பேரு மகாலட்சுமி. ஆனா அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு அவார்டு கூட இது வரைக்கும் கிடைக்கல. ஒரு அம்மா யாருன்னே தெரியாது, அந்த அம்மாக்கு ஸ்டேட்ல சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்கு. பொதுமக்கள்லாம் அப்படியே பாக்குறாங்க, மேடம் நம்ம மகாலட்சுமி மேடத்துக்கு ஆனா அவங்க அதை பத்தி கவலையே பெறல. எனக்கு அவார்டு வந்து சுதந்திர தினத்துல சிஎம்கிட்ட வாங்குற அவார்டை விட இந்த ஜனங்க என் முன்னாடி சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல, இந்த அவார்டு தான் சார் எனக்கு சந்தோஷம்னு கடைசி வரைக்கும் எந்த அவார்டுமே இல்லாம வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக அந்த நர்ஸ் பார்த்தாங்க. அதனால வந்து ஒரு பொதுமக்கள் வந்து ஒரு அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கே ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா பேசினாங்க. அதை மறுத்து பேசுவதற்கு பொதுமக்கள் சக பணியாளர்களே என்ற அணியில் பேசுவதற்கு டாக்டர் ஆர் சங்கர் சண்முகம் அவர்கள் உங்கள் பலத்த கரவொலியோடு சக பணியாளர்களே அப்படிங்கிற அணிக்கு டாக்டர் திலகாவை தொடர்ந்து பேச வருகிறார். அனைவருக்கும் வணக்கம். வங்காள கரையிலிருந்து வந்தாரை வாழ வைக்கும் வற்றா புகழ் கொண்ட சென்னைக்கு முதல் வணக்கம். மனிதம் பிறந்த போதே ஒட்டி உடன் பிறந்த செவிலிய பேரன்புக்கு இந்திய அளவில் முதன்மை சங்கம் வைத்து மானுடம் வளர்த்த அகில இந்திய செவிலிய சங்கத்திற்கு அன்பு வணக்கம். தமிழால் வளர்ந்து தமிழை வளர்த்து அரங்கில் தகைசால் தலைவராய் அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் திண்டுக்கல் ஐயா அவர்களுக்கு குரு வணக்கம். தமிழனின்பால் அன்பு கொண்டு தரணி எங்கும் இருந்து இங்கு வந்து குவிந்திருக்கும் தமிழ் உறவுகளுக்கு தாய் தமிழ் வணக்கம். ஐயா, மிளிரும் பொன் தன் அருகில் இருக்கும் பொன்னை பொன் என்று உணருமா? பூவின் மகரந்தம் தேனின் சுவையை உணருமா? கண்டிப்பா ரெண்டுமே தன் அருகில் இருப்பதின் மேன்மையை உணராது. இங்க உணரக்கூடாதுன்னு எந்த கட்டாயம் இல்லை. ஆனா தனித்து அடையாளம் காட்ட அவசியமோ நிர்பந்தமோ இல்லை. செவிலியர்களின் மதிப்பை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டியவர்கள் மருத்துவ பணியாளர்களே என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுவது பெருமகிழ்ச்சி ஐயா. மருத்துவ பணியாளர்கள் யாரெல்லாம் ஐயா? ஒரு செவிலியரோட கூட வேலை பார்க்கிற
சாதாரண தொழிலாளியிலிருந்து டீன் வரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்தவங்க தான் மருத்துவ பணியாளர்கள். சரியா சொன்னீங்க. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்துதான் ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பை உருவாக்குகிறார்கள். சரியா சொன்னீங்கய்யா. மருந்து மாத்திரை எழுதுற மருத்துவர் தொடங்கி அதை நோயாளிக்கு செலுத்துற செவிலியர், அதை விநியோகிக்கிற மருந்தாளுநர், ரத்த மாதிரிகளை பரிசோதிக்கிற ஆய்வக நுட்புணர், எலும்பை ஊடுருவி புகைப்படம் எடுக்கிற கதிரியக்க நுட்புணர், இப்படி வரிசையா நம்ம பெருசா வீடும். இதுல ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரமும் இருக்கு. அவங்க தான் நம்ம துப்புரவு பணியாளர்கள். கொரோனா ஆட்சி செஞ்ச அந்த கொடுங்கோன்மை ஒரு காலத்துல இவங்க ஆற்றிய பங்களிப்பை யாருமே மறுக்கவோ மறக்கவோ முடியாது. இப்படி மருத்துவ பணியாளர்கள் ரயில் பெட்டி தொடர் போல நீண்ட வரிசையில் எரிஞ்சு மக்களுக்கு மருத்துவ சேவையை வழங்கிட்டு இருக்கோம். தரமான சுகாதார சேவையை வழங்கும் மாநிலத்தில் முதலிடத்தில் இருப்பது நமது தமிழகம். அதிலும் நான் சிறுதுளி மருத்துவ பணியாளர் என்பதில் மிகவும் பெருமையாகவும் நிறைவாகவும் இருக்குது ஐயா. இப்ப நம்மளோட முக்கியமான கேள்விக்கு வருவோம். செவிலியர்களின் மதிப்பை உருவாக்க பொதுமக்களா அன்றி மருத்துவ பணியாளர்களா? நடுவர் அவர்களே, பொதுமக்கள் என்பவர்கள் தினம் தினம் நாம் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி போல. நாம் எதை காட்டுகிறோமோ அதை பிரதிபலிப்பது. நான் அன்பா சிரிச்சா அன்பா சிரிப்பாங்க, பம்பா முறைச்சா கல்லால் அடிப்பாங்க. அதே போல நாம் மருத்துவ பணியாளர் இருக்கிறார்களே, அவங்க எல்லாம் மண்ணுக்குள்ள மறைஞ்சு இருக்கிற ஆணி வேர் மாதிரி. அவங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா மருத்துவத்துறை பூப்பதும் காய்க்கு கனிவதும் இவர்களால் தான் ஐயா. உதாரணத்துக்கு நான் வாழ்க்கை நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன் ஐயா. இப்படி எல்லா சக மருத்துவ பணியாளர்களும் எங்கள் பணி வரன்முறை எப்படி மீறப்படுதுன்னு சொல்ல வர. பணி வரன்முறைன்னு சொல்றது நான் ஸ்கோப் ஆஃப் பிராக்டிஸ் சொல்றது. எப்படி நர்ஸ் என்னென்ன வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக சொல்றேன். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்ப எனக்கு ஒரு 25 வயசு இருக்கு ஐயா. பிணியாளர் பேஷண்ட் பக்கத்துல எனக்கு பணி. எங்க அக்கா ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, செல்லமா அவங்க பறக்கும் படைன்னு சொல்லுவோம். அவங்க 2 அக்கா இல்ல, வெறும் அக்கா. இப்போ அவங்கள செவிலிய கண்காணிப்பார்னு சொல்றோம். அந்த வார்டுல ஒரு 90 பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. நான் ஒருத்தன் தான் பணியில இருந்தேன். அத்தனை பேருக்கும் ரத்த நாளங்கள் வழியா ஊசி செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துல இருந்தேன். நான் பரபரப்பா அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ அக்கா வராங்க. வந்ததும் நேரம் வந்ததும் கழிவறைக்கு சரி, ஏன் டாய்லெட் கிளீன் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டாங்க. என் பக்கத்துல தொடப்பத்தை கையில வச்சுங்கிற ஸ்ரீபுரம் இருக்காங்க, ஆனா அவங்கள கேட்கல. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நகர்ந்து வந்து, ஏன் இவ்வளவு அட்டெண்டர் இருக்கிறாங்க, செக்யூரிட்டி வாசல்ல இருக்க, அவங்கள கேட்கல. செவுத்துல ஏன் இவ்வளவு மண் இருக்குது, ஏன் செவுத்துல இவ்வளவு பள்ளி இருக்குது, ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கல, ஏன் உங்க தொப்பை இவ்வளவு பெருசு வளர்ந்துருக்குன்னு கேட்கலங்க. மத்த எல்லாத்தையும் கேட்டான். இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு எனக்கு தொடர்பில்லாத வேலைகளை பற்றி தான் கேள்வி கேட்டார்களே தவிர செவிலியத்தை பத்தி கேட்கவே இல்லைன்றதான் வருத்தம். ஆக்சுவலா இது சிரிப்பதற்காக இல்ல நடுவர்களே, நாம் சிந்திப்பதற்காக. இப்படி எனக்கும் என் செவிலிய பணிக்கும் தேவையில்லாத சூழலில் பணிகளை விசாரித்து நாங்கள் இன்று செவிலியத்தை தொலைத்துக் கொண்டிருக்கோம் என்றால் அதை விட வேதனையான விஷயம் இருக்க முடியாது. ஆக செவிலிய மதிப்பை உயர்த்த சரியான பணி ஒருமுறை உருவாக்கி அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது அதிகார மையத்தில் இருக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களின் கடமை அல்லவா? அதை செய்தால் தானே பணி தரத்தோடும் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். செவிலியர்களின் மதிப்பை உயர்த்த வேண்டியது உடன் சேவையில் பணிபுரியும் சக பணியாளர்களின் முக்கிய பங்கு என்பதை இந்த அரங்கில் மறுக்கவே முடியாது. ஐயா ஜெயலலிதா சார் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, 400 பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு. அவர் சக பணியாளர் தான் 400 பேர் கரெக்டா சொன்னாரு. அதே சமூகத்தோட மக்களின் பிரதிநிதியா இருக்கிறவர் சொல்லல, வருத்தமான விஷயம். அதனால சக பணியாளர் ஒரே காரணத்தால அவரால் கரெக்டான ஒரு டேட்டாவை கொடுக்க முடிஞ்சது. அதனால சக பணியாளர்கள் நினைத்தாதான் ஒருத்தரோட பங்களிப்பை உயர்த்த முடியும்ன்றதுதான் எங்களோட வாதம். அதே போல ஒரு முதலில் உடன் பணியாற்றும் செவிலியின் சேவையை செம்மைப்படுத்தி மற்றொரு செவிலியின் பங்கு ரொம்ப அவசியம். ஒரு மகள் திருமணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி சமையல் கற்றுக்கொள்வாலோ அது எப்படி கற்றுக்கிறது என்றது நம்மளோட 90-80s கிட்ஸ் காலம். உங்க காலத்துல அப்படிதான் இருக்கும் நம்புறாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற 2K கிட்ஸ் காலத்துலாம் சொமோட்டோல ஆர்டர் போடுறது, ரொம்ப டெக்னாலஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்க இப்ப நிலைமை. அதே போல பாட புத்தகம், இணைய வசதி, இப்படி பெரிய வசதிகள் இல்லாத அந்த காலத்திலே நுட்பமான செவிலியம் தொன்று தொட்டு வளர்ந்ததெல்லாம் சரியான முறையில தான், தவிர டெக்னாலஜி பேஸ்டா வளர்ந்தது கிடையாது நம்மளோட செவிலியம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கண் முன்னாடி திறக்கிறதுக்குள்ள ஒரு டெக்னாலஜி வளர்ந்து நிக்குது. நான் செவிலிய மாணவனா இருந்த போது நடுவர்களே, ஒரு நோயாளிக்கு உடல் வெப்பநிலையை பரிசோதிக்கணும்னா 2 கண்ணாடி பாட்டில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட பஞ்சு, குப்பை போட ஒரு கிட்னி ட்ரே, இதெல்லாம் அள்ளிட்டு போக ஒரு ட்ரே. இது கூட பரவாயில்ல, வெப்பநிலை மாலையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மேல இருந்து கீழே தொடங்கணும், அப்புறம் வெப்பநிலை கீழே இருந்து மேல தொடங்கணும். ஆனா இந்த கொரோனா காலத்துல வச்சிருக்கோம் பாருங்க, அதுக்கு பேரு கன் தெர்மாமீட்டர். அதுனா உடம்புக்கு நேரம் தூக்கி பிடிச்சாவே உடம்பு வெப்பநிலையே சொல்லிடும். ஒரு காலத்துல நர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்த டெம்பரேச்சர்லாம் இன்னைக்கு வாசல்ல நிக்கிற செக்யூரிட்டி பாக்குறாங்க. சோ டெக்னாலஜி இங்க வளர வர செவிலியர்கள் தங்களுடைய அறிவையும் சுயத்திறனையும் வளர்த்துக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்காங்க. இதுக்கு எல்லாம் தேவை என்ன நடுவர்களே? செவிலியரோட அறிவாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய சூழல் கூட இருக்கக்கூடிய
மற்ற பணியாளர்கள் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கணும், அவர்களுக்கு அறிவை வளர்ச்சிக்கூட சூழல் உருவாக்கணும். அப்போ அவங்க கையில் இருந்தாதான் அது சரியான முறையில் பொதுமக்களுக்கு பங்களிக்க முடியும். இவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணீங்கன்னா வெளியே எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்கன்றத நாங்க சொல்ல வர பாயிண்ட் இருக்கு. இன்னொரு என்னன்னா, அடுத்து பஞ்சாயத்து ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரச்சனைனா முதல்ல செவிலியர் தான் காரணம் அலறுவாங்க சமூகம். ஆனா மருத்துவ சாதனைகள் பட்டியலிடும் போது அங்கே உழைத்த செவிலியின் அடையாளம் மறுக்கப்படுகிறது. ஐயா சொன்னாரு, தியாகங்கள் மறுக்கப்படுகிறதுன்றது உண்மைதான் ஐயா. ஏன் மறுக்கப்படுகிறதுனா, மருத்துவ பணியாளர்களே அவர்களை அங்கீகரிப்பதில்லை. ஏன்னா அவர்களே போட்டியாளர்களாக கருதுகிறார்கள். அதனாலதான் மருத்துவ பணியாளர்களுடைய அவங்களோட தியாகங்கள் மறுக்கப்படுகிறது. அதான் அவரே எங்க பக்கத்து சேர்த்து சொல்லிட்டாரு. அதே போல சமீபத்தில் நீங்க தொலைக்காட்சி பட்டியல பார்த்திருக்கலாம், அரசு மருத்துவமனையில இதயம் அறுவை பிரிவு மாற்று சிகிச்சை நடந்துச்சு. அதுல எப்படி சொல்றது, அந்த அறுவை அரங்கில் மருத்துவருக்கு நிகராக கரம் கொடுத்து உழைப்பவர்கள் செவிலியர்கள். ஐயாவே ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், அவருக்கு தெரியும் அவரோட நர்ஸ் எப்படின்றது. இன்னைக்கு நீங்க எந்த அறுவை சிகிச்சை மருத்துவரை போய் கேட்டாலும் அவங்க ஆமாம் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் முன்ன சொன்ன மருத்துவ குழு சாதனையின் செய்தித்தாள் புகைப்படத்தில் எப்பயாச்சும் ஒரு செவிலியின் முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வருத்தமான விஷயம், ஒருத்தர் கூட இருக்காது. அதே போல எங்க அடையாளப்படுத்தினால்தானே எங்கள் பங்களிப்பு பொதுமக்கள் சமூகத்தில் உயரும். பங்களிப்பே இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? அதே போல எங்க கடமை, எங்க சக மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தான் அந்த கடமை இருக்கு. நாங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்குறதுக்கு கூட நாங்க வேலை செய்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாக்குவதில்லைன்றதையும் சொல்றோம் நாங்க. அதே போல ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு செவிலியர் ஒருத்தர் ரோட்ல ஒருத்தங்க ஷாக்ல இருந்து போற நிலைமையில இருந்த ஒரு பிணியாளரை காப்பாத்தினாங்கன்னு சொல்லி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க மீடியால. ஆனா பக்கத்துல இருந்த பொதுமக்கள் யாரும் அவங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணல. பக்கத்துல இருந்த மாவட்ட ஆட்சியரும் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளரும் தான் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. அதே போல சென்னையில 39 பிஞ்சு குழந்தைகள் தீயில் கருகிற நிலையில் இருந்தப்போ ஆண் செவிலியர் ஜெயக்குமார் செவிலியர் அவங்கள காப்பாத்தினாங்க. ஆனா மருத்துவமனை அங்கீகரிக்கவே இல்லை அவங்கள கூட பணி புரிந்தவர்கள். ஆனா நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் மருத்துவத்துறை அமைச்சரும் தான் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. அவங்களோட இதை நான் பாயிண்ட் சொல்ல வரேன். ஏன் மருத்துவமனை மாண்புமிகு முதல்வருக்கு போச்சுன்னா, அங்க இருந்த ஒரு நல்ல மருத்துவர் இந்த செயலை மருத்துவமனை முதல்வர் வரைக்கும் அதை கொண்டு போனார். கூட இருந்த மருத்துவரோட பங்களிப்பு இருந்ததால் மட்டும்தான் எங்களை வெளிக்கொண்டு வர முடியும்ன்றது இதோட ஒரு நல்ல உதாரணம் இல்லைங்க. அதே போல மேடம் சொன்னாங்க, சோல்ஜர்ஸ் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் நீங்க சொன்னது நல்ல விஷயம் மேடம். ஆனா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அங்க வேலை செய்யணும்னு நினைச்சது ஒரு மருத்துவர். அவர் அங்கீகரிச்சதுனாலதான் அவர் சோல்ஜருக்கு போய் வேலை செஞ்சாங்க. சோல்ஜர் அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அங்கீகரிக்கிறது நம்ம சக பணியாளர்களே தவிர முதல்ல நம்ம சக பணியாளர்கள் நம்மளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தாதான் அதை பொதுமக்களுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். சக பணியாளர்களே நம்மளுக்கு அங்கீகரிக்கலைன்னா பொதுமக்கள்கிட்ட டைரக்டா போறதுக்கான வழிகள் இல்லை என்பதுதான் என்னோட இந்த பாயிண்ட் சொல்ல வரீங்க. அதே போல பல பேருக்கு ஏன் பொதுமக்கள் தான் ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க ஐயா கூட சொன்னாங்க. மீடியா வெளிச்சத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே எல்லாருக்கும், ஆனா பொறுப்பும் பதவியும் போயிட்டா கூட வர சக பணியாளர்கள் தான் கடைசி வரைக்கும் நிற்பாங்க. கடைசி வரை ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கான அவங்களுக்கு முக்கிய பங்காற்றுவாங்கன்றத சொல்லி இந்த என்னோட பாயிண்ட் பணியாளர்கள் தான் முக்கியம், அவங்களுக்கு தான் பொறுப்பு அதிகம் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அவருடைய சின்சியாரிட்டிக்கு உண்மையிலே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சில பேர் ஏதோ நம்ம அந்த மேடையில் வரோம் அதை பேசிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மேடைக்கு கிட்டத்தட்ட 36 வருஷமா நான் மேடையில் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த அரங்குக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட இரவு முழுவதும் உட்கார்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அந்த ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது இல்லாட்டி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா எந்த மேடையிலையும் நம்ம வெற்றிகரமாக இருக்க முடியாது. டாக்டர் சங்கர் ரொம்ப அழகா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப அழகா சொன்னார். காரணம், ஒரு நர்ஸ் எடுத்தோன்னு பொதுமக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு புதுசா வேலைக்கு வந்தவங்கள அவங்கள ட்ரெயின் பண்றதே கூட இருக்கிறவங்க தான். புதுசா ஒரு டாக்டர் வந்தாருன்னா அவர் என்ன நிலைமைக்கு ஆளாவாருங்கிறது நமக்கே தெரியும். ஒரு பேஷண்ட் அப்படித்தான் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு தள்ளிட்டு போறாங்க. அந்த பேஷண்ட் கதறி அழுகிறான், சார் 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 பயமாரி சார் பயமாரி சார். ஏன்டா ஏன் பயப்படுற? ஒன்னும் இல்லை, ஒரு சின்ன ஆபரேஷன் தான். ஏப்பா பயப்படுறேன்னு அந்த பேஷண்ட் சொல்லியிருக்கான். டாக்டர் பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு இதுதான் சார் முதல்ல ஆபரேஷன், பயமா இருக்கு. டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இதுதான் முதல்ல ஆபரேஷன்.
ஒன்றும் நடக்காது. வாங்க, ஐயோ என்னைய வச்சுதான் ட்ரைனிங்கா ஆரம்பிக்கிறீங்களா? ஐயோ இவருக்கு தான் முதல்ல ஆபரேஷன். நம்பிக்கையோட போயிட்டான் உள்ள போனா ஆபரேஷன் தேட்டர்ல ஒரு பெரிய ரோஜாப்பு மாலை தொங்கிட்டு இருக்கு. இங்க எதுக்குடா மாலை அப்படின்ட்டு டாக்டரை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க, எதுக்கு சார் இவ்வளவு பெரிய மாலை ஆபரேஷன் தேட்டர்ல? டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு, ஆபரேஷன் வெற்றி அடைஞ்சா எனக்கு போடுவாங்க, தோல்வி அடைஞ்சா உனக்கு போட்டு வண்டியில ஏற்றிடுவாங்க. எழுப்பி பார்க்கிறாரு, செத்துட்டான் பேஷண்ட். ஆபரேஷனே தொடங்கல. ஒரு புது டாக்டர், ஒரு புது செவிலியர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வந்தால் அவர்களை முழுமையான பயிற்சியை கொடுப்பதே கூட இருக்கக்கூடிய சீனியர் பணியாளர்கள் தான் ஒரு புது செவிலியரையோ ஒரு புது டாக்டரையோ முழுசா அவங்களை எக்யூப் பண்றது. அதனால அவங்க உதவி இல்லாம ஒரு முழுமையான டாக்டராவோ ஒரு முழுமையான நர்ஸாவோ நம்மளால வர முடியாது. அதைத்தான் ரொம்ப அழகா பேசினார் டாக்டர். இதை மறுத்து இந்த அணியை நிறைவு செய்ய உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு பேராசிரியர் விஜயகுமார் வாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் முடிஞ்சோன்னா மணி அடிப்பேன். அவர் என்னமோ ஒரு 30 பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. மேல பத்திரம் ஆபீஸ்ல பத்திரம் எழுதுகிற ஒரு மாதிரி இந்த கையில ஒரு 4 பேப்பர், இங்கிட்ட ஒரு 6 பேப்பர், 6 3 9 பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. பேசுங்க விஜயகுமார். தென்பொதிகை பிறந்த மொழி, தென்பாண்டி வளர்ந்த மொழி, தாயாகி கொஞ்சு மொழி, தமிழாகி இஞ்சு மொழி. அன்னை தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம். அரங்கை நிறைத்திருக்கிற ரசிக பெருமக்களுக்கும் நடுவர் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிற கலைமாமணி, திரைப்பட நடிகர், பாடலாசிரியர், யூடியூபர் எங்கள் அண்ணன் திண்டுக்கல் தமிழ் பெருமை மேடையிலே பேச இருக்கின்ற சக பேச்சாளர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என் பட்டிமன்றத்துக்கு வர்றேன். அனஸ்தீசியா அம்மா இவ்வளவு மயக்கம் போட வைப்பாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பரவாயில்ல, மயக்கத்திலும் தெரிஞ்சுக்கலையா? அது வரைக்கும் சந்தோஷம். அடிச்சு பெஞ்சா மழை, அசையாம நின்னா சில, மீன் பிடிக்க போடுவான் காசிமேட்ல வலை, ஹாஸ்பிட்டல் தான் எங்க செவிலியர் தான் தலை. எங்க இருந்து கத்துக்கிட்ட இந்த கலை? இப்படியே பேசுனீங்கன்னா உனக்கு எல்லாரும் வச்சிருவாங்க ஓலை. நீதிபதி அவர்களே, செவிலியர் உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒயிட், அந்த ட்ரெஸ் மாதிரி உங்க ஹார்ட்டும் ஒயிட். ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க தான் கியூட், ஒர்க்ல நீங்க ஸ்மார்ட். அதனாலதான் பொதுமக்கள் எப்போதும் போடுற உங்களுக்கு சல்யூட். நேற்று டி ராஜேந்தர் ஒரு இதுல பேசினார். அதை பார்த்துட்டு அந்த பாதிப்புல இங்க வந்து உமையால் நர்சிங் கல்லூரியிலேயே டி ராஜேந்தர் ஃபார்முலா ஓடிக்கிட்டு, அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சவர். கடைசி வார்த்தை ஒரே மாதிரி இருந்தா போதும், மேட்டரை பத்தி கவலையே பட மாட்டார். இந்தியாவின் தலைநகரம் டில்லி, செவத்துல ஓடுறது பள்ளி, கையங்க விளாடுறது கிள்ளி, குளத்துல பூக்கிறது அள்ளி, செத்தா எரிக்கிறது கொல்லி. டண்டனக்கா டனக்கனக்கா. அந்த தப்பை மறைக்கிறதுக்கு டண்டனக்கா டனக்கனக்கா போட்டாருன்னா அந்த 4 கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது. இந்த ஃபார்முலாவை உலகத்துக்கே கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் தான். அவர் இப்படித்தான் பேசுறாருன்னு அவரை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடக்கூடாது. எனக்கு பிடித்த திரைப்பட கவிஞர்களில் சிறந்த கவிஞர் டி ராஜேந்தர் தான். ஆனா அப்படிப்பட்ட அருமையான ஒரு அற்புதமான கவிஞர். வாசமில்லா மலரிது வசந்தத்தை தேடுதுங்கிற பாட்டில் தொடங்கி கருவண்டு நடனம், தருகின்ற நளினம், இதயத்தின் சலனம் அம்மம்மா, உன் மைவிழி குளத்தினில் தவழ்வது மீனினமோ, கவி கண்டிட மனதில் தமிழ்வது தமிழ் மனமோ, செம்மாந்த இடையால் நான் பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் வர்ணனை. அப்படிப்பட்ட நல்ல கவிஞர். அவர் காமெடிக்காக இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாரு. விஜயகுமாருக்கு அந்த பாதிப்புல இருந்து இன்னும் வல்ல. நீதிபதி அவர்களே, பொதுமக்களுக்கு பொறுப்பு நிறைய இருக்குது. இன்னைக்கு மீடியாலாம் பாருங்க, இந்த பஞ்ச் டைலாக் போடுறான், நம்மள காலி பண்ற மாதிரி, ஹாஸ்பிட்டல்ல காலி பண்ற மாதிரியே போடுறான். அதுதான் எங்க நடுவர் எங்க அணியில பேசுறவங்க சொன்னாங்க. பப்ளிக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கீங்க. ஒருத்தர் எழுதியிருக்கான் பஞ்ச் டைலாக்கு, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விளம்பரம் போடணும் சொல்லுடா அப்படின்னு இருக்காங்க. ஒருத்தர் எழுதியிருக்கான் பப்ளிக்கு, கூட்டிட்டு வாங்க தூக்கிட்டு போங்க, பணம் எங்களுக்கு பணம் உங்களுக்கு. ஓ, ஆஸ்பத்திரிக்கு விளம்பரம் கொடுக்குறீங்க இல்ல மார்ச்சரிக்கு விளம்பரம் கொடுக்குற மாதிரியா இருக்கு. பப்ளிக் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்
இல்லைங்கன்னு சொல்றோம். சில பப்ளிக் அப்படி இருக்கா. எங்க அம்மா அனஸ்தீசியா அம்மா திலகா வந்து சொன்னாங்க, நாங்க இப்படி அம்மா என்னைக்காவது போர்டுல டாக்டர் திலகான்னு போட்டிருக்கீங்களே, உங்க கூட இருக்கிற செவிலியர சிஸ்டர் கமலான்னு போட்டிருக்கீங்களா? கேட்டியா ஒரு கேள்வினால அற்புதமான கேள்வி. கண்டிப்பா உனக்கு ரசிகர் மன்றம் வச்சிருவாங்க உண்மையால் காலேஜ். இந்த செவிலியர்லாம் இந்த டாக்டர்கள்லாம் அது ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுப்பாங்க. அது கல்வெட்டு எழுத்து மாதிரியே இருக்கும். அதை சரி பண்ணி எங்க பேஷண்ட்டுக்கு சொல்றது பிள்ளையும் அவங்க படுற பாடு இருக்கு பாத்தியா. பொறுப்பும் சகிப்புத்தன்மையும் கொண்டு உழைக்கின்ற செவிலியர் செய்வது தொழில் அல்ல, தொண்டு. கஷ்டமா சொல்லிச்சு ஓடி அந்த நசமா டாக்டர் நீங்க எழுதி கொடுத்த மாத்திரை எங்கேயுமே கிடைக்கல. அட லூசு பையலே, வேணா எழுதுதான் பேப்பர்ல எழுதி திலகா நல்ல டாக்டர். சில டாக்டர்லாம் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் கேட்டுட்டா, டாக்டர் சார் என் பொண்டாட்டிக்கு வயிற்று வலின்னு சொன்னீங்க, வயிற்று வலின்னு சொன்னேன், உடனே ஒரு மாத்திரை எழுதி கொடுத்தீங்க. எனக்கு சளின்னு சொன்னேன், அதுக்கு அதே மாத்திரையை எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரே நாடு ஒரே மருந்து, ஓடிப்போம். நீதிபதி அவர்களே, இந்த டாக்டர் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய சக பணியாளரா இருக்கிற செவிலிய மதிக்கிறீங்களா? அவங்கதான் போன் எடுக்கணும், அவங்கதான் டாக்டர் பெல் அடிச்சா ஓடணும், அவங்கதான் இசிஜி பார்க்கணும், அவங்கதான் பிபி பார்க்கணும், எல்லாம் பார்க்கணும். இதே மாதிரி ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு டாக்டர்ஸுக்குலாம் நர்ஸோட டேலண்ட் டாக்டர் சக்சஸ்க்கு முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களே. நர்ஸோட டேலண்ட் டாக்டர் சக்சஸ்க்கு முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்களே. என்னைக்காவது அந்த நர்ஸ ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? டாக்டர்ஸ் எல்லாமே ஹிட்லர், ஆனால் எங்கள் செவிலியர் அன்னை தெரேசாக்கு டிக்டேட்டர்ஸ். ஒருத்தர் வேமா வந்தா, நர்சமா டாக்டர் என் கிட்னி ஃபெயில்னு சொல்லிட்டாரு. எனக்கு சந்தேகமா இருக்குங்க. ஏன்பா என்ன சொன்னாரு? கிட்னி ஃபெயில்னு சொல்லிட்டாரு. நான் அதை படிக்கவே வைக்கலையா, எப்படி ஃபெயில் ஆச்சாங்க? அறியாமையில சில பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் படித்தவன் சூதும் வாதும் செய்தால் போவான் ஐயோ என்று போவான் என்று பாரதி சொன்னானே. பொதுமக்கள் தப்பு செய்யற அறியாமையில எல்லாம் தெரிஞ்சு தப்பு செய்றீங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல காலையில இருப்பீங்க, ஈவினிங் சரியா ஒரு கிளினிக் பாப்பீங்க. என்னைக்காவது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க நர்சம்மாவ கூட சம்பளம் கிடைக்கும், ஈவினிங் கிளினிக் வாங்க என்னைக்காவது சொல்லி இருக்கீங்களா? போட்டு கொடுத்திருந்த அம்மா தனியா காலம் பார்த்தீங்களே. ஆனால் இந்த தொண்டு எப்படிப்பட்ட தொண்டு தெரியுமா? மூணே பாயிண்ட் சொல்றாங்க. நீதிபதி அவர்களே, ஒரு சினிமாவில் நீங்க சினிமா நடிகர், ஒரு சினிமாவில் ஹீரோ தெரியுமா? வெளியில ஹீரோயின் தெரியுமா? வில்லன் தெரியுமா? அந்த சினிமாவில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தெரிய மாட்டான், மேக்கப் மேன் தெரிய மாட்டான், ஒளிப்பதிவாளர் தெரிய மாட்டான். அது மாதிரி மரத்துல காய் தெரியும், கனி தெரியும், பூ தெரியும், ஆனா வேர் தெரியாது. அந்த வேர்களுக்கு தான் இன்றைக்கு விழுதுகள் இருக்கிற விழா. இந்த விழா தெரிஞ்ச சண்முகன்னு இப்படி குழப்பவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. குடுகுடுப்பக்கார மாதிரி எங்க அண்ணன் வந்திருக்கிறார். என்ன அழகான ஃபுல் சூட்ல வந்திருக்காரு. ஒரு கோட்டுக்கு நீ இப்படி ஒரு வாக்கியம் கொடுப்ப நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஊட்டியில பிச்சைக்காரன் கூட தான் கோட்டு போட்டிருக்கேன். அதுக்காக கோட்டை இப்படி நீங்க இது பண்ணலாமா? ஒரு டாக்டரு அவருக்குன்னு அந்த அதிகாரத்தை அந்த கௌரவத்தோட வந்திருக்காரு. இதெல்லாம் காஸ்டியூம்யா. நான் அந்த கோட்டை போட்டா வேணா சொல்லலாம், குடுகுடக்காரன் மாதிரி இருக்காங்க. அவருக்கு ஜம்முன்னு இருக்கு. அறியாமல் இருப்போம். நீதிபதி அவர்களே, 2 பேர் தண்ணி வண்டிக்காரன் பேசிருக்கான். மாப்பிள்ள குடிய மறக்கிறதுக்கு பெரிய மாத்திரை நர்சம்மா சொல்லிச்சு. ஆமா, அப்புறம் சின்ன மாத்திரை சைடிஷ மறக்கிறது. அறியாமையில இருப்பான். நீதிபதி அவர்களே, நான் கேட்கிறேன், பிளாக் ஷீப்னு ஒரு நிறுவனம், ஒரு குறும்படம் நான் பார்த்த அண்மையில அழகா சொன்ன அந்த படத்துல நீதிபதி அவர்களே, பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிறவர்களாகத்தான் சகப்பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒருத்தனை அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரத்தம் வடிய சேர்ல வச்சு கூட்டிட்டு வருவா மனைவி. உள்ள அந்த நர்ஸ் சொல்லுவாங்க, எமர்ஜென்சி வார்டு ரெடி பண்ணுவேமா,
ஐசியூ ரெடி பண்ணு அப்படின்னு கட 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 கடன்னு ஒரு மிலிட்டரி ரேஞ்சில ஓடி போய் அந்த காயத்தெல்லாம் தொடச்சிட்டு டாக்டருக்கு போன் பண்ணு, டாக்டருக்கு போன் பண்ணுவாங்க. அந்த டாக்டர் போனே எடுக்க மாட்டாரு. கடகடன் பாவ பல்ஸ் இறங்கிட்டு இருக்குடி, அப்படியா கடகடன் நம்மளே பண்ணிடுவோம், ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல, எல்லாம் போட்டு ஈசிச்சு பார்த்து பல்ஸ் பம்ப் பண்ணி நெஞ்சில அடிச்சு அமுக்கி எல்லாம் அவங்க டாக்டர் வருவார். இந்த கடைசியில கிளைமேக்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் அப் அப்படி போலீஸ்கார் கடைசியா வருவார் பாருங்க. அது மாதிரி நம்ம அண்ணன் வந்து சிஸ்டர் பல்ஸ் ஓகே ஓகே தனியா வந்து நீங்க பாருங்க உள்ள போனா சிஸ்டர் இந்த பேஷண்ட் செத்து போயிட்டா என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்னை கூப்பிட்டு பண்ண மாட்டீங்க சார், உங்களை ட்ரை பண்ணோம் சார், நீங்க போன் எடுக்கல சார் அப்படின்னு மானாவாரியா திட்டிட்டு இருப்பாரு. இப்ப போய் நீங்க பாருங்கம்மா அப்படின்னு நர்ஸ் சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க. அவங்க ஒய்ஃப் போய் அங்க நின்றுட்டு அப்படியே அந்த ஹஸ்பண்ட பார்த்துட்டு அங்க இருந்து ஒரு கும்பிடுவா பாருங்க, நர்ஸு நீ இல்லைன்னா என் ஹஸ்பண்ட் சங்கு வாங்கியிருப்பான் சங்குன்னு. ஆனா சக பணியாளர்களை மதிக்காமல் இருப்பதுதான் பொறுப்பின்மையை காட்டுகிறது. திலகா மாதிரி நல்ல டாக்டர் 1-2 பேர் இருக்கிறான், இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி இல்லையே அப்படிங்கிறதுனால எங்களுடைய வேதனை என்று சொல்லி வியக்க வைத்த ரசிக பெருமக்களுக்கு நன்றி பாராட்டி, அறியாமையில் பொதுமக்கள் தவறு செய்வார்கள், எல்லாம் அறிந்தே சூட்சும வேலை செய்கிற பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிற போக்கு மாற வேண்டும் என்று சொல்லி வியக்க வைத்த ரசிக பெருமக்களுக்கு நன்றி கூறி, நடுவர் கண்டிப்பா எங்க அணிக்கு தான் தீர்ப்பு வழங்குவார். ஏன்னா எங்க நடுவர் ஐயாவுடைய துணைவியாரும் நர்ஸாக இருந்தவர்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்பு. இப்பதான் விஜயகுமார் நாரதர் வேலையை பார்த்துட்டு அதாவது பேசாம நான் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன்ல, வந்து லாஸ்டா பின் பாயிண்ட் அடிச்சு விட்டு போறாரு, அவங்கள யோசிச்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப அருமையா பேசினார். காரணம் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல்ல இருப்பாங்க. பெரும்பாலும் டாக்டர்கள்லாம் தமிழ்ல பேசினா நம்மளை டாக்டர் மதிக்க மாட்டாங்கன்ட்டு அந்த இங்கிலீஷ் பிளஸ் தமிழ் ரெண்டும் கலந்து தான் பேசுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாருமே, டாக்டரை மட்டும் சொல்ல, எல்லா அதிகாரிகளும். இந்த தொலைக்காட்சியில வயலும் வாழ்வுன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும், புதிய தொலைக்காட்சி. அதில் பார்த்துருக்கீங்களா? MS விஸ்வநாதன் பாட்டோட ஆரம்பிக்கும், தாய் நிலம் தந்த வரம் தாவரம் அது தழைக்க தழைக்க மகிழ்வார்கள் யாவரும் தன்னானே தானே நன்னே தனனே தனனே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கான். ஒரு பெரிய அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீசர் உட்காந்து விவசாயிகளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. எப்படி கொடுப்பாரு தெரியுமா? ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஒழுங்கா யூட்டிலைஸ் பண்றாங்களா இல்லையா, we have to very often check it out. So cultivation எவ்வளவு ப்ராப்பரா இருந்தாலும் இரிகேஷன் கொஞ்சம் புவரா இருக்காங்க. So we have to inculcate some new methods to the விவசாயி. இந்த நியூ மெத்தட்ஸ் விவசாயிகளுக்கு நம்ம இன்கல்கேட் பண்ணும்போது we can attend so many problems. So we can solve the problems by our intelligence. இது எந்த விவசாயிக்கு புரியல. அவன்லாம் லண்டன்ல ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு வந்து வயக்காட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த ஒரு அதிகாரி சொல்ற அந்த ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்தை எளிமைப்படுத்தி பொதுமக்களிடம் எஜுகேட் செய்பவர் யார் என்றால் அதுதான் செவிலியர்களுடைய மிகப்பெரிய பண்பு. இன்னைக்கு கிராமம் தோறும் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய செவிலியர்கள் மருத்துவத்தை எளிமையாக்கி அரசாங்கம் என்று செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற அந்த திட்டம் வெற்றி அடைவதற்கு டாக்டர்ஸ் காரணம் அல்ல, செவிலியர்களுடைய முழுமையான திறமை தான் அப்படின்னு நான் சொல்ல. நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நேற்று அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார். மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் வெற்றி அடைவதற்கு செவிலியர்களுடைய எளிமைப்படுத்துதல், சிம்பிளிபிகேஷன். அதாவது எங்களுக்கு நாங்கெல்லாம் வாத்தியாருங்க, எங்களுக்கு வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் ஒரு கருத்தை எப்படி சொல்லணும், சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ், காம்ப்ளீட் டு அப்டிராக்ட், நோன் டு அன்னோன். பார்த்தீங்களா, நான் ஒருத்தன் மறந்துட்டேன், ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நான் மறந்தேங்கிறத எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அழகா எடுத்து கொடுக்குறாங்க. நோன் டு அன்னோன், சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ், கான்கிரீட் டு அப்டிராக்ட். எளிமையிலிருந்து மிக கடுமையானதுக்கு போவது எஜுகேஷன் அல்ல. கஷ்டமான விஷயத்தை எளிமைப்படுத்தி சொல்வதுதான் உண்மையான எஜுகேஷன். அதை வந்து இன்னைக்கு செவிலியர்கள் தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. பொதுமக்களோடு அவர்கள்
பழகுவதால் அவர்கள் தான் உண்மையான ஜட்ஜஸ். இந்த அணியை நிறைவு செய்ய சக பணியாளர்களே என்ற அணியை நிறைவு செய்ய உங்கள் பலத்த ஆரவாரத்தோடு கவிஞர் நடுவர் உள்ளிட்ட அவைக்கினுடைய பணிவான வணக்கம். நான் பிறந்த போது என்னுடைய வாயில் இருந்த இந்த மியூக்கஸை எந்தவித அருவருப்பும் இல்லாமல் எடுத்து என் மேல் ஒட்டி கொண்டிருந்த அந்த வெர்னிக்ஸை பட்டும் படாமல் துடைத்து என்னுடைய அம்மா ரசிப்பதற்கு முன்னால் என்னை தூக்கி கொஞ்சி முத்தமிட்டு என்னை ரசித்த ரசிகர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வழக்கமாக தாய்தான் தந்தை யார் என்று சொல்லுவார். உலகத்தில் முதலாக தாய்க்கே இதுதான் உன் குழந்தை என்று அறிமுகப்படுத்திய அறிமுக இயக்குநர்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குளிக்கிறப்ப டோக்கனை மாத்திட்டா ஃபுல்லா மாறிடுறாங்க தெரியுமா? நடுவர் எங்க வீட்டுல அந்த பிரச்சனை நடந்துச்சு. எங்க அப்பா எங்க அம்மா அப்படி இருப்பாங்க கருப்பா, எங்க அம்மா கொஞ்சம் கலரா இருப்பாங்க. என் தம்பி பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு கருப்பு, நெல்சன் மண்டேலாவோட பேரெல்லாம் நம்பிடுவாங்க. அப்படி எங்க அம்மாவுக்கே சந்தேகம், ஏன் பிள்ளையாரா நீங்க எதுவும் குளிக்கிறது இல்லையாவது மாத்திட்டாங்களான்னு. எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் அந்த மாற்றம் நிகழாமல் பார்த்து கொள்வது ஒரு செவிலியருடைய கைகள்ல தான் இருக்கு. அதனால அம்மாவையே அடையாளம் காட்டுறவங்க அவங்க தான் சொன்னீங்க. உண்மையிலே இந்த ஒரு கருத்துக்காக செவிலியர்கள் உன்னை மனமாற பாராட்டணும். அதை பாராட்டுலாம் இருக்கட்டும். எங்க டாக்டர் கேட்டாங்க இல்லையா ஒரு கேள்வி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நர்ஸ் பேர் சொல்லுங்க. எதிர்க்கவே உட்கார்ந்துறாங்களே, தப்புன்னு அமுதான ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியது. நான் குழந்தையாக இருந்த போது ஒரு 6 மீட்டர் எதிர்க்கிறதுக்காக அவங்க பேர் சொல்ற விட்டுட்டு 6 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போய் எனக்கு என்னன்னா இன்னைக்கு ராத்திரி தலைவருக்கு சாப்பாடு. எங்க வீட்டுக்காரமாக்கு புகழ்ச்சியெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்கும். அதனாலதான் நான் அவங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்றது இல்லை. மேடையில் பெரிய ஏதாட்டம் சொன்னாங்கிறதுக்காக உன்னை நான் பாராட்டுவேன் நினைக்கிறியா அப்படின்னு. அதனால இந்த மாதிரி புகழ்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அதனாலதான் நான் சொல்லலை. சரி, அடுத்த 2வது கேள்வி. இப்படித்தான் சொல்லி தப்பிச்சுக்கணும், வேற என்ன செய்ய. அடுத்த 2வது கேள்வி, உங்க ஊர்ல அந்த காஞ்சனா நர்ஸ் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, நடிகை காஞ்சனா மாதிரி அழகா இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க பேர் மகாலட்சுமி. இருங்க சார், நான் தான் வரேன். நீங்க செல்லமா காஞ்சனான்னு சொன்னீங்க இல்லையா, காலேஜ் பசங்க பின்னாடியே போனாங்க நீங்க. அப்போ நீங்க காலேஜ் படிச்சீங்களா ஸ்கூல் படிச்சீங்களா சொல்லுங்க. ஐயோ ஐயோ, நீ இப்படி கேட்பேன்னு நினைச்சுட்டா நான் பட்டும் படாம சொன்னேன். காலேஜ் வேலைகள்லாம் பின்னாடி போவோம்னா அப்ப நாங்க போகாமையா அதை நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே போவோம், போய் விட்டுட்டு பத்திரமா விட்டுட்டு வந்துடுவோம். வேற எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டேன். இந்த கருத்தை தயவு செய்து அந்நியாரால் வீட்டு குறிப்பில் எழுதி கொள்ள வேண்டும். நான் என்ன கேட்கிறேன், நம்ம வீட்டு பிள்ளைய நாம வளர்ப்போமா பக்கத்துக்காரன் வளர்ப்பாங்க? நாம தான். இப்போ செவிலியர்களுடைய பாதுகாப்பை மருத்துவத்துறை வளர்க்கணுமா பொதுமக்கள் வளர்க்கணுமா? அவர் டாக்டர் ஜெலால் அந்த கேட்ட கேள்வியே அதே கேள்வி நான் கேட்கிறேன். 2 பெருசா 4 பெருசா? திரும்ப 4 தான் பெருசு. 4 தானே பெருசு சார். கிட்டத்தட்ட சென்னையில செவிலியர்கள் தங்களுடைய உரிமைக்காக 3 நாள் போராடிட்டு இருந்தாங்களே, உங்க நாள் எங்க சார் போச்சு? என்ன கமெண்ட் அடிச்சாங்க தெரியுங்களா பப்ளிக்? இது என்ன கேடா? இந்த வார்த்தையை பஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு ஒரு அம்மா பேசுறது, இது என்ன கேடா பாத்தியா? இன்னும் கனவுடி பத்தியா? உள்ள அவ்வளவு குழந்தைங்க கஷ்டப்படுது, இதுக்கு வெளியே உட்கார்ந்து சம்பளம் வேணும்னு சண்டை போட்டுக்குதுங்க. நான் கேட்கிறேன், இதுதான் பப்ளிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா சார்? 1 மாசம் உங்களால மாட்டுக்காக ஜல்லிக்கட்டுக்கு போராடினீங்களே, 3 நாள் போராடினாங்க, ஒரு பப்ளிக் ஏன் சார் வரல? உங்களுக்கு எங்க சார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு? இன்னும் சொல்றேன், வேலூர்ல ஒரு பொண்ணு தமிழ் செல்வியில் ஒரு திருநங்கை 2 வருஷம் அவளே நர்சிங் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போராடி நீதிமன்றத்துக்கு போய்
ஜெயிச்சால அப்ப பப்ளிக் எங்க சார் போச்சு? நீங்க கேட்பீங்க ஏன் மெடிக்கல் போர்டு ஏன் கொடுக்கலன்னு சொல்லி. மெடிக்கல் போர்டு ஏன் தெரியுமா தரல? இவருடைய போராட்டம் வெற்றி பெற்றால் தமிழ் செல்விக்கு மட்டுமல்ல, தமிழ் செல்வி போன்ற எத்தனையோ திருநங்கைகள் நாளைக்கு நர்ஸா வருவதற்கான வாய்ப்புக்காக அவங்க அமைதியாகவே இருக்காங்க. அமைதி என்பது ஒரு சில நல்லது. ஆனா உங்களுடைய அமைதி என்பது நீங்க அஜித்துக்கு போல கொடுக்குறீங்க, விஜய் படம் வரணும்னு அப்படியே துடிக்கிறீங்க. ஆனா நீதிமன்றம் மேட்டுது. மரியாதையா வேலைக்கு போனா அவ்வளவுதான். நீதிமன்றம் மேட்டுச்சு. அன்னைக்கு ஒரு இன்சிடென்ட், ஒரு பத்திரிகையாளர் போய் சந்திக்க முடியல. அப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்களா? நீங்க இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர் அந்த டிஎம்எஸ் கேம்பஸ்குள்ள உள்ள சார் நீதிமன்றம் சொல்றது வேலைக்கு போய் ஆகணும். அமைச்சர் வந்து பிடிச்சார். அன்னைக்கு இருந்த அமைச்சர், நான் கொரோனால 7 கிலோ இறங்கிட்டேன். சொன்ன வார்த்தை, நான் 7 கிலோ இறங்கிட்டேன். நான் கேட்கிறேன், அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெண் 3 நாட்களாக தன்னுடைய பால் கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைய பால் கொடுக்காம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலே அவளுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒரு தாய்மாரால பப்ளிக் இருந்து வந்தீங்களா சார்? அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. ஏன் பண்ணல? பப்ளிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு விஜயகுமா சத்தமா பேசிட்டா எல்லாத்தையும் சாய்ச்சிடலாம்னு நினைச்சிட்டீங்க. நீ தைரியமான அதெல்லாம் வீட்டுல சத்தம் போட்டு பார்க்கலாம். ஆதாரப்பட்ட அவன் நடுவே நீ வீட்டவே ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க, பேச்சே வரமாட்டேங்குது. நீ திருப்பி முன்னால உட்காந்துருக்காங்க, முன்னால உட்காந்துருக்காங்க. ஆதாரப்பட்ட நடுவே அமைதியாகிறாரு சார். பப்ளிக் எல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டா பேசலாம். அன்னைக்கு நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தேன். ஒரு நர்ஸ் அம்மா ஸ்ட்ரெச்சர் வச்சுட்டு ஒருத்தனை தள்ளிட்டு போறாங்க. படுத்து கேட்கலாம், என்ன எங்க தள்ளிட்டு போறேன்? அந்த நர்ஸும் சும்மா இருக்காம ஆபரேஷன் தியேட்டர் சுருக்கி தியேட்டருக்கு நீங்க கேட்கலாம், 3 ஷோவா மேட்டினியா? நான் ஒழுப்பு இருக்கும். உண்மை சம்பவம் தெரியுங்களா? என்னுடைய தம்பிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுங்க. கால் முறிஞ்சிச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் படுக்க வச்சிருக்கோம். டாக்டர் சொல்றாங்க யூரினரி டியூப் போடணும். இந்த திடீர்னு அந்த சமயோஜிக புத்தி இருக்குங்களா, அது உலகத்துல யாருக்கு இருக்க நர்ஸுங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம். நீங்க டக்குன்னு அந்த சிச்சுவேஷனை சவால் மாற்றுவாங்க. தம்பி என்ன கூப்பிட்டாங்க, உங்க தம்பிக்கு யூரினரி டியூப் போடணும். சரி, இவன் அப்படி திரும்பினா பாருங்க, ஒரு நர்ஸ் டியூப் போட்டு ஐயோ ஐயோ என்னடா லேடிஸ் காணிக்கிறாங்க. அந்த அம்மா ஒரு ஆச்சனா, தம்பி உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பொக்கிஷமா இருக்கலாம், எனக்கு சொல்ல கடா முடிச்சு போச்சு சார். நீங்க உங்களை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய பிம்பம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அப்படின்னு சொல்ல அந்த பொண்ணு உடச்சுட்டா. இவன் அப்படியே படுத்துக்கிறான். நான் வந்து என்ன போட்டாச்சாங்க. அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தையில முடிவு பண்ணிட்டேன், உலகத்தில் எதுவுமே பெரியது கிடையாது. அந்த ஸ்பாட்ல வந்து முடிவு பண்றாங்க சார். இன்னைக்கு நீங்க சொல்றீங்களா ரெகுலேஷன் கொடுக்குறாங்க, எங்க கொடுத்தீங்க சார்? புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலே 47 வருஷம் தான் சார் கழிச்சு தான் சார் லண்டன் மாநகரம் கொடுத்தது இந்த ஆனர் ஆஃப் மெரிட் சர்டிபிகேட். அந்த அம்மாவுக்கே 47 வருஷம். அப்ப உலகம் முழுக்க வாய முடித்தானே இருக்கு. நான் தமிழ்நாட்டோட பேசுறேன். உலகம் முழுக்க பொதுமக்கள் அங்கீகாரத்தை கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு காலம் தொழில்நுட்பவில்லை. நான் இன்னொரு வருத்தத்தோடு சொல்றேன் தெரியுங்களா, தமிழ்நாட்டில் ஒரு கேவலமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த நர்சுங்க போராட்டம் நடக்கும் போது ஹிட்லர் காலத்தோட நடந்தது கிடையாது. போராட்டத்தை முடக்க வேண்டும் சொல்லுவாங்கன்னா தயவுசெய்து கலந்து போங்க, இல்ல நாங்க ஜெயில அரெஸ்ட் பண்ணுவோம், இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. கழிவறைகளை மூடிய ஒரு கேவலமான கலாச்சாரத்தை இந்த நாடு சந்திக்கிறது. அன்னைக்கு எங்க சார் போனீங்க இந்த பப்ளிக்கு? இந்த பிள்ளைக்கு எங்க போவோம்? போராடுற பிள்ளைங்க கழிவறைக்கு இல்லாம எங்க சார் போவோம்? எல்லாத்தையும் முடியல. நான் இன்னும் கேட்கிறேன், ஒரு சிலிண்டர் எடுத்து வரான்ல, அவங்க ஒரு வீட்டுக்கு 50 ரூபாய் கொடுக்கலாம் சார். 10 சிலிண்டர் ஒரு நாளைக்கு போடலாம். எவ்வளவு ஆச்சுங்க? 500 ரூபாய். 30 நாளைக்கு எவ்வளவு ஆச்சுங்க? 15,000 ரூபாய். சார் தயவுசெய்து நீங்க சொல்லுங்க, 7,000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்களா நர்சிங்கோட சம்பளத்தை? மனசாட்சி ஒருத்தரால் கேட்க வேணாம் சார். டீச்சர் ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க, டீச்சர் போது ஊதிய உயர்வு வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஐயோ பிள்ளைங்க படிப்பு கெட்டு போவாரு. 3 நாள் கழிச்சு டீச்சர் பேப்பர் தந்துவாரு. நான் கேட்கிறேன், ஒரு செகண்ட் நர்ஸ் லேட்டா வந்தா அவங்க உயிரை காப்பாத்துறாங்க. குடுறா, தூக்கி குடுறா, என்ன பிரச்சனை ஆயிட போகுது? வாழ்வச ஆகும். நான் இன்னும் கேட்கிறேன் என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் பில்லுல
நர்சிங் சார்ஜ் 20,000 வந்தது. அந்த சம்பளத்தோட நீங்க தர மாட்டீங்களே. இதை நீ அட்மிட் ஆன ஒரு பேஷண்ட் கேட்டியா? ஒரு பேஷண்ட் கேட்கிற நீங்க என்ன பெரிய பப்ளிக் சப்போர்ட்? நான் கொடுத்த காசுங்க, நான் அட்மிட் ஆயிருங்க, நான் கொடுத்த காசு கிட்னிக்கு அது போட்டு டாக்டர் சார்ஜ் எல்லாம் போட்டீங்க, நர்சிங் சார்ஜ் போட்டீங்க, 20,000 போட்டுட்டோம். நர்ஸை கூட்டு கேட்டேன், எனக்கு மட்டுமே 20,000. நான் அந்த வாழ்ந்தவங்க கேட்டேன். நான் உண்மை சத்தியமா நினைச்சேன். அந்த எங்க இதுல இருந்த நர்ஸ் ரொம்ப நல்லா மேக்கப்லாம் பண்ணிருந்தாங்க. பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுங்களா? நான் கேட்டேன், ஏமா நீ வாங்குற சம்பளம் கொடுத்து மேக்கப் போடுங்க, அது நீங்க பண்ணிட்டாங்க. இல்ல உங்களுக்கு 20,000 எனக்கே கிடைச்சிருக்க. இந்த பிளாக்லயே ஒரு 40 பேர் படுத்துக்கிறாங்க. அப்போ உங்க சம்பளம் எவ்வளவு? நான் நினைச்சேன் நம்ம கூட இந்த படம் மாதிரி சிவகார்த்திகேயன் மாதிரி வேஷம் போட்டு கிளம்பிடலாம் போல தெரிஞ்சு. கவர்மெண்ட் 60,000 தரான். ஒரு பேஷண்ட் வந்து 20,000னா 40 × 20 80,000 ஒரு நாளைக்குன்னா நர்ஸோட ஒரு மாசம் சம்பளம் எத்தனை கோடிடாது? ஜோ பயனுமே கிடையாது. இங்கே கொடுக்கல. ஒரு கவிதை எழுதினாங்க. நான் என்ன கேட்கிறேன், ஒரு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு அக்கறை இல்லைன்னு, இந்த சர்ஜிக்கல் கிளவுஸ் இருக்குல்ல, சர்ஜிக்கல் கிளவுஸ் அதை கண்டுபிடிச்சோடனே டாக்டர் தானே சார் தன்னுடைய காதலி நர்ஸோட அவங்களுக்கு காதலி இருந்தா அவளுக்கு அந்த காதலி நர்ஸா இருந்தா அவருடைய கை புண்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக நர்ஸ் கிளவுஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. நீங்க அட்லீஸ்ட் கைகள் தனியாவது கொடுத்துட்டா சார். நீங்க எல்லாம் சொன்னது என்ன? ஒரு டாக்டர் இப்ப நான் கேட்கிறேன், ஜெயலலிதா சார் வந்து போறாரு, டாக்டர் எதுக்கு வராரு? ஓகேங்களா? நான் குழந்தை வெளியே அனுப்புறேன், இன்டர்வியூ அனுப்புறேன். டாக்டர் வரா இன்டர்வியூ, ஒரு நர்ஸ் யூனிஃபார்ம் வராங்க. என்ன சொல்றீங்க? உலகம் முழுக்க வெள்ளை என்பது அவமானம், விதவை என்ற பெயரை மாற்றி வெள்ளை என்பது அன்பு, ஆதரவு, பரிவு, பாசம் என்று உயர்த்திய இவர்கள் கடவுளாய் என்பதை மக்கள் நீங்க சொன்னா நீங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் தான் சொல்லி அனுப்பணும். ஒரு கவிதையோட முடிவு செய்கிற ஒரு பேர் நான் செவிலியராக இருந்து பார், செவிலியராக இருந்து பார், தொலை தூரம் ஊர்கள் எல்லாம் உனக்கு அருகில் வரும், பேருந்து பயணம் பழகி போகும், வாழ்க்கை உன்னை சுற்றி துரோகம் வட்டம் எடுத்துக் கொண்டே இருக்கும், வாழ்க்கை எந்திரமாகும், தூக்கம் தூரமாகும், உடல்வழி நண்பனாகும், பிறருக்கு பதில் சொல்லியே பழகி போகும், விடுமுறைக்காக இயங்க வைக்கும், உன் ஊதியத்தை கொண்டு உன் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் தவிப்பாய், தாய் நாட்டை விட்டு அயல் நாட்டில் அகதியாக இருப்பாய். இப்படிப்பட்ட தியாக உள்ளங்களை போற்ற வேண்டியது பொதுமக்களுடைய கடமை. ஆனால் அவர்கள் செய்ய தவறிவிட்டார்கள். நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன். குழந்தை பிறகுது, பிறந்து வெளியே வந்தோடனே குட் மார்னிங் நர்ஸ், நல்லா இருக்கீங்களா, டேட்டை வாட்ச் பண்ணீங்களா, கூத்தா டாக்டர் அவரு அப்படின்னு கேட்டா பயப்படுறவங்கள தாயை செத்து போடுவா இல்லையா? மருத்துவத்துறை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துட்டே இருக்கு. நாங்கள் செய்வோம், செய்யவில்லை என்றால் கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று வேதத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கப்பட மாட்டோம். தட்டுவோம், திறக்கவில்லை என்றால் உடைப்போம், வெற்றி காணுவோம். நன்றி, வணக்கம். நர்சிங் அசோசியேஷனுடைய போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கி அதுக்கு கண்டன உரை நிகழ்த்தின மாதிரி நிகழ்த்திட்டு போயிருக்காரு. இப்படி ஒரு ஆள் வேணும். நீங்க போராடலைன்னா பொதுமக்கள் சார்பாக உங்களுக்காக நாங்கள் போராடுவோம்ட்டு இன்னைக்கு வந்து இனியவன் உங்களுக்காக போராட்டத்தை இப்படிதான் ஒவ்வொரு விஷயமா அப்படியே கொண்டு போகணும். பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் வந்து கைவிளக்கேந்தி காரியாக அவர் வந்து அந்த இராணுவ முகாம்களுக்குள் போய் அந்த இராணுவத்தில் அடிபட்ட அந்த வீரர்களுக்கு அவர் செய்த அந்த சேவைக்கு 40 ஆண்டுகள் கழித்து தான் அங்கீகாரம் கிடைத்தது. ஆனால் அந்த கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகைக்கு அந்த 42 ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்று அவர்கள் யோசித்ததே இல்லை. அதனால ரொம்ப அருமையா உங்களுக்காக அவர் வந்து ரொம்ப அருமையா பேசி முடிச்சிருக்காரு. 6 பேர் பேசிட்டாங்க. இப்ப நான் தீர்ப்பு சொல்லணும். பொதுமக்களும் தான் சக பணியாளர்களும் தான் என்று இதற்கு தீர்ப்பு சொல்கிறேன். ஏயா இதை 11 மணிக்கே சொல்லியிருந்தா நாங்கள் நிம்மதியா அடுத்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துருப்போம். 6 பேரும் இப்படி மாறி மாறி பேச விட்டுவிட்டு இப்படி ஒரு தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு ஒரு நீதிபதி தேவையே இல்லை. இவரை பார்த்தால் குற்றவாளியை போலவும் தெரிகிறது, குற்றம் செய்யாதவரை போலவும் தெரிகிறது. இவருக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், விடுதலை செய்தாலும்
வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்னா நீ நீதிபதியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். இப்படியே அந்த கோட்டை கழட்டி போட்டு விட்டு கோயில் வாசலில் பிச்சை எடுக்க போனாலும் போகலாம். நீதிபதினா நான் அதற்குரிய நடுவர்னா யார் இதுல சிறப்பாக வாதாடினார்கள் என்பதை விட பொது உண்மை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த நாட்டிலே யூனிஃபார்ம் போட்டு பணி செய்கின்ற ஒரு சில பணிகளில் ஒன்னு ராணுவம், இன்னொன்னு போலீஸ், இன்னொன்னு டிரைவர்ல ஒரு சில பேர் போடுறது இல்லை. அதற்கு அடுத்து யூனிஃபார்ம் போட்டு பணி செய்வது உங்களுடைய செவிலியர்கள் தான். ஏன் இந்த 4க்கு யூனிஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4ம் உயிரோடு சம்பந்தப்பட்ட தொழில். அதனாலதான் இந்த 4 தொழில்களுக்கு யூனிஃபார்ம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ராணுவ ஊழியர் பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆபத்திலிருந்து நம்மை உயிரோடு காப்பாற்றுபவர்கள் அவர்கள். போலீஸ் துறைக்கு ஏன் யூனிஃபார்ம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா மற்ற திருடர்களிடமிருந்து கொள்ளையர்களிடமிருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்றுபவர்கள் அவர்கள் தான். அதற்கு அடுத்து டிரைவர்களுக்கு ஏன் யூனிஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த பயணிகளை உயிர் சேதம் இல்லாமல் இன்னொரு ஊருக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பவர் அவர்தான். அதே மாதிரி நோயோடு மருத்துவமனைக்கு வருபவரை மீண்டும் அந்த நோயை குணமாக்கி இன்னொரு கடவுளாக மாறி அவருக்கு உயிரை வழங்குபவர்கள் செவிலியர்கள். அப்படிங்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கும் யூனிஃபார்ம் வழங்கப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் அதுதான். ஒரு ஆஸ்பத்திரியில பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். கையில ஒரு ஒயிட் கோட் போட்டு ஒரு ஸ்டெத்தை பிடிச்சி அப்படி நடந்து வருவாரு. மார்னிங் சார், மார்னிங் சார், மார்னிங் மார்னிங். அந்த ஒயிட் கோட்டுக்கு அந்த ஸ்டெத்துக்கு அப்படி ஒரு மரியாதை. அது ரெண்டையும் வச்சுட்டு அவர் நடந்து வந்தாருன்னா எவனுமே வணக்கம் சொல்ல மாட்டேன். வணக்கம்ங்கிறது அந்த ஸ்டெத்துக்கும் அந்த கையில இருக்க ஒயிட் கோட்டுக்குன்னா. அதே மாதிரி ஒரு நர்ஸ் ஆர்டினரி சாதாரண சிவில் டிரெஸ்ல நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன வேலை பார்க்கறீங்கன்னு தெரியாம பொதுமக்கள் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காம இருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு ஆஸ்பத்திரியில ஒரு டாக்டருடைய ரோல் என்ன, மற்ற பணியாளர்களுடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிற நர்ஸோட செவிலியருடைய ரோல் என்ன. பேஷண்டோட 24 மணி நேரம் அதிக நேரம் செலவழிப்பது ஒரு மருத்துவமனையில் டாக்டரை விட மற்ற பணியாளர்களை விட செவிலியர்கள் தான் நோயாளிகளோடு அதிக நேரத்தை முதலில் செலவழிக்கிறார்கள். அவங்களுடைய அனைத்து தேவைகளையும் அவங்க தான் பூர்த்தி பண்ணுவாங்க. குளுக்கோஸ் ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பாட்டில், அது பாட்டில் வேகமா டக்கு 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 டக்குன்னு அது தீர்ந்தோன்னா சொந்தக்காரங்க என்னமோ பெரிய பிரச்சனையான மாதிரி என்னடா முடிஞ்சா இது பேஷண்ட் மேட்ரு முடிஞ்சிருச்சான்னு அந்த அம்மா பதறிட்டு ஓடியாரு. குளுக்கோஸ் செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த அம்மா அடுத்த பாட்டில மாத்திட்டு திடீர்னு பார்த்தா மயக்கம் வருது மயக்கம் வருது மயக்கம் வருது உடனே எந்திரிச்சு ஓடியாருவாங்க. மயக்கம் வருதுன்னா ஓடியா டயரியா பேஷண்ட் மாட்டுவேன் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டே இருக்கான். வந்துருச்சு வந்துருச்சு வந்துருச்சும்பாங்க ஓடியாருனா. எல்லா தேவைகளுக்கும் இந்த இடத்துல அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த பேஷண்டோட கட்டிலுக்கு அவங்க எடுக்கிற ரன் இருக்கு பாத்தீங்களா. ஒரு நர்ஸ் நடக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் 10 கிலோமீட்டருக்கு மேல் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கும் நோயாளிக்கும் நடந்தே அந்த சென்ற அந்த கால்கள் அவ்வளவு புனிதமான கால்கள். இன்னைக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில வலி வரும் பொழுது எல்லாரும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எவனாவது அவன் மனைவி பேரை சொல்லி கட்டியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் பெயின் வர்றப்ப மகாலட்சுமி நரசம்மா பேர் மகாலட்சுமினா ஏண்டா வியாதி வந்த பிறகு உன் துமுருன்னு அடங்கல பாரு என் பேரை சொல்லி நீ கூப்பிடுறவனா. ஆனா வலி வரும்போது அவன் சொல்ற ஒரே வார்த்தை அம்மான்னு அலருவான், இல்லாட்டி சிஸ்டர்னு கூப்பிடுவான். அந்த சிஸ்டர் என்கிற வார்த்தையில இருக்க புனித தன்மை ஒரு செவிலியருக்கு தவிர வேற எந்த ப்ரொஃபஷனுக்கும் கிடையாது. இந்த சிஸ்டர்னு கூப்பிடும் பொழுது அவர்கள் அடைகிற அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது உண்மையிலே எல்லை இல்லாத. தில்லான மோகனம் வாழ்கிற படத்துல PS பாலையார் தமிழ் கலைஞரா இருக்காரு. அவர் ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருப்பாரு. அப்போ ஒரு நர்சம்மா வருவாங்க. அந்த நாயன கலைஞர்களுக்கே உரிய அந்த குறும்பு லந்து இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாரு. அந்த நர்ஸை பார்த்தோன்னா அண்ணா மாறியண்ணா நர்ஸ் வேலை பார்க்கறதால ரொம்ப நர்ஸ் அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு. அந்த அம்மா அவங்க அருமையா பேசிட்டு அவங்க பேர் மேரி
இவர் நக்கல் பண்ணிட்டு மாறி அம்மா அம்மா மாறி அம்மா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு இருப்பார். அவங்க எந்த ரியாக்ஷன் இல்லாம அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதியை முழுமையா புரிஞ்சு அதுக்கு மருந்தெல்லாம் கொடுத்து சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்க இது பண்ணிட்டு அவங்க சேவையை பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு மனுஷிய நம்ம நக்கல் பண்ணிட்டோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆக போகும்போது அந்த மேரியோட கையை பிடிச்சிட்டு அம்மா தெரியாம நான் உன்னை நக்கல் பண்ணிட்டேன்னா என் மக மாதிரி மாடி ஒரு தகப்ப மாதிரி என்னை நீ காப்பாத்தினிய உன்னுடைய அன்பை நான் தப்பா இடம் போட்டுட்டேன்னு கையை பிடிச்சிட்டு நெத்தியா அந்த கை மேல வச்சுட்டு தேம்பி தேம்பி அழுவார். அந்த காட்சியை நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு செவிலியரை பற்றி ஒரு பொதுமக்கள் எவ்வளவு உயர்வா அந்த இடத்துல மதிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன காட்சி தான் அந்த தில்லான மோகன் அம்பாள் படத்துல. ஆனா அந்த செவிலியருடைய தரத்தை அப்படி உயர்த்தி இருப்பாங்க. பொதுமக்கள் தான் அப்படின்னு இவங்க பேசுறாங்க. ஆனா இவங்க இனியவன்லாம் பேசுற திலகா சங்கர் டாக்டர்லாம் பேசின பிற்பாடு நம்மளுடைய செவிலியரை நம்ம துறையில் இருக்கிறவங்க மதிச்சா தானே பொதுமக்கள் மதிப்பாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்ல மெயின். ஒரு செவிலியருடைய சக்சஸ் எப்போ வெளியே தெரிய வரும்? கூட்டு முயற்சி. ஒரு டாக்டருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கூட இருக்கக்கூடிய அட்டெண்டன்ட், அந்த பொருள்களை எடுத்து கொடுக்கிறவர்ல இருந்து அந்த அறையை சுத்தம் செய்பவர் வரை அனைவரும் முழுமையாக ஒத்துழைத்தால் தான் அந்த பேஷண்ட் நோயிலிருந்து குணமாகி வெளியில போக முடியும். திஸ் இஸ் கூட்டு முயற்சி. அது எல்லாரும் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுக்கு சக பணியாளர்கள் தானே காரணம். இப்ப என்னுடைய பேச்ச, என்னுடைய திறமைய எங்க வீட்டுல மதிக்கலன்னா ஆடியன்ஸ் எப்படி மதிப்பாங்க? என்னுடைய பாட்டை, என்னுடைய பேச்ச முதல்ல என் வீட்டுக்காரமா மதிக்கணும். மதிக்கணுமா மதிக்க வேணாமா? அதுதான் எனக்கு ரேண்டம் சாம்பிளிங். அங்க நான் பேசி காமிச்சு அவங்க கைதட்டினா தான் அந்த கைதட்டு ஆயிரக்கணக்கான கைதட்டா மாறும். இப்ப எனக்கு கலைமாமணி பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க, டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க, நகைச்சுவை தென்றல்னு முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் எனக்கு பட்டம் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா இந்த பட்டம்லாம் என்னைக்காவது வீட்டுல சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க, கலைமாமணி அவர்களே டிஃபன் சாப்பிட வாங்க, நகைச்சுவை தென்றல் அவர்களே சாப்பிட வர்றீங்களா? ஆனா வீட்டுல அந்த பட்டத்தை எல்லாம் கூப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க என்னை அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. அம்மா சாப்பிட வரீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்னுடைய வீட்டுல எனக்கு அங்கீகாரம் இருந்தால்தான் சமுதாயத்துல நமக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. நான் பாடுற பாட்டை அவங்க ரசிக்கலன்னா பொதுமக்கள் எப்படி ரசிப்பாங்க? அவங்க தானே நமக்கு ரேண்டம் சாம்பிளிங். திடீர்னு ராத்திரில ஒரு பாட்டை கூப்பிட்டு இந்த பாட்டை பாடுங்க அப்படிம்பாங்க. அந்த பாட்டை நான் பாடும்போது அவங்க ரசிச்சா அடுத்த நாள் ஆடியன்ஸுக்கு அந்த பாட்டை பாடினா கைதட்டு எனக்கு கிடைக்கும். உறவுகள் தொடர்கதை, உணர்வுகள் சிறுகதை, ஒரு கதை இன்று முடியலாம், முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம், இனி எல்லாம் சுகமே. வாழ்வென்பதோ கீதம், வளர்கின்றதோ நாதம், நாளொன்றிலும் ஆரம்பம், நீ கண்டதோ துன்பம், இனி வாழ்வெல்லாம் இன்பம், சுகராகமே ஆரம்பம். நதியிலே புதுப்புனல், கரையிலே கடந்தது நம் சொந்தமோ, புது அழகிலே இன்று இணைந்தது. உறவுகள் தொடர்கதை, உணர்வுகள் சிறுகதை, ஒரு கதை இன்று முடியலாம், முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம், இனி எல்லாம் சுகமே. நேற்று நான் பாடினேன், என் வீட்டுக்காரமா கைதட்டினாங்க. இப்ப அந்த கைதட்டு தான் இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான கைதட்டா எனக்கு மாறி. இதை எதுக்காக நான் சொல்ல வர்றேன்னா, சக பணியாளர்கள் ஒரு செவிலியரை முழுமையாக அங்கீகரித்து
அவருடைய பெருமையிலும் அவருடைய புகழிலும் நமக்கும் பங்கு உண்டுன்னு சொல்லி அவங்கள பாராட்டணும். இந்த இடத்துல ப்ரொஃபஷனல் ஜெலசிங்கிறது இருக்கவே கூடாது. அது இருந்தா கண்டிப்பாக அந்த தொழிலுக்கே அது மிகப்பெரிய அவமானம். ஒரு நர்ஸுக்கு வந்து பொதுமக்கள் பாராட்டி கையில மலர் சென்று கொடுத்து, அம்மா எங்க அப்பா பொழைச்சதுக்கு காரணமே நீங்க தாமான்னு சொல்றப்ப பக்கத்தில் இருக்க நர்ஸுகள் கழிச்சா கழிச்ச கிளியில தான் அவர் பொழைச்சாரா, சும்மா கதை விடுறாங்க அப்படின்னு அந்த பொதுமக்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, அவளுக்கெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் திறமையே கிடையாது, நீங்க போய் முட்டாள்தனமா அவளுக்கு போய் இந்த மலர்ச்சந்தெல்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு மட்டும் ஒரு கூட வேலை செய்யற பணியாளர் அந்த பொதுமக்களுடைய அங்கீகாரத்தை கெடுக்க நினைத்தார். பொதுமக்களுடைய அங்கீகாரம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு நான் சொல்ல, இவங்க சொல்றாங்க. இவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை நான் வந்து பெலிசிட்டேட் பண்ணி இங்க பேசுறேன். இந்த இடத்துல ஒரு நர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்கள யார் வந்து இன்னைக்கு சர்ச் பண்றது? ஒருவர் சிறந்த பேச்சாளரா அப்படிங்கிறத முடிவு செய்வது யார்? கூட இருக்கக்கூடிய சக பேச்சாளர்களா, அல்லது முதிர்ந்த பேச்சாளர்களா, அல்லது என்னை உருவாக்கி என்னுடைய குரு அவர் வந்து இன்னைக்கு நான் நல்லா பேசுறேங்கிறத அவரால் உருவாக்கப்பட்ட சிசியங்கிறதுனால என் சிசியன் தோக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறது ஆழமான கருத்தோட இருப்பார். என் கூட இருக்கிற பேச்சாளர்கள்லாம் எங்க நடுவர் சிறந்த நடுவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் என்னை சிறந்த பேச்சாளர் என்று முடிவு செய்வது யார்? நான் சந்திக்கக்கூடிய அந்த ரசிகர்கள் தான் தி பெஸ்ட் ஜட்ஜஸ் ஃபார் எ ஆர்டிஸ்ட். ஒரு ஓவியம் ரொம்ப அழகாக வரையப்பட்டிருக்கிறது. கூட இருக்கக்கூடிய சக ஓவியர்கள்லாம் நான் கூட இப்படி வரையிலேயே, ரொம்ப அழகா வரைஞ்சிருக்கேடா, சூப்பர்ரா அப்படின்னு கை கொடுப்பாங்க. ஆனால் அந்த ஓவியத்தை பாராட்டி அதுக்கு மிகப்பெரிய பரிசு கொடுத்து ஒரு தொகை கொடுத்து வாங்குறான் பார்த்தீங்களா ஒரு ரசிகன், அவன்தான் அந்த ஓவியனுக்கு தி பெஸ்ட் ஜட்ஜ். அதனாலதான் பேரறிஞர் அண்ணா என்ன சொன்னார்னா, அரசியல் தலைவர்களுக்கு உங்களை உண்மையான தலைவர்களாக மதிப்பவர்கள் கூட இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளோ அல்லது உங்களை உருவாக்கிய அரசியல் தலைவர்களோ அல்ல, உங்களை சிறந்த தலைவர்கள் என்று முடிவு செய்பவர்கள் தொண்டர்கள் தான் ஒரு அரசியல் தலைவனை முடிவு செய்ய முடியும் சொல்லி, மக்களோடு செல், மக்களிடம் பழகு, மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள், அவர்களிடமிருந்து நீ உருவாகு, அப்பொழுதுதான் நீ சிறந்த தலைவனாக உருவாக முடியும்னு சொன்னது. Go to the people, live the people, learn from the people and study the people and become a leader for the people. இந்த 5 குணாதிசயங்கள் யாருக்கு இருக்கோ அவன் தான் வந்து உண்மையான தலைவனாக மாற முடியும். அதனால பொதுமக்களிடம் ஒரு செவிலியர் எப்படி தன்னுடைய கருத்தை, தன்னுடைய இமேஜை உருவாக்குகிறாரோ அதை வைத்துத்தான் அவருடைய சிறப்பும் அவருடைய மரியாதையும் இன்று உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு டாக்டருக்கு எவ்வளவு மரியாதை இருக்கிறதோ அதுக்கு சமமாக ஒரு செவிலியரும் மரியாதைக்குரியவர் அப்படிங்கிறத பொதுமக்கள் முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். டாக்டர் சொன்னாதான் நாங்க கேட்போம், அந்த டாக்டர் என்ன முடிவு செய்கிறாரோ அதுதான் சரி என்பதை விட அந்த டாக்டரிடமிருந்து ஆலோசனை பெற்று அந்த ஆலோசனையை செயல்படுத்துகிற செவிலியரும் டாக்டருக்கு சமமானவர் தான் அப்படிங்கிறத 100% உணர வைப்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம். அதனால இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பு என்னென்ன காரணங்களுக்கால் உருவாக்கப்படும், கூட வேலை செய்யக்கூடிய பணியாளர்கள் அவர்களை பாராட்டுவதால் ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பு உயரப் போவதில்லை. எப்போது உயரும்? பொதுமக்கள் ஒரு செவிலியருடைய அந்த செயலை முழுமையாக உணரச் செய்து அவர்களுக்கு எதுல வந்து அந்தஸ்து உயர்த்தினால் அவர்களுடைய அந்தஸ்து உயரும் என்று சொன்னால், இனியவன் சொன்ன மாதிரி உயிர் காக்கும் அந்த செயலை செய்யக்கூடிய செவிலியர்களுக்கு அவர்களுடைய ஊதியத்தை அதிகமாக உயர்த்தி கொடுத்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய மதிப்பு என்பது மக்களிடம் அதிகமாக செல்லும். செவிலியர்களுக்கென்று தனியாக நலவாரியம் அமைத்து அவர்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை உணர்வதற்கான வாரியங்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கென்று இருக்கக்கூடிய நலன்களை துரிதமாக செயல்படுத்தக்கூடிய வாரியம் அமைய வேண்டும். அதைவிட சிறப்பு, நம்ம ஆனி கிரேஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி நர்சிங்க்கு ஒரு தனியாக யூனிவர்சிட்டி
செவிலியர் பல்கலைக்கழகம் என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால் இந்த துறையை பற்றிய மதிப்பு மக்களிடம் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு இணையான படிப்பை ஒரு செவிலியரால் படிக்க முடியும் என்ற அந்த உணர்வையும் ஏற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார். ஒரு செவிலியரின் மதிப்பை பெரிதும் உருவாக்குபவர்கள் சக பணியாளர்கள் அல்ல, பொதுமக்கள் தான். ஒரு செவிலியருடைய முழுமையான மதிப்பையும் மரியாதையும் அவர்களால் தான் உருவாக்க முடியும். அவர்கள் மூலமாகத்தான் சக பணியாளர்களிடம் சென்று அது அரசாங்கத்திற்கு சென்று அந்த அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களின் மூலம் ஒரு செவிலியருடைய மதிப்பு மென்மேலும் உருவாகும் என்று இந்த பட்டிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக சொல்லி, இனிமேல் செவிலியர் என்பது ஒரு வேலை அல்ல, அது ஒரு ஜாப் அல்ல, அது ஒரு ப்ரொஃபஷன். அது ஒரு மிகப்பெரிய மக்களை காக்கக்கூடிய ஒரு உயர் பதவி அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் நிலைநாட்டி ரொம்ப அருமையாக ரசித்து கேட்ட எங்களுடைய அருமையான செவிலியர்களுடைய அந்த கல்லூரியினுடைய மாணவிகள், அவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், டாக்டர்கள், உடன் பணியாற்றும் அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி, புயல் உருவாகி அடங்கவில்லை. ஒரு புயல் மீண்டும் இந்த உமையால் நர்சிங் கல்லூரியிலிருந்து புறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த புயல் மிகப்பெரிய நல்ல தாக்கத்தை இந்த நாட்டிலே ஏற்படுத்தட்டும் என்று உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி, பசியை மறந்தும் நீங்கள் ரசித்து கேட்ட அந்த அழகான ரசிக பெருமக்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank the judge and the team members for this wonderful speech, and we really enjoyed. I request the complete delegates to kindly give a standing ovation for us. You had enlightened and stimulated the debate with kindling our professional notion. Thank you so much, sir. We request Dr. S. Annie Grace Kalamati, President, TNAI, Tamil Nadu State Branch, to kindly honor Thirudindikar I. Leone. Sir, back. அப்படி இவங்களும் ஜாயிண்ட் ஆகிடும். Committee, Tamil Nadu State Branch, to felicitate Dr. Tilaga Muthaiya. We also request Dr. Jayasudha, Dr. Hemavati, Dr. Anita Rajendran Babu, Mrs. Joy Kezia and Dr. Reena NC to kindly come on stage. I request Shanti ma'am to felicitate Dr. Tilaga Muthaiya. Next I request Dr. Jayasudha, Principal PhD College of Nursing Coimbatore, to felicitate Mr. P. Indian. Madam, கொஞ்சம் side madam. Ma'am, Ma'am. Jayasudha ma'am.
Babu, Principal, Rajlakshmi College of Nursing, Chennai, to felicitate Professor M. Vijaykumar. Mrs. Joy Kesia, Chief of Nursing, Apollo Hospital, Vanagaram, Chennai, to felicitate Dr. Jailal. Dr. Reena Evansi, Principal, Xxvii College of Nursing, Nagarkoi, to felicitate Dr. S. Kanchana. Thank you, sir. A few announcements before we move for lunch. Lunch is arranged at the following venues: the BSc second year and MSc first year classrooms, and the nutrition lab on the ground floor of the college building, and in the mess hall. Thank you. We will get